পারিবারিক কলহের জেরে নিজের স্ত্রীকে এসিড পান করিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠল এক মহিলার নিজের স্বামীর বিরুদ্ধে। ঘটনা সিধাই থানার অন্তর্গত মতায় পাড়ায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, সিধাই থানার অন্তর্গত মতায় পাড়ায় মঙ্গলবার গভীর রাতে হঠাৎ পেট ব্যথা অনুভব হয় সাইমা দেববর্মা নামে এক মহিলার। তখন তার স্বামী অমিত দেববর্মা তার স্ত্রীকে ওষুধের বদলে এসিড পান করায় বলে অভিযোগ মৃত মহিলা সাইমা দেববর্মার পরিবারের ও এলাকার জনগণের। তাদের পরিবারের 2 বছরের একটি সন্তান রয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। এ বিষয়ে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বিস্তারিত জানান মৃত সাইমা দেববর্মার পরিবারের লোকেরা। তো তামঙ্গা जों তো নমিয়াম নগব ঘরে গাতিনি ফুङासे गाबोसे थाङो आन बेरे थाङा फाजि फायबे जेनै गाबो तो जों खोनाखाय आं माइसा मामि संगाखौ माइसा बायसे बं थानाखिया गाबो जों खोनाव जों फायलायगाता थांनाय राहिनि हिनि फायलायगाता आसों ता तामसे एतबा जोंखाय वालाय बुलाय मारो खोनाया जेसेगां सिनि वालाय बुलाय मा खोनाका जासो ताबो फायमाका वालाय बुलाय मा खोनाया ता इखौ आसोता तामसे आं आसुं नक बुजागो या बुसान बुसाना हाना हनै लगे फुजान ताइनि न तुनिरि माने बुसाना हान थांमासे ओ लामा आयं उयां नु हुया जागावो बुसान खै बुगoi बिमनाय सं लामा गसा आं नाफदि आं द्राय बाजिलिया आं कथिपुरो न नाफिबाय नि सावै बुखाय सं खायना फाया इंकाय कुनु थाना रगो एफआर रग खायनानि बागै कगदा सालाय ताबो थानाव एफआर खायनानि न हनै आं बुंबाय सं क थाना हनै हिं दङ आंनो बुसाजो बिथि सार उइबो थाजा borok nok rogo agi wo kuno sport dog dang lai jak bihik busai agi rogo wa ai wa layo bulayo ko abo haing tong bu sani dar tei agi bo ungko bo sekang do polo atari go ungko wayang go tamo niu tu da hin boro bo dawi ri bo au buroi katham kha ang bai bo bin bo sai katham kha thing no bo sai ka hamaya bai bo bin ka phal hamaya bai bo sapusina bagai bo sai na o sekang go bini srai inge koi bo sorka kha 이거 2 বছর 나치 나지 메미 차경고 뭐 두두 차나 니 파요 뭐 말바이 왜 딱코너 타나로 파야고 타나로 인가이 능 타나노 따모 꼭록 사나니 무슨 따모 꼭 그사나 무슨 아 따보 타나로 너 그사나 무슨 거 안에 뭐 사준노 기차가 함가이 제겐 खाइतो 도 그거를 너 थै अब बुंको बिथि सारि जाका हाइमां नुगु जंखा आनबो साजो गथै गाहाम गोरोंसि आनबो साजो दिनो हने जिमिखाय अंको बो अंको इंकाय बुरै हिंके सलानि पारा फाइजाक सलानि न कोन फाइजाक सला बान्यो फाइजाक इंकाय बुरै थिमानि बो टाइम थैया कुन खुसमाया बुरै न थैमानि बो ते माया जनो साहारो ओइको आसुको बहक साजगै थैका बावै लेंमासि जायनि साका इंकाय जों फाग्या हंकान्यो न लामा गसासि फाइको हंकान्यो जे आनसे सिगां जेराव फानेरो जय थागा दं बाइकरेख्या नै साबाग्या हंकाय फाइनो फाग्या खुक्तरो फेना गुबुनो आने बुसाजो लामा सजा आने बुसाजो बुखुन थैबाजा बिथि जारिजा आं बो बुखाबाय दंनादि इंकाय बुरैखे बदिनो अर फाइ मति हाइ गथ नांखा बुरै उसगांगो आतारिगो बुसाइना हारिनो फायो तारपरे तिनिखाय बहक साजागो हनै बिथि जारिफो आने बुसा नरक न कयतानि समय साहावका साता समय रगो इंकाय जे बिनि बिहिक बहक साजाक किबा जेसे पानो तंफ्रो नरक न कल खाय होया दा हरो खाय होया तिनि फुंगो खुसमानो तिनि फुंगो सातान समय कल खाय हरो हंगाय जों फाइलायका फागेनो दनजो जों फागया बुखौ बताबो फेना थैका हाय बुखौ ते जतन ब्यूरो रिपोर्ट त्रिपुरा न्यूज 8। পারিবারিক কলহের জেরে নিজের স্ত্রীকে এসিড পান করিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠল এক মহিলার নিজের স্বামীর বিরুদ্ধে। ঘটনা সিধাই থানার অন্তর্গত মতায় পাড়ায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, সিধাই থানার অন্তর্গত মতায় পাড়ায় মঙ্গলবার গভীর রাতে হঠাৎ পেট ব্যথা অনুভব হয় সাইমা দেববর্মা নামে এক মহিলার। তখন তার স্বামী অমিত দেববর্মা তার স্ত্রীকে ওষুধের বদলে এসিড পান করায় বলে অভিযোগ মৃত মহিলা সাইমা দেববর্মার পরিবারের ও এলাকার জনগণের।
তাদের পরিবারের 2 বছরের একটি সন্তানও রয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। এ বিষয়ে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বিস্তারিত জানান মৃত সাইমা দেববর্মার পরিবারের লোকেরা। তো তামঙ্গা जों তো মিয়াম নগব ঘরে গাতিনি ফুঙাইছে কাবৈছে থাঙ্গো আনব্রে থাঙ্গা ফাইদি ফাইবে जेंनै गाबो तो जों खोनाखाय आं माइसा माइमि संगाखौ माइसा बायसे बाव थानाखिया गाबो जों खोनागौ जों फायलायगाता थांनायरा हिन्दी फायलायगाता आसों ताता तामसो एतबा जोंखाय वालाय बुलाय मारो खोनाया जेसेबां सिमि वालाय बुलाय मा खोनाका जासो ताबो फायमाका वालाय बुलाय मा खोनाया तायखौ आसोता तामसो 아순노까 부자고 야 부산나 하나 하네 로게 부산 타이니 너 돈이 많이 부산나 하는 탕마세 오 라마 아영 우양 누야 자가고 부산 카 보고 비만 아청 라마 거사 안 나쁘디 안 나쁘기 안 드라이 바실이야 안을 거 티프로 너 나피 바냥 히 사고 부카인 좀 파이나 파게 인가이 꾸누 타나로고 에피아로 카냐니 바기 꼭다 살아이 다보 타나오 에피아 카냐니 너 너양 응고 정거 타나 히 힘동고 안은 부사즈 비티 자르 위 부타자 또 보고 borok nokrogo agi wo kuno sport dog dang laijak bihik busai 아기 러고 와 알와라요 불라요 이거 아부 하영 동어 부산이 나라들 아기 뭐 응거 뭐 스강도 폴로 아따리고 그 와영고 따모 니우트다 힘보로 뭐 다위리리고 아 부르 그 담가 앙바이 뭐 빈 버사이 그 담가 팅노 버사이가 하마야 바이 뭐빈그 발 하마야 바이 뭐 사부시나 바그 버사이냐오 스강고 binisra inge koibo sorka kha 이거 네버서 나시나리 메미 차경고 뭐 누도 짜나니 파요 뭐말 바이 ngai ta khono thanaro phaya 파야고 타나로 ngai ning thanano tamo kokrok sanani musung tamo kok gazarna musung 아 다보 타나로 너 거사나 무슨 거 안에 뭐 사진노 기차가 함께 제겐 갈도 너 그거를 너 트이 어뭐 뭔가 미티 자리자가 해망 누구 정카 안뭐 사진 그 트이 가함 그런 지 안에 뭐 사진 니네 허니 지미카이 응거 뭐 ngai buri hinke selani para phajak selani no kono phajak selabanyo phajak ngai buri thimani bo time thikya kun khusmaya buri no thimani bo te maya jino saharo 이거 아주고 보석 사적의 티가 바고 랭마 시대에 사가 그러니까 지금 파기야 그러니까요 너 라마 거 사실 팔고 그러니까요 이제 안체스강 지레로 반예로 저희 타가 동 바이 그렇게 하는 사박이야 그러니까 바이노 파기야 콕들어 페나 고보냐 안에 뭐 사즈 라마 저자 안에 뭐 사즈 뭐콕 티바자 미티 자리자 앙보 부카바 똥나지 ngai buri ke bo dino oro phai miti hai gotu nangkha 부레 우스강고 아따리고 뭐 사이나 하려냐 파요 tarpore tini ke 티니 카이 보고 사자고 그네 미티 자리포 아니 뭐 norok no koitani somoy sahauka 사따 소모로고 ngai je bini bihik bohok sajak kiba jesa panon tongpro norok no kol khai hoya da horo 카이 호야 tini phungo khusmano 티니 붕고 사따 소모요 걸 카이 하러 그러니까 정 파일라이까 파견녀 돈 저정 파게 뭐고 뭐 따고 페나 트이까 하이 뭐고 때 저던 Bureau Report, Tripura News 8। পারিবারিক কলহের জেরে নিজের স্ত্রীকে এসিড পান করিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠল এক মহিলার নিজের স্বামীর বিরুদ্ধে। ঘটনা সিধাই থানার অন্তর্গত মতায় পাড়ায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায় সিধাই থানার অন্তর্গত মতায় পাড়ায় মঙ্গলবার গভীর রাতে হঠাৎ পেট ব্যথা অনুভব হয় সাইমা দেববর্মা নামে এক মহিলা। তখন তার স্বামী অমিত দেববর্মা তার স্ত্রীকে ওষুধের বদলে এসিড পান করায় বলে অভিযোগ মৃত মহিলা সাইমা দেববর্মার পরিবারের ও এলাকার জনগণের। তাদের পরিবারের 2 বছরের একটি সন্তানও রয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। এ বিষয়ে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বিস্তারিত জানান মৃত সাইমা দেববর্মার পরিবারের লোকেরা। তো তামঙ্গা जों তো মিয়াম নগব ঘরে গাতিনি ফুঙাইছে কাবৈছে থাঙ্গো আনব্রে থাঙ্গা ফাইদি ফাইবে जेंनै गाबो तो जों खोनाखाय आं माइसा माइमि संगाखौ माइसा बायसे बाव थानाखिया
गाबर जां खनाव गाजों फायलागता थांनांगरा हिंदी हिंदी फायलागता आसं ता तामसे एत बसंखाय वालाय बुलाय मारो खनाया जेसेगा सिमी वालाय बुलाय मा खनाका जासो ताबो फेमाका वालाय बुलाय मा खनाया ताइको आसता तामसे आसुं नक buzago ya besam besana hana hane loge fudan tai ni no tuniri mani busana han thangmase o lama ayang uyang nu ya jaga wo besam kai bugoi bi manai chong lama kosa ang na phadi ang drai ba chilia anu ko Tripura no na phibanya ni sawoi bu khai chong khanya sakya ngai kuno thana rogo FIR rok khanyani bagi kok da salai tabu thana o FIR khanyani no no yang ungwi chong ko thana ni hin tong o anu bu saje biti sar oi bu thaja borok nok rogo agi wo kuno sport dog dang lai jak bihik busai agi rogo wa ai wa la yo bu la yo ko abo hai tong bu sani da tei agi bo ung ko bu sakang do pholo atari go ko wayang go tamo niu tu da hin boro bo dawi ri ri bo au buroi ka tham kha ang bai bo bin bu sai ka tham kha thing no bu sai ka hamaya bai bo bin ka phal hamaya bai bo bu sapusina ba ge bu sai nya o sakang go bini srai inge koi bo sorka kha 이거 네 버섯 나시나지 매미 차경고 뭐 누구 짜나 해 파요 뭐 말바이 ngai tak phono thana rok phaya 파야고 타나로 ngai ning thana no tamo kok rok sanani musung tamo kok kezar na musung 아 따보 타나로 너 거사나 무슨 거 안에 뭐 사진 너 기차가 함께 제겐 갈도 너 এনআইএর অভিযানের পরেও থেমেনি মানব পাচার চক্র। প্রতিনিয়ত কমলাসাগর বিধানসভার বিভিন্ন এলাকা দিয়ে প্রতিনিয়ত মানব পাচার অব্যাহত রয়েছে। ঠিক তেমনই সোমবার গভীর রাতে অবৈধভাবে বাংলাদেশ থেকে 4 বাংলাদেশিকে ভারতে প্রবেশ করার পথে কোনাবন সীমান্তে গ্রামবাসী আটক করেন। যথারীতি খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে হরিহরদোলা বিএসএফ ক্যাম্পের কোম্পানি সহ বিএসএফ জওয়ানরা। রাতেই 4 বাংলাদেশিকে বিএসএফ জওয়ানরা তাদের ক্যাম্পে নিয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে ক্যাম্প থেকে 4 বাংলাদেশিকে রাতেই তুলে দেওয়া হলো মধুপুর থানা পুলিশের হাতে। 4 বাংলাদেশিকে গ্রেফতার করেন। জানা যায় গ্রেফতার 4 বাংলাদেশি আগরতলা জিভিপি বাজার এলাকায় দোকানের বিভিন্ন কাজের সঙ্গে জড়িত থাকে। আজকে সকালবেলা আমরা একটা খবর পাই যে কোনাবন গ্রামের কিছু লোকজন মিলে 4 জন লোককে ডিটেইন করেছে তারা। সেই মোতাবেক আমাদের থানার থেকে থানার অফিসার অনিমেষ পাল সহ স্টাফরা যায় এবং ওইখানে বিএসএফ হরিহরদোলা ক্যাম্প থেকেও কোম্পানি কমান্ডার আসে। তো পাবলিকদের তো যারা ডিটেইন করেছে তারা সবাই বাংলাদেশি ন্যাশনাল। তো অ্যাকর্ডিংলি বিএসএফ তাদের ক্যাম্পে নিয়ে যায় এবং আজকে সন্ধ্যার দিকে 4 জনকে আমাদের থানায় দিয়ে যায়। তো যে 4 জন লোককে ডিটেইন করেছে তারা হচ্ছে হাবিব হোসেন, মুকবুল হোসেন, শরীফ হোসেন, জসিমউদ্দিন। 4 জনের বাড়ি কাচুয়া থানার আন্ডারে, চাঁদপুর, বাংলাদেশ। তো এদের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে যতটুকু জানলাম যে ইন্ডিয়ান কোনো টাউট এদের ইনগ্রেসের জন্য ইন্ডিয়ার কোনো টাউট যুক্ত না। এরা এর আগেও মানে কাজের জন্য ইন্ডিয়াতে এসছে, আগরতলায় এর আগেও অনেকদিন থেকে গেছে এবং এরা যখন যা কাজ পায় সেই কাজই করে এবং কাজের উদ্দেশ্যেই তারা আগরতলা জিবির দিকে আসছিল। তাদের কি মানে এখন আমরা আপাতত তাদেরকে তো একটা কেস নিচ্ছি, কেস নাম্বার 44 তো না 45 কেস নাম্বার মধুপুর থানার কেস নাম্বার 45 হবে, যেটা পাসপোর্ট অ্যাক্ট এবং ফরেনার্স অ্যাক্টে আমরা মামলা নেব। বাকি তাদের সঙ্গে মোবাইলও পাওয়া গেছে, দুইটা মোবাইলেরও আমরা করবো, সিরিয়াতে অ্যানালিসিস করে দেখবো ইন্ডিয়ান কোনো কেউ যুক্ত আছে কিনা, থাকলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব। বাংলাদেশ কোন জায়গা? কুচুয়া থানা কেন আছেন গেলে কাজ করবার কোন জায়গাতে ধরা পড়ছে গেলে জায়গাটা সঠিক জানি না, কোনো করাবো কোনো বন্ধ নেই। আচ্ছা, তো আপনি কে আনছিল ওই জায়গার মধ্যে? আমরা আইসি বাংলাদেশের লাইনম্যান দিয়ে, ইন্ডিয়ার কোনো লোক ছিল না। আচ্ছা, এখন ধরছে কেন রে? বিএসএফ না পুলিশ? পাবলিক। তারপর
পাবলিক ধরে মনে করেন যে আপনাকে থানা ফোন দিছে। আপনি কি বিএসএফ মারধর করছে? যে বিএসএফ মারধর করছে? বিএসএফ মাইদের আমার করেন, কার করছে? আমার লগের একজন করছে। কে রে মারধর করছে কে লেগে? ওইতে কিছু কথা জিজ্ঞেস উল্টপাল্ট করেছে, আবার ওই মনে করেন যে আপনি ডরে ভয়ে মনে করেন যে কাঁপে হচ্ছে, কিছু কইতে রইলে মনে করেন যে কাঁপতো। কোন জায়গায় মারধর করছে? বাড়ি ক্যাম্পের মধ্যে। বেশি মারধর করছেন না কে? হ্যাঁ তেমন বেশি মারেনি, কোন কোন জায়গা কিন্তু পাউডার মধ্যে মারছে বেশিরভাগ। এখন কোন জায়গা আছেন আপনারা? এখন আছে মধুপুর থানায়। ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজ। এনআইএ এর অভিযানের পরেও থেমে নেই মানব পাচার চক্র। প্রতিনিয়ত কমলাসাগর বিধানসভার বিভিন্ন এলাকা দিয়ে প্রতিনিয়ত মানব পাচার অব্যাহত রয়েছে। ঠিক তেমনই সোমবার গভীর রাতে অবৈধভাবে বাংলাদেশ থেকে 4 বাংলাদেশিকে ভারতে প্রবেশ করার পথে কোনাবন সীমান্তে গ্রামবাসী আটক করেন। যথারীতি খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে হরিহরদোলা বিএসএফ ক্যাম্পের কোম্পানি সহ বিএসএফ জওয়ানরা। রাতেই 4 বাংলাদেশিকে বিএসএফ জওয়ানরা তাদের ক্যাম্পে নিয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে ক্যাম্প থেকে 4 বাংলাদেশিকে রাতেই তুলে দেওয়া হলো মধুপুর থানা পুলিশের হাতে। 4 বাংলাদেশিকে গ্রেফতার করেন। জানা যায় গ্রেফতার 4 বাংলাদেশি আগরতলা জিভিপি বাজার এলাকায় দোকানের বিভিন্ন কাজের সঙ্গে জড়িত থাকে। আজকে সকালবেলা আমরা একটা খবর পাই যে কোনাবন গ্রামের কিছু লোকজন মিলে 4 জন লোককে ডিটেইন করেছে তারা। সেই মোতাবেক আমাদের থানার থেকে থানার অফিসার অনিমেষ পাল সহ স্টাফরা যায় এবং ওইখানে বিএসএফ হরিহরদোলা ক্যাম্প থেকেও কোম্পানি কমান্ডার আসে। তো পাবলিকদের তো যারা ডিটেইন করেছে তারা সবাই বাংলাদেশি ন্যাশনাল। তো অ্যাকর্ডিংলি বিএসএফ তাদের ক্যাম্পে নিয়ে যায় এবং আজকে সন্ধ্যার দিকে এই 4 জনকে আমাদের থানায় দিয়ে যায়। তো যে 4 জন লোককে ডিটেইন করেছে তারা হচ্ছে হাবিব হোসেন, মুকুল হোসেন, শরীফ হোসেন, জসিমউদ্দিন। 4 জনের বাড়ি এই কাছুয়া থানা আন্ডারে, চাঁদপুর, বাংলাদেশ। তো এদের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে যতটুকু জানলাম যে ইন্ডিয়ান কোনো টাউট এদের ইনগ্রেসের জন্য ইন্ডিয়ার কোনো টাউট যুক্ত না। এরা এর আগেও মানে কাজের জন্য ইন্ডিয়াতে এসছে, আগরতলায় এর আগেও অনেকদিন থেকে গেছে এবং এরা যখন যা কাজ পায় সেই কাজই করে এবং কাজের উদ্দেশ্যেই তারা আগরতলা জিবির দিকে আসছিল। তাদের কি করেন এখন আমরা আপাতত তাদেরকে একটা কেস নিচ্ছি, কেস নাম্বার 44 তো না 45, কেস নম্বর মধুপুর থানার কেস নম্বর 45 হবে, যেটা পাসপোর্ট অ্যাক্ট এবং ফরেনার্স অ্যাক্টে আমরা মামলা নেব। বাকি তাদের সঙ্গে মোবাইলও পাওয়া গেছে, দুইটা মোবাইলেরও আমরা করবো, সিডিআরতে অ্যানালিসিস করে দেখবো ইন্ডিয়ান কোনো কেউ যুক্ত আছে কিনা, থাকলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব। বাংলাদেশ কোন জায়গা? কচুয়া থানা। সিঙ্গেল লিগা কাজ করবার কোন জায়গাতে ধরা পড়ছে লিগা? জায়গাটা সঠিক জানি না, কোনো করাবো কোনো বন্ধ নেই। আচ্ছা, তো আপনি কে আনছিল ওই জায়গার মধ্যে? আমরা আইসি বাংলাদেশের লাইনম্যান দিয়ে, ইন্ডিয়ার কোনো লোক ছিল না। আচ্ছা, এখন ধরছে কেন রে? বিএসএফ না পুলিশ? পাবলিক। তারপর পাবলিক ধরে মনে করেন যে আপনাকে থানা ফোন দিছে। আপনি কি বিএসএফ মারধর করছে? জি বিএসএফ মারধর করছে? বিএসএফ মাইদের আমার করেন, কার করছে? আমার লগের একজন করছে। কে রে মারধর করছে কে লেগে? ওইতে কিছু কথা জিজ্ঞেস উল্টপাল্ট করেছে, আবার ওই মনে করেন যে আপনি ডরে ভয়ে মনে করেন যে কাঁপে হচ্ছে, কিছু কইতে রইলে মনে করেন যে কাঁপতো। কোন জায়গায় মারধর করছে? বাড়ি ক্যাম্পের মধ্যে। বেশি মারধর করছেন না কে? হ্যাঁ তেমন বেশি মারেনি, কোন কোন জায়গা কিন্তু পাউডার মধ্যে মারছে বেশিরভাগ। এখন কোন জায়গা আছেন আপনারা? এখন আছে মধুপুর থানায়। ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজ।
গুরুতর আহত 3। খবর পেয়ে বিলোনিয়া দমকল বাহিনীর কর্মীরা ছুটে গিয়ে আহতদের উদ্ধার করে নিয়ে আসে বিলোনিয়া হাসপাতালে। দুর্ঘটনাটি ঘটে বিলোনিয়া থানাধীন চিত্তামারা এলাকায়। আহতদের মধ্যে একজনের নাম জানা গেলেও অপর দুইজন সংজ্ঞাহীন থাকার কারণে নাম জানা যায়নি। আহত একজনের নাম কিশোর দেবনাথ। জানা যায় বিলোনিয়া থেকে উদয়পুরের দিকে যাওয়ার পথে একটি দ্রুতগামী বাইক বিলোনিয়া মহকুমার চিত্তামারা বাজার সংলগ্ন এলাকায় এক পথচারীকে সজোরে ধাক্কা মারে। এর ফলে পথচারীর মাথা ফেটে যায় এবং বাইক চালকও আরোহী রাস্তায় ছিটকে পড়ে আহত হন। প্রত্যক্ষদর্শীরা সঙ্গে সঙ্গে বিলোনিয়া অগ্নি নির্বাপক দপ্তরে খবর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দপ্তরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। তাদের উদ্ধার করে বিলোনিয়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। বর্তমানে বিলোনিয়া হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আছেন আহত 3 জন। আমরা একটা খবর পাইছি এখানে ওই চিত্তামারা বাজারের আগে আর কি একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে আমরা সঙ্গে সঙ্গে গেলাম, যাই দেখলাম যে 2-3 জন লোক রাস্তা করে আছে আর কি। ওই সম্ভবত দুজন যে ছেলে ওনারা বয়স্ক মানুষটাকে পারে দিয়েছে আর প্রত্যক্ষদর্শী যারা ছিল তারা এই কথাটাই বুঝি আমরা। বাইকটা কোন দিক দিকে আইতে লাগছিল? বাইকটা তো বিলোনিয়া থেকে যাইতে আছে এমন একটা যাইতে আছে। কেউ জানা গেছে তার নাম? একজনের নাম জানা গেছে আর একজনের নাম কি? কিশোর দেবনাথ। কিশোর দেবনাথ। বাড়ি কোনখানে? বাড়িটা সম্ভবত এখানে। বাইকের নাম্বারটা হচ্ছে TR 080 86 36। রিপোর্ট ত্রিপুরা নিউজ। বাইক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত 3। খবর পেয়ে বিলোনিয়া দমকল বাহিনীর কর্মীরা ছুটে গিয়ে আহতদের উদ্ধার করে নিয়ে আসে বিলোনিয়া হাসপাতালে। দুর্ঘটনাটি ঘটে বিলোনিয়া থানাধীন চিত্তামারা এলাকায়। আহতদের মধ্যে একজনের নাম জানা গেলেও অপর দুইজন সংজ্ঞাহীন থাকার কারণে নাম জানা যায়নি। আহত একজনের নাম কিশোর দেবনাথ। জানা যায় বিলোনিয়া থেকে উদয়পুরের দিকে যাওয়ার পথে একটি দ্রুতগামী বাইক বিলোনিয়া মহকুমার চিত্তামারা বাজার সংলগ্ন এলাকায় এক পথচারীকে সজোরে ধাক্কা মারে। এর ফলে পথচারীর মাথা ফেটে যায় এবং বাইক চালকও আরোহী রাস্তায় ছিটকে পড়ে আহত হন। প্রত্যক্ষদর্শীরা সঙ্গে সঙ্গে বিলোনিয়া অগ্নি নির্বাপক দপ্তরে খবর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দপ্তরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। তাদের উদ্ধার করে বিলোনিয়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। বর্তমানে বিলোনিয়া হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আছেন আহত 3 জন। আমরা একটা খবর পাইছি এখানে ওই চিত্তামারা বাজারের আগে আর কি একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে আমরা সঙ্গে সঙ্গে গেলাম, যাই দেখলাম যে 2-3 জন লোক রাস্তা করে আছে আর কি। ওই সম্ভবত দুজন যে ছেলে ওনারা বয়স্ক মানুষটাকে পারে দিয়েছে আর প্রত্যক্ষদর্শী যারা ছিল তারা এই কথাটাই বুঝি আমরা। বাইকটা কোন দিক দিকে আইতে লাগছিল? বাইকটা তো বিলোনিয়া থেকে যাইতে আছে এমন একটা যাইতে আছে। কেউ জানা গেছে তার নাম? একজনের নাম জানা গেছে আর একজনের নাম কি? কিশোর দেবনাথ। কিশোর দেবনাথ। বাড়ি কোনখানে? বাড়িটা সম্ভবত এখানে। বাইকের নাম্বারটা হচ্ছে TR 080 86 36। রিপোর্ট ত্রিপুরা নিউজ। বাইক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত 3। খবর পেয়ে বিলোনিয়া দমকল বাহিনীর কর্মীরা ছুটে গিয়ে আহতদের উদ্ধার করে নিয়ে আসে বিলোনিয়া হাসপাতালে। দুর্ঘটনাটি ঘটে বিলোনিয়া থানাধীন চিত্তামারা এলাকায়। আহতদের মধ্যে একজনের নাম জানা গেলেও অপর দুইজন সংজ্ঞাহীন থাকার কারণে নাম জানা যায়নি। আহত একজনের নাম কিশোর দেবনাথ। জানা যায় বিলোনিয়া থেকে উদয়পুরের দিকে যাওয়ার পথে একটি দ্রুতগামী বাইক বিলোনিয়া মহকুমার চিত্তামারা বাজার সংলগ্ন এলাকায় এক পথচারীকে সজোরে ধাক্কা মারে। এর ফলে পথচারীর মাথা ফেটে যায় এবং বাইক চালকও আরোহী রাস্তায় ছিটকে পড়ে আহত হন। প্রত্যক্ষদর্শীরা সঙ্গে সঙ্গে বিলোনিয়া অগ্নি নির্বাপক দপ্তরে খবর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দপ্তরের কর্মীরা ঘটনা
নমস্কার, স্বাগত আপনাদের ত্রিপুরা নিউজ 8 এর পর্দায়। আমি আপনাদের সাথে আছি পূজা। শারদীয় দুর্গোৎসব ও দীপাবলির সময় অক্লান্ত পরিশ্রম করছে বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা। তার জন্য তাদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করলেন দপ্তরের মন্ত্রী রতনলাল নাথ। এদিন ভুতরিয়া স্থিত বিদ্যুৎ দপ্তরে বিদ্যুৎ কর্মী সহ আগরতলা শহরের বিভিন্ন জায়গায় কর্মীদের সাথে মত বিনিময় করলেন মন্ত্রী রতনলাল নাথ। এবং দীপাবলির পরে আপনাদেরকে একসাথে পাওয়া একটু শুভেচ্ছা বিনিময়। তো প্রথমে দীপাবলি এবং বিজয়ার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি সবাইকে, মানে সকল স্তরে, এমডি থেকে আরম্ভ করে একদম হেল্পার পর্যন্ত, ক্লার্ক পর্যন্ত, যারা সুইপার আছে, যারা হেল্পার আছে বা সিকিউরিটি গার্ড, সবাইকে আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে এবং আমার দপ্তরের তরফ থেকে, রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আপনারা বিশেষ করে দুর্গাপূজার সময় এবং দীপাবলির সময়, মাঝখানে লক্ষ্মী পূজা, এত সুন্দর করে আপনারা নিজেদেরকে পূজার থেকে বাইরে রেখে আপনারা যেভাবে সারা রাজ্যের মানুষকে আপনারা আলো দিয়েছেন, দীপাবলি থেকে আরম্ভ করে পূজার সময় নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সংযোগ দিয়ে গেছেন, আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। নমস্কার, স্বাগত আপনাদের ত্রিপুরা নিউজ 8 সংযোগ দিয়ে গেছেন, আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। নমস্কার, স্বাগত আপনাদের ত্রিপুরা নিউজ 8 এর পর্দায়। আমি আপনাদের সাথে আছি পূজা। শারদীয় দুর্গোৎসব ও দীপাবলির সময় অক্লান্ত পরিশ্রম করছে বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা। তার জন্য তাদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করলেন দপ্তরের মন্ত্রী রতনলাল নাথ। এদিন ভুতরিয়া স্থিত বিদ্যুৎ দপ্তরে বিদ্যুৎ কর্মী সহ আগরতলা শহরের বিভিন্ন জায়গায় কর্মীদের সাথে মত বিনিময় করলেন মন্ত্রী রতনলাল নাথ। এবং দীপাবলির পরে আপনাদেরকে একসাথে পাওয়া একটু শুভেচ্ছা বিনিময়। তো প্রথমে দীপাবলি এবং বিজয়ার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি সবাইকে, মানে সকল স্তরে, এমডি থেকে আরম্ভ করে একদম হেল্পার পর্যন্ত, ক্লার্ক পর্যন্ত, যারা সুইপার আছে, যারা হেল্পার আছে বা সিকিউরিটি গার্ড, সবাইকে আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে এবং আমার দপ্তরের তরফ থেকে, রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আপনারা বিশেষ করে দুর্গাপূজার সময় এবং দীপাবলির সময়, মাঝখানে লক্ষ্মী পূজা, এত সুন্দর করে আপনারা নিজেদেরকে পূজার থেকে বাইরে রেখে আপনারা যেভাবে সারা রাজ্যের মানুষকে আপনারা আলো দিয়েছেন, দীপাবলি থেকে আরম্ভ করে পূজার সময় নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সংযোগ দিয়ে গেছেন, আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। নমস্কার, স্বাগত আপনাদের ত্রিপুরা নিউজ 8 এর পর্দায়। আমি আপনাদের সাথে আছি পূজা। শারদীয় দুর্গোৎসব ও দীপাবলির সময় অক্লান্ত পরিশ্রম করছে বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা। তার জন্য তাদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করলেন দপ্তরের মন্ত্রী রতনলাল নাথ। এদিন ভুতরিয়া স্থিত বিদ্যুৎ দপ্তরে বিদ্যুৎ কর্মী সহ আগরতলা শহরের বিভিন্ন জায়গায় কর্মীদের সাথে মত বিনিময় করলেন মন্ত্রী রতনলাল নাথ। এবং দীপাবলির পরে আপনাদেরকে একসাথে পাওয়া একটু শুভেচ্ছা বিনিময়।
তো প্রথমে দীপাবলি এবং বিজয়ার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি সবাইকে, একবারে সকল স্তরে, এমডি থেকে আরম্ভ করে একদম হেল্পার পর্যন্ত, ক্লার্ক পর্যন্ত, যারা সুইপার আছে, যারা হেল্পার আছে বা সিকিউরিটি গার্ড, সবাইকে আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে এবং আমার দপ্তরের তরফ থেকে, রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আপনারা বিশেষ করে দুর্গাপূজার সময় এবং দীপাবলির সময়, মাঝখানে লক্ষ্মী পূজা, এত সুন্দর করে আপনারা নিজেদেরকে পূজার থেকে বাইরে রেখে আপনারা যেভাবে সারা রাজ্যের মানুষকে আপনারা আলো দিয়েছেন, দীপাবলি থেকে আরম্ভ করে পূজার সময় নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সংযোগ দিয়ে গেছেন, আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। বাইক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত ৩। খবর পেয়ে বিলোনিয়া দমকল বাহিনীর কর্মীরা ছুটে গিয়ে আহতদের উদ্ধার করে নিয়ে আসে বিলোনিয়া হাসপাতালে। দুর্ঘটনাটি ঘটে বিলোনিয়া থানাধীন চিত্তামারা এলাকায়। আহতদের মধ্যে একজনের নাম জানা গেলেও অপর 2 জন সংজ্ঞাহীন থাকার কারণে নাম জানা যায়নি। আহত একজনের নাম কিশোর দেবনাথ। জানা যায় বিলোনিয়া থেকে উদয়পুরের দিকে যাওয়ার পথে একটি দ্রুতগামী বাইক বিলোনিয়া মহকুমার চিত্তামারা বাজার সংলগ্ন এলাকায় এক পথচারীকে সজোরে ধাক্কা মারে। এর ফলে পথচারীর মাথা ফেটে যায় এবং বাইক চালকও আরোহী রাস্তায় ছিটকে পড়ে আহত হন। প্রত্যক্ষদর্শীরা সঙ্গে সঙ্গে বিলোনিয়া অগ্নি নির্বাপক দপ্তরে খবর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দপ্তরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। তাদের উদ্ধার করে বিলোনিয়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। বর্তমানে বিলোনিয়া হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আছেন আহত 2 জন। আমরা একটা খবর পাইছি, এখানে ওই চিত্তামারা বাজারের আগে আর কি একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে আমরা সঙ্গে সঙ্গে গেলাম, যাই দেখলাম যে 2 জন 3 জন লোক রাস্তা করে আছে আর ওই সম্ভবত 2 জন যে ছেলে, ওনারা বয়স্ক মানুষটাকে পারে দিয়েছে আর প্রত্যক্ষদর্শী যারা ছিল তারাই বুঝি। আমরা বাইকটা কোন দিক দিকে আইতে লাগছিল? বাইকটা তো বিলোনিয়া থেকে যাইতে আছে, এমন একটা যাইতে আছে। কেউ জানা গেছে কাদারার নাম? একজনের নাম জানা গেছে, আর একজনের নাম কি? কিশোর দেবনাথ। কিশোর দেবনাথ, বাড়ি কোনখানে? বাড়িটা সম্ভবত এখানে। বাইকের নাম্বারটা হচ্ছে TR 080 86 36। রিপোর্ট ত্রিপুরা নিউজ। NIA এর অভিযানের পরেও থেমে নেই মানব পাচার চক্র। প্রতিনিয়ত কমলাসাগর বিধানসভার বিভিন্ন এলাকা দিয়ে প্রতিনিয়ত মানব পাচার অব্যাহত রয়েছে। ঠিক তেমনই সোমবার গভীর রাতে অবৈধভাবে বাংলাদেশ থেকে 4 বাংলাদেশিকে ভারতে প্রবেশ করার পথে কোনাবন সীমান্তে গ্রামবাসী আটক করেন। যথারীতি খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে হরিহরদোলা বিএসএফ ক্যাম্পের কোম্পানি সহ বিএসএফ জওয়ানরা। রাতেই 4 বাংলাদেশিকে বিএসএফ জওয়ানরা তাদের ক্যাম্পে নিয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে ক্যাম্প থেকে 4 বাংলাদেশিকে রাতেই তুলে দেওয়া হলো মধুপুর থানা পুলিশের হাতে। 4 বাংলাদেশিকে গ্রেফতার করেন। জানা যায় গ্রেফতার 4 বাংলাদেশি আগরতলা জিভিপি বাজার এলাকায় দোকানের বিভিন্ন কাজের সঙ্গে জড়িত থাকে। আজকে সকালবেলা আমরা একটা খবর পাই যে কোনাবন গ্রামের কিছু লোকজন মিলে 4 জন লোককে ডিটেইন করেছে তারা। সেই মোতাবেক আমাদের থানার থেকে থানার অফিসার অনিমেষ পাল সহ স্টাফরা যায় এবং ওইখানে বিএসএফ হরিহরদোলা ক্যাম্প থেকেও কোম্পানি কমান্ডার আসে। তো পাবলিকদের তো যারা ডিটেইন করেছে তারা সবাই বাংলাদেশি ন্যাশনাল। তো অ্যাকর্ডিংলি বিএসএফ তাদের ক্যাম্পে নিয়ে যায় এবং আজকে সন্ধ্যার দিকে 4 জনকে আমাদের থানায় দিয়ে যায়। তো যে 4 জন লোককে ডিটেইন করেছে তারা হচ্ছে হাবিব হোসেন, মুকবুল হোসেন, শরীফ হোসেন, জসিমউদ্দিন। 4 জনের বাড়ি এই কাটুয়া থানা আন্ডারে চাঁদপুর বাংলাদেশ।
এদের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে যতটুকু জানলাম যে ইন্ডিয়ান কোনো টাউট এদের ইংরেজের জন্য ইন্ডিয়ার কোনো টাউট যুক্ত না। এরা এর আগেও মানে কাজের জন্য ইন্ডিয়াতে এসছে, আগরতলায় এর আগেও অনেকদিন থেকে গেছে এবং এরা যখন যা কাজ পায় সেই কাজই করে এবং কাজের উদ্দেশ্যেই তারা আগরতলা জিবির দিকে আসছিল। তাদের কি করেন এখন? এখন আমরা আপাতত তাদেরকে তো একটা কেস নিচ্ছি, কেস নাম্বার 44 তো না 45 কেস নম্বর মধুপুর থানার কেস নম্বর 45 হবে, যেটা পাসপোর্ট অ্যাক্ট এবং ফরেনার্স অ্যাক্টে আমরা মামলা নেব। বাকি তাদের সঙ্গে মোবাইলও পাওয়া গেছে, দুইটা মোবাইলেরও আমরা ইয়ে করবো, সিডিআরতে অ্যানালিসিস করে দেখবো ইন্ডিয়ান কোনো কেউ যুক্ত আছে কিনা, থাকলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব। বাংলাদেশ কোন জায়গা? কুচুয়া থানা সিঙ্গেল লিগা কাজ করবার লাগে। কোন জায়গাতে ধরা পড়ছে লিগা? জায়গাটা সঠিক জানি না, কোনো ভরাবো কোনো বন্ধ নেই। আচ্ছা, তো আপনি কে আনছিল ওই জায়গার মধ্যে? আমরা আইসি বাংলাদেশের লাইনম্যান দিয়ে, ইন্ডিয়ার কোনো লোক ছিল না। আচ্ছা, এখন ধরছে কেন রে? বিএসএফ না পুলিশ? পাবলিক। তারপর পাবলিক ধরে মনে করেন যে আপনাকে থানা ফোন দিচ্ছে। আপনি কি বিএসএফ মারধর করছে? জি, বিএসএফ মারধর করছে? বিএসএফ মারধর আমারে করেন। কাজ করছে? আমার লোকের একজনকে করছে। কে রে মারধর কে লেগে? ওইতে কিছু কথা জিজ্ঞাসা পাল্টে গেছে, আবার ওই মনে করেন যে আপনি ডরে ভয়ে মনে করেন যে কাঁপে হচ্ছে, কিছু কইতে দিলে মনে করেন যে কাঁপতো। কোন জায়গায় মারধর করছে? বাড়ি ক্যাম্পের মধ্যে। বেশি মারধর করছে না? হ্যাঁ, তেমন বেশি মারেনি, কোন জায়গা কিন্তু পাউডার মধ্যে মারছে। এখন কোন জায়গা আছে? এখন আছে মধুপুর থানায়। ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজ। পারিবারিক কলহের জেরে নিজের স্ত্রীকে এসিড পান করিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠল এক মহিলার নিজের স্বামীর বিরুদ্ধে। ঘটনা সিধাই থানার অন্তর্গত মতায় পাড়ায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, সিধাই থানার অন্তর্গত মতায় পাড়ায় মঙ্গলবার গভীর রাতে হঠাৎ পেট ব্যথা অনুভব হয় সাইমা দেববর্মা নামে এক মহিলার। তখন তার স্বামী অমিত দেববর্মা তার স্ত্রীকে ওষুধের বদলে এসিড পান করায় বলে অভিযোগ মৃত মহিলা সাইমা দেববর্মার পরিবারের ও এলাকার জনগণের। তাদের পরিবারের 2 বছরের একটি সন্তান রয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। এ বিষয়ে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বিস্তারিত জানান মৃত সাইমা দেববর্মার পরিবারের লোকেরা। তো তামঙ্গা जों তো মিয়াম নগব ঘরে গাতিনি ফুঙাইছে কাবৈছে থাঙ্গো আনবরে থাঙ্গা ফাইদি ফাইবে जेनै गाबो तो जों खोनाखाय माइसा माइमि संगाखौ माइसा बायसे बं थानाखिया गाबो जों खोनाव जों फाइलागाता थांनायरा हिन्दी फाइलागाता आसों ता तामसे एतबा जोंखाय वालाय बुलाय मारो खोनाया जेसेबां किसि वालाय बुलाय मा खोनाका जासो ताबो फाइमाका वालाय बुलाय मा खोनाया ताइखौ आसोता तामसे अ आसुन नक बुजागो या बोसाम बोसाना हाना हनै लगे फुजान ताइनि न तुनिरि माने बोसाना हान थांमासे ओ लामा आयं उयां नु हुया जागावो बोसाम खै बुगो बि मनाय चं लामा गसा आं नाफदि आं द्राय बाजिलिया आं कथिपुरो न नाफिबाय नि सावै बुखाय चं खायना थाकिया इंकाय कुनु थाना रग एफआर रग खायनानि बागै कगदा सालाय ताबो थानाव एफआर खायनानि न हनै आं बुंबाय चं को थाना हनै दङ आंनि बोसाजो बिथि सार उइबो थाजा तो बय बरक नक रग आगि वो कुनु स्पट दग दां लायजाक बिहि गुसाय आगे रगो वा आइ वालायो बुलायो को आबो हायन दङ बोसानि दारतै आगे bo ungko bo sekang do polo atarigo ungko wayanggo tamo niutu da hin boro bo dawiri ri bo aw buroi ketam kha ang bai bo bin bo sai ketam kha ting no bo sai ka hamaya bai bo bin ka phal hamaya bai bo sapusina bagai bo sai na o sekang go bini sra ingke koi bo sorka kha iko 2 bosor na china ri me mi cha kyongo bo dudu chana ni phayo bo mar bai le ta khono thana rok phaya phaya ko thana ro ingkai ning thana no tamo kokrok sanani musung tamo kok kezarna musung ang tabo thana rong no kesana musung o ane bo sajin no kisa ka hamkai cheken khai to do ku go no thui
अब बुंको बिथि चारि जा गाहाय मां नुगु दंखा आंबो साजो गोथै गाहाम गोरोंसि आंबो साजो दिनै हनै सिमिखाय अंको बंको हिंके बोरै हिंके सलानि पारा फाइजाक सलानि नगनो फाइजाक सला बान्यो फाइजाक हिंके बोरै थिमानि ब टाइम थैया कुन खुसमाया बोरै न थैमानि ब ते माया जों साहारो ओइको आसुको बहक साजगै थैका बावै लेंमासि जायनि साका हिंकाय जों फाग्या हिंकायनो न लामा को सासे फाइको हिंकायनो जे आनसे सिगां जेराव फाइनेरो जय थागा दं बाइक रेख्या नै साबा क्या हिंकाय फाइनो फाग्या खुक्तरक फेना गुबुनो आंनोबो साजो लामा सजा आंनोबो साजो बुखौ थैफाजा बिथि जारिजा आंबो बुखाबाय दंनानि हिंकाय बोरैखाय ब दिनो अर फाइ मति हाइ गथ नांखा बुरै उसकांग 8 तारिखो बुसाइना हारिनो फायो तारपरे तिनिखाय बहक साजागो हनै बिथि जारिफो आंनोबो नरं न कयतानि समय साहावका 7 ता समय रगो हिंके जे बिनि बिहिक बहक साजाक किबा जेसे पानो तंफ्रो नरक न कल खायहोया दा हरो खायहोया तिनि फुंगो खुसमानो तिनि फुंगो 7 तानि समय कल खायहरो हिंकाय जों फाइलायका फागेनो दनजो जों फागया बुखौ बताबो फेना थैका हाय बुखौ ते जतन ब्यूरो रिपोर्ट त्रिपुरा न्यूज 8। নমস্কার, স্বাগত আপনাদের ত্রিপুরা নিউজ 8 এর পর্দায়। আমি আপনাদের সাথে আছি পূজা। শারদীয় দুর্গোৎসব ও দীপাবলির সময় অক্লান্ত পরিশ্রম করছে বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা। তার জন্য তাদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করলেন দপ্তরের মন্ত্রী রতনলাল নাথ। এদিন ভুতরিয়া স্থিত বিদ্যুৎ দপ্তরে বিদ্যুৎ কর্মী সহ আগরতলা শহরের বিভিন্ন জায়গায় কর্মীদের সাথে মত বিনিময় করলেন মন্ত্রী রতনলাল নাথ। এবং দীপাবলির পরে আপনাদেরকে একসাথে পাওয়া একটু শুভেচ্ছা বিনিময়। তো প্রথমে দীপাবলি এবং বিজয়ার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি সবাইকে, মানে সকল স্তরে, এমডি থেকে আরম্ভ করে একদম হেল্পার পর্যন্ত, ক্লার্ক পর্যন্ত, যারা সুইপার আছে, যারা হেল্পার আছে বা সিকিউরিটি গার্ড, সবাইকে আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে এবং আমার দপ্তরের তরফ থেকে, রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আপনারা বিশেষ করে দুর্গাপূজার সময় এবং দীপাবলির সময়, মাঝখানে লক্ষ্মী পূজা, এত সুন্দর করে আপনারা নিজেদেরকে পূজার থেকে বাইরে রেখে আপনারা যেভাবে সারা রাজ্যের মানুষকে আপনারা আলো দিয়েছেন, দীপাবলি থেকে আরম্ভ করে পূজার সময় নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সংযোগ দিয়ে গেছেন, আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। বাইক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত 3। খবর পেয়ে বিলোনিয়া দমকল বাহিনীর কর্মীরা ছুটে গিয়ে আহতদের উদ্ধার করে নিয়ে আসে বিলোনিয়া হাসপাতালে। দুর্ঘটনাটি ঘটে বিলোনিয়া থানাধীন চিত্তামারা এলাকায়। আহতদের মধ্যে একজনের নাম জানা গেলেও অপর 2 জন সংজ্ঞাহীন থাকার কারণে নাম জানা যায়নি। আহত একজনের নাম কিশোর দেবনাথ। জানা যায় বিলোনিয়া থেকে উদয়পুরের দিকে যাওয়ার পথে একটি দ্রুতগামী বাইক বিলোনিয়া মহকুমার চিত্তামারা বাজার সংলগ্ন এলাকায় এক পথচারীর সজোরে ধাক্কা মারে। ফলে পথচারীর মাথা ফেটে যায় এবং বাইক চালক আরোহী রাস্তায় ছিটকে পড়ে আহত হন। প্রত্যক্ষদর্শীরা সঙ্গে সঙ্গে বিলোনিয়া অগ্নিনির্বাপক মোটরে খবর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দপ্তরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। তাদের উদ্ধার করে বিলোনিয়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। বর্তমানে বিলোনিয়া হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আছেন আহতজন। আমরা একটা খবর পাইছি, এখানে ওই চিত্তামারা বাজারের আগে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। আমরা সঙ্গে সঙ্গে গেলাম, যাই দেখলাম যে 3জন লোক করে আছে। সম্ভবত একজন যে ছেলে, ওনারা ওনাকে পারে দিয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শী যারা, তারাই বাইক কোন দিক দিকে আইতে লাগছিল? বাইক তো বিলোনিয়া থেকে দিয়েছে।
কেউ জানা গেছে কাদারার নাম? নাম জানা গেছে, আর একজনের নাম কি? কিশোর দেব। কিশোর দেব, বাড়ি কোনকার? বাড়িটা সম্ভবত এখানে। বাইকের নাম্বারটা হচ্ছে 080-86-36। রিপোর্ট ত্রিপুরা। এনআইএ এর অভিযানের পরেও থেমে নেই মানব পাচার চক্র। প্রতিনিয়ত কমলাসাগর বিধানসভার বিভিন্ন এলাকা দিয়ে প্রতিনিয়ত মানব পাচার অব্যাহত রয়েছে। ঠিক তেমনই সোমবার গভীর রাতে অবৈধভাবে বাংলাদেশ থেকে 4 বাংলাদেশিকে ভারতে প্রবেশ করার পথে কোনাবন সীমান্তে গ্রামবাসী আটক করেন। যথারীতি খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে হরিহরদোলা বিএসএফ ক্যাম্পের কোম্পানি সহ বিএসএফ জওয়ানরা। রাতেই 4 বাংলাদেশিকে বিএসএফ জওয়ানরা তাদের ক্যাম্পে নিয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে ক্যাম্প থেকে 4 বাংলাদেশিকে রাতেই তুলে দেওয়া হলো মধুপুর থানা পুলিশের হাতে। 4 বাংলাদেশিকে গ্রেফতার করেন। জানা যায় গ্রেফতার 4 বাংলাদেশি আগরতলা জিভিপি বাজার এলাকায় দোকানের বিভিন্ন কাজের সঙ্গে জড়িত থাকে। আজকে সকালবেলা আমরা একটা খবর পাই যে কোনাবন গ্রামের কিছু লোকজন মিলে 4 জন লোককে ডিটেইন করেছে তারা। সেই মোতাবেক আমাদের থানার থেকে থানার অফিসার অনিমেষ পাল সহ স্টাফরা যায় এবং ওইখানে বিএসএফ হরিহরদোলা ক্যাম্প থেকেও কোম্পানি কমান্ডার আসে। তো পাবলিকদের তো যারা ডিটেইন করেছে তারা সবাই বাংলাদেশি ন্যাশনাল। তো অ্যাকর্ডিংলি বিএসএফ তাদের ক্যাম্পে নিয়ে যায় এবং আজকে সন্ধ্যার দিকে 4 জনকে আমাদের থানায় দিয়ে যায়। তো যে 4 জন লোককে ডিটেইন করেছে তারা হচ্ছে হাবিব হোসেন, মুকবুল হোসেন, শরীফ হোসেন, জসিমউদ্দিন। 4 জনের বাড়ি কাচুয়া থানার আন্ডারে, চাঁদপুর, বাংলাদেশ। তো এদের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে যতটুকু জানলাম যে ইন্ডিয়ান কোনো টাউট এদের ইনগ্রেসের জন্য ইন্ডিয়ার কোনো টাউট যুক্ত না। এরা এর আগেও মানে কাজের জন্য ইন্ডিয়াতে এসছে, আগরতলায় এর আগেও অনেকদিন থেকে গেছে এবং এরা যখন যা কাজ পায় সেই কাজই করে এবং কাজের উদ্দেশ্যেই তারা আগরতলা জিবির দিকে আসছিল। তাদের কি করেন এখন? এখন আমরা আপাতত তাদেরকে তো একটা কেস নিচ্ছি, কেস নাম্বার 44 তো না, 45 কেস নাম্বার মধুপুর থানা কেস নাম্বার 45 হবে, যেটা পাসপোর্ট অ্যাক্ট এবং ফরেনার্স অ্যাক্টে আমরা মামলা নেব। বাকি তাদের সঙ্গে মোবাইলও পাওয়া গেছে, দুইটা মোবাইলেরও আমরা করবো, সিরিয়াতে অ্যানালিসিস করে দেখবো ইন্ডিয়ান কোনো কেউ যুক্ত আছে কিনা, থাকলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব। বাংলাদেশ কোন জায়গা? কুচুয়া থানা। সিঙ্গেল লিগা কাজ করবার লাগে। কোন ধরবার সিঙ্গেল লিগা জায়গাটা সঠিক জানি না, কোনো খারাপ কোনো বন্ধ নেই। আচ্ছা, তো আপনি কে আনছিল ওই জায়গার মধ্যে? আমরা আইসি বাংলাদেশের লাইনম্যান দিয়ে, ইন্ডিয়ার কোনো লোক ছিল না। আচ্ছা, এখন ধরছে কেন রে? বিএসএফ না পুলিশ? পাবলিক। তারপর পাবলিক ধরে মনে করেন যে আপনাকে থানা ফোন দিচ্ছে। আপনি কি বিএসএফ মারধর করছে? জি, বিএসএফ মারধর করছে। বিএসএফ মারধর আমার করেন। কার করছে? আমার লোকের একজনকে করছে। কে রে মারধর কে লিগা? ওইতে কিছু কথা জিজ্ঞেস উল্পাল্ট করছে, আবার ওই মনে করেন যে আপনি ডরে ভয়ে মনে করেন যে কাঁপে হচ্ছে, কিছু কইতে দিলে মনে করেন যে কাঁপতো। কোন জায়গায় মারধর করছে? বাড়ি ক্যাম্পের মধ্যে। বেশি মারধর করছেন না? হ্যাঁ, তেমন বেশি মারেনি, কোন জায়গা কিন্তু পাউডার মধ্যে মারছে। এখন কোন জায়গা আছেন? এখন আছে মধুপুর থানায়। ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজ। পারিবারিক কলহের জেরে নিজের স্ত্রীকে এসিড পান করিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠল এক মহিলার নিজের স্বামীর বিরুদ্ধে। ঘটনা সিধাই থানার অন্তর্গত মতায় পাড়ায়।
ঘটনার বিবরণে জানা যায় সিধাই থানার অন্তর্গত মতাই পাড়ায় মঙ্গলবার গভীর রাতে হঠাৎ পেট ব্যথা অনুভব হয় সাইমা দেববর্মা নামে এক মহিলা। তখন তার স্বামী অমিত দেববর্মা তার স্ত্রীকে ওষুধের বদলে এসিড পান করায় বলে অভিযোগ মৃত মহিলা সাইমা দেববর্মার পরিবারের ও এলাকার জনগণের। তাদের পরিবারের 2 বছরের একটি সন্তানও রয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। এ বিষয়ে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বিস্তারিত জানান মৃত সাইমা দেববর্মার পরিবারের লোকেরা। তো কামনা जों তো মিয়াম নগব ঘরে গাতিনি ফুঙাইছে কাবৈছে থাঙ্গো আনব্রে থাঙ্গা ফাইদি ফাইবে जेनै गाबो तो जों खोनाखाय माइसा माइमि संगाखौ माइसा बायसे बं थानाखिया गाबो जों खोनागौ जों फाइलायगाता थांनायरा हिन्दी फाइलायगाता आसों ताता तामसो तबा जोंखाय वालाय बुलाय मारो खोनाया जेसेबां सिमि वालाय बुलाय मा खोनाका जासो ताबो फाइमाखा वालाय बुलाय मा खोनाया तायखौ आसोता तामसो आसुनो क बुजागो या बोसाम बोसाना हाना हनै लगे फुजान ताइनि न तुनिरि माने बोसाना हान थांमासे ओ लामा आयं उयां नु हुया जागावो बोसाम खै बगय बिमनाय सं लामा गसा आं नाफदि आं नाफागि आं द्राय बाजिलिया आनो कथि पुरो न नाफि बाया नि सावै बुखाय सं फायना फागिया इंकाय कुनु थाना रग एफिआर रग फायनानि बागै कगदा सालाय ताबो थानाव एफिआर खायनानि न नै आं बुंगै सं क थाना नि हि दङ आनो बोसाजो बिथि सार उइबो थाजा तो बगय बरक नक रग आगि वो कुनु स्पट दगदा आं लायजाक बिहिक बुसाय आगे रगो वा आइ वालायो बुलायो को आबो हायं दङ बोसानि दारतै आगि bo ungko bo sekang do polo atari go ungko wayang go tamo niu tu da hin boro bo dawi ri bo au burui ketam kha ang bai bo bin bo sai ketam kha ting no bo sai ka hamaya bai bo bin ka hamaya bai bo sapusina bagai bo sai na o sekang go bini sra ingke koi bo sorka kha i go dui bo so na china ri me mi cha kyong go bo du du chana ni phayo bu mar bai le ta khono thana rok phaya फायाखौ थानारो ओंखाय नों थानानाव तामो ककरक सानानि मुसुं तामो कक गजारना मुसुं आं ताबो थानारंनो गसाना मुसुङो आने बुसाजनो किसा काहमकाय सेकेन्ड खायतो बे कुगरनो थै अब बुंको बिथि सारि जाका हायमां नुगु जंखा आन बुसाजो गथै गाहाम गोरोंसे आन बुसाजो दिने हने सिमिखाय अंको बो अंको ओंखाय बोरै हिंके सलानि पारा फायजाक सलानि नगनो फायजाक सलाबानो फायजाक ओंखाय बोरै थिमानि ब टाइम थैया कुन खुसमाया बोरैनो थैमानि ब ते माया जों साहारो ओइको आसुको बहक साजगै थैका बावै लेंमासि जायनि साका ओंखाय जों फाग्या ओंखायनो न लामा गसासि फायगो ओंखायनो जे आनसे सिगां जिरायरो फानेरो जय थागा दं बाइकरेख्या नै साबाग्या ओंखाय फायनो फाग्या खुक्तरो फेना गुबुनो आनो बुसाजो लामा सजा आनो बुसाजो बुखौ थैबाजा बिथि जारिजा आं बो बुखाबाय दंनादि ओंखाय बोरैखे ब दिनो अर फाय मति हाय गथ नांखा बुरे उसकांगो आतारिगो बुसायना हारिनो फायो तारपरे तिनिखाय बहक साजागो हनै बिथि जारिफो आनो बुसा नरम न कयतानि समय साहावका साता समय रगो ओंखाय जे बिनि बिहिक बहक साजाक किबा जेसे पानो तंफ्रो नरक न कल खाय होया दा हरो खाय होया तिनि फुंगो खुसमानो तिनि फुंगो सातानि समय कल खाय हरो ओंखाय जों फायलायगा फागेनो दनजो जों फागया बुखौ बताबो फेना थैका हाय बुखौ ते जतन ब्यूरो रिपोर्ट त्रिपुरा न्यूज 8। নমস্কার, স্বাগত আপনাদের ত্রিপুরা নিউজ 8 এর পর্দায়। আমি আপনাদের সাথে আছি পূজা। শারদীয় দুর্গোৎসব ও দীপাবলির সময় অক্লান্ত পরিশ্রম করছে বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা। তার জন্য তাদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করলেন দপ্তরের মন্ত্রী রতনলাল নাথ। এদিন ভুতরিয়া স্থিত বিদ্যুৎ দপ্তরে বিদ্যুৎ কর্মী সহ আগরতলা শহরের বিভিন্ন জায়গায় কর্মীদের সাথে মত বিনিময় করলেন মন্ত্রী রতনলাল নাথ। এবং দীপাবলির পরে আপনাদেরকে একসাথে পাওয়া একটু শুভেচ্ছা বিনিময়। তো প্রথমে দীপাবলি এবং বিজয়ার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি সবাইকে, সকল স্তরে
এমডি থেকে আরম্ভ করে একদম হেল্পার পর্যন্ত, ক্লার্ক পর্যন্ত, যারা সুইপার আছে, যারা হেল্পার আছে বা সিকিউরিটি গার্ড, সবাইকে আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে এবং আমার দপ্তরের তরফ থেকে, রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আপনারা বিশেষ করে দুর্গাপূজার সময় এবং দীপাবলির সময়, মাঝখানে লক্ষ্মী পূজা, এত সুন্দর করে আপনারা নিজেদেরকে পূজার থেকে বাইরে রেখে আপনারা যেভাবে সারা রাজ্যের মানুষকে আপনারা আলো দিয়েছেন, দীপাবলি থেকে আরম্ভ করে পূজার সময় নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সংযোগ দিয়ে গেছেন, আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। বাইক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত ৩। খবর পেয়ে বিলোনিয়া দমকল বাহিনীর কর্মীরা ছুটে গিয়ে আহতদের উদ্ধার করে নিয়ে আসে বিলোনিয়া হাসপাতালে। দুর্ঘটনাটি ঘটে বিলোনিয়া থানাধীন চিত্তামারা এলাকায়। আহতদের মধ্যে একজনের নাম জানা গেলেও অপর ২ জন সংজ্ঞাহীন থাকার কারণে নাম জানা যায়নি। আহত একজনের নাম কিশোর দেবনাথ। জানা যায় বিলোনিয়া থেকে উদয়পুরের দিকে যাওয়ার পথে একটি দ্রুতগামী বাইক বিলোনিয়া মহকুমার চিত্তামারা বাজার সংলগ্ন এলাকায় এক পথচারীকে সজোরে ধাক্কা মারে। এর ফলে পথচারীর মাথা ফেটে যায় এবং বাইক চালকও আরোহী রাস্তায় ছিটকে পড়ে আহত হন। প্রত্যক্ষদর্শীরা সঙ্গে সঙ্গে বিলোনিয়া অগ্নি নির্বাপক দপ্তরে খবর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দপ্তরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। তাদের উদ্ধার করে বিলোনিয়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। বর্তমানে বিলোনিয়া হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আছেন আহত ২ জন। আমরা একটা খবর পাইছি, এখানে ওই চিত্তামারা বাজারের আগে আর কি একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে আমরা সঙ্গে সঙ্গে গেলাম, যাই দেখলাম যে ২-৩ জন লোক রাস্তা পড়ে আছে আর কি। ওই সম্ভবত ২ জন যে ছেলে, ওনারা বয়স্ক মানুষটাকে পারে দিয়েছে আর কি। প্রত্যক্ষদর্শী যারা ছিল তারা এই কথাটাই বুঝি আমরা। বাইকটা কোন দিক দিকে আইতে লাগছিল? বাইকটা তো বিলোনিয়া থেকে যাইতে আছে, এমন একটা যাইতে আছে। কেউ জানা গেছে কাদারার নাম? একজনের নাম জানা গেছে, আর একজনের নাম কি? কিশোর দেবনাথ। কিশোর দেবনাথ, বাড়ি কোনখানে? বাড়িটা সম্ভবত এখানে। বাইকের নাম্বারটা হচ্ছে TR0808636। রিপোর্ট ত্রিপুরা নিউজ। এনআইএ এর অভিযানের পরেও থেমে নেই মানব পাচার চক্র। প্রতিনিয়ত কমলাসাগর বিধানসভার বিভিন্ন এলাকা দিয়ে প্রতিনিয়ত মানব পাচার অব্যাহত রয়েছে। ঠিক তেমনই সোমবার গভীর রাতে অবৈধভাবে বাংলাদেশ থেকে ৪ বাংলাদেশিকে ভারতে প্রবেশ করার পথে কোনাবন সীমান্তে গ্রামবাসী আটক করেন। যথারীতি খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে হরিহরদোলা বিএসএফ ক্যাম্পের কোম্পানি সহ বিএসএফ জওয়ানরা। রাতেই ৪ বাংলাদেশিকে বিএসএফ জওয়ানরা তাদের ক্যাম্পে নিয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে ক্যাম্প থেকে ৪ বাংলাদেশিকে রাতেই তুলে দেওয়া হলো মধুপুর থানা পুলিশের হাতে। ৪ বাংলাদেশিকে গ্রেফতার করেন। জানা যায় গ্রেফতার ৪ বাংলাদেশি আগরতলা জিবিপি বাজার এলাকায় দোকানের বিভিন্ন কাজের সঙ্গে জড়িত থাকে। আজকে সকালবেলা আমরা একটা খবর পাই যে কোনাবন পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর ১৩৪তম জন্মদিন উপলক্ষে ত্রিপুরার প্রদেশ কংগ্রেসের উদ্যোগে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রথমে জাতীয় পতাকা, দলীয় পতাকা উত্তোলন সহ পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করলেন কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা, বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। এবং তারপর কংগ্রেস ভবনের সামনে থেকে এক বর্ণাঢ্য র্যালি সংঘটিত হয় এবং সেই র্যালি গান্ধীঘাট শহীদ বেদিতে মাল্য প্রদান করেন সেখানে কংগ্রেসের নেতৃত্বরা।
সুন্দর শোভাযাত্রা ধীরে ধীরে আপনাদের সামনে দিয়ে এগিয়ে চলেছে। আজকের এই শিশু দিবসের শোভাযাত্রার সূচনা করলেন। আশিসবাবু সবটাই বলেছেন, আমি শুধু একটা অ্যাড করতে চাই। আজকের এই শিশু দিবস থেকে একটা বার্তা, ছোট্ট একটা প্রান্তরা যদি আমরা বার্তা দিতে চাইছি। যুদ্ধের নামে যে শিশু নিধন, জেনোসাইড চলছে গাজা এবং ইসরায়েলের লড়াই, এটা অতি বিলম্বে বন্ধ হোক। আমরা দেখছি যুদ্ধের নামে কোলে শিশু থেকে আরম্ভ করে অগণিত শিশু প্রাণ হারিয়েছেন। কাজে আজকের দিনে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর জন্মতিথি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। পণ্ডিতজি বলেছিলেন, "A child of today is the future of the country tomorrow." কাজেই তাদের অধিকার, তাদের শিক্ষিত করে তোলা, এটাই ছিল পণ্ডিতজির প্রধান উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য। সেদিকে বিচার করতে গেলে এই যে অগণিত শিশু গাজা এবং ইসরায়েলের যুদ্ধে যে মারা যাচ্ছে, তারা তো এক কলি, মানে ব্লুম, ফুলের সঙ্গে নেহরু তুলনা করতে, এই ফুল ফোটার আগে কলি ঝরে পড়েছে। খুবই দুঃখজনক ঘটনা। প্রত্যেকটি মানুষের, এই পৃথিবীতে যারাই বসবাস করেন, এটা কোনোদিনই মেনে নিতে পারবেন না যে যুদ্ধের নামে চলছে শিশু নিধন। অবিলম্বে ভারতবর্ষের একটা ছোট্ট একটা প্রান্ত রাজ্য থেকে আমরা এই বার্তা দিতে চাই, এই যুদ্ধ যেন বন্ধ হয়, শান্তি মাধ্যমে, কথাবার্তার মাধ্যমে যেন সমাধান হয়। এটাই হবে আমাদের মূল। এই সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর দেখা যাচ্ছে জওহরলাল নেহরুর জন্মদিনে শিশু দিবসের যে প্রোগ্রামটা, সেটা আস্তে আস্তে দেখুন, ইতিহাসের পান্না থেকে এরা যতই প্রচেষ্টা নিক, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে মুছা যাবে না। ইংরেজরা যখন সমস্ত কিছু লুটে নিয়ে ভারতবর্ষকে একটা খোকলা বানিয়ে গেছিল, সেই জায়গা থেকে ভারতবর্ষের মানে কত ফার সাইটেডনেসের এখন কৃতিত্ব নেয়। চন্দ্রয়ান 3 কে স্থাপন করেছিল? পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। প্রত্যেকটি যে ভিত, ভারতবর্ষের যে উন্নয়নের যে ভিত, সেগুলো IIM, IIT, অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্স থেকে শুরু করে সব কিছুই তো পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু করে গেছে। কাজেই এরা যতই কৃতিত্ব করার নেওয়ার চেষ্টা নিক, ভারতবর্ষের মানুষ জওহরলাল নেহরুকে ইতিহাসের পান্না থেকে বুঝতে পারবে না। হ্যাঁ, এদের মানসিকতা নগণ্য ছোট মানসিকতা, সেটার পরিচয় দিচ্ছি, অন্য কিছু। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর 134তম জন্মদিন উপলক্ষে ত্রিপুরার প্রদেশ কংগ্রেসের উদ্যোগে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রথমে জাতীয় পতাকা, দলীয় পতাকা উত্তোলন সহ পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করলেন কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা, বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। এবং তারপর কংগ্রেস ভবনের সামনে থেকে এক বর্ণাঢ্য র্যালি সংঘটিত হয় এবং সেই র্যালি গান্ধীঘাট শহীদ বেদিতে মাল্য প্রদান করেন সেখানে কংগ্রেসের নেতৃত্বরা। সুন্দর শোভাযাত্রা ধীরে ধীরে আপনাদের সামনে দিয়ে এগিয়ে চলেছে। আজকের এই শিশু দিবসের শোভাযাত্রার সূচনা করলেন। আশিসবাবু সবটাই বলেছেন, আমি শুধু একটা অ্যাড করতে চাই। আজকের এই শিশু দিবস থেকে একটা বার্তা, ছোট্ট একটা প্রান্তরা যদি আমরা বার্তা দিতে চাইছি।
যুদ্ধের নামে যে শিশু নিধন জেনোসাইড চলছে গাজা এবং ইসরায়েলের লড়াই, এটা অতি বিলম্বে বন্ধ হোক। আমরা দেখছি যুদ্ধের নামে কোলে শিশু থেকে আরম্ভ করে অগণিত শিশু প্রাণ হারিয়েছেন। আজকের দিনে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর জন্মতিথি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। পণ্ডিতজি বলেছিলেন, চাইল্ড অফ টুডে ইজ দ্য ফিউচার অফ দ্য কান্ট্রি টুমরো। কাজেই তাদের অধিকার, তাদের শিক্ষিত করে তোলা, এটাই ছিল পণ্ডিতজির প্রধান উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য। সেদিকে বিচার করতে গেলে এই যে অগণিত শিশু গাজা এবং ইসরায়েলের যুদ্ধে যে মারা যাচ্ছে, তারা তো এক কলি মানে ব্লুম, ফুলের সঙ্গে নেহরু তুলনা করতে, এই ফুল ফোটার আগে কলি ঝরে পড়েছে। খুবই দুঃখজনক ঘটনা। প্রত্যেকটি মানুষের এই পৃথিবীতে যারাই বসবাস করেন এটা কোনোদিনই মেনে নিতে পারবেন না যে যুদ্ধের নামে চলছে শিশু নিধন। অবিলম্বে ভারতবর্ষের একটা ছোট্ট একটা প্রান্ত রাজ্য থেকে আমরা এই বার্তা দিতে চাই, এই যুদ্ধ যেন বন্ধ হয়, শান্তি মাধ্যমে, কথাবার্তার মাধ্যমে যেন সমাধান হয়। এটি হবে আমাদের মূল। এই সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর দেখা যাচ্ছে জওহরলাল নেহরুর জন্মদিনে শিশু দিবসের যে প্রোগ্রামটা সেটা আস্তে আস্তে সেই বিষয়ে দেখুন, ইতিহাসের পাল্লা থেকে এরা যতই প্রচেষ্টা নেই, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে মুছা যাবে। ইংরেজরা যখন সমস্ত কিছু লুটে নিয়ে ভারতবর্ষকে একটা খোকলা বানিয়ে গেছিল, সেই জায়গা থেকে ভারতবর্ষের মানে কত ফার সাইটেডনেসের এখন কৃতিত্ব নেয়। চন্দ্রয়ান 3 কে স্থাপন করেছিল? পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। প্রত্যেকটি যে ভিত, ভারতবর্ষের যে উন্নয়নের যে ভিত, সেগুলো IIM, IIT, অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্স থেকে শুরু করে সব কিছুই তো পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু করে গেছে। কাজেই এরা যতই কৃতিত্ব করার চেষ্টা নেওয়ার চেষ্টা নেই, ভারতবর্ষের মানুষ জওহরলাল নেহরুকে ইতিহাসের পান্না থেকে বুঝতে পারবে না। হ্যাঁ, এদের মানসিকতা নগণ্য ছোট মানসিকতা, সেটার পরিচয় দিচ্ছি, অন্য কিছু। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর 134তম জন্মদিন উপলক্ষে ত্রিপুরার প্রদেশ কংগ্রেসের উদ্যোগে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রথমে জাতীয় পতাকা, দলীয় পতাকা উত্তোলন সহ পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করলেন কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা, বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। এবং তারপর কংগ্রেস ভবনের সামনে থেকে এক বর্ণাঢ্য র্যালি সংঘটিত হয় এবং সেই র্যালি গান্ধীঘাট শহীদ বেদিতে মাল্য প্রদান করেন সেখানে কংগ্রেসের নেতৃত্বরা। প্রত্যেক বছরের ন্যায় এবছরও আগরতলার শ্রী শ্রী জগন্নাথ জিও মন্দিরে অন্নকূটের আয়োজন করা হয় গোবর্ধন বাবার বিশেষ পূজোর্চনা। অন্নকূট মহোৎসব বৃন্দাবনেতে প্রথম প্রচলন হয়েছে। সেখানে গোবর্ধন পর্বত, তিনি সেখানে বৃন্দাবনে অবস্থিত। সেখানে যখন বৃন্দাবনেতে একবার কি হলো, এই সংক্ষেপে বলছি, সময় তখন তো সেখানে ওই ইন্দ্রদেবের পূজা করতেন ব্রজবাসীগণ। তখন সেই কৃষ্ণ তিনি বললেন যে আপনারা ব্রজবাসীগণকে বলছেন, পিতা মাতা আর অন্যান্যদেরকে, যে আপনারা কেন কি পূজা করছেন, কি করছেন? তখন বললো যে আমরা ইন্দ্রের পূজা করছি।
কেন বললেন ইন্দ্র পূজা করলে বর্ষা হয়, বর্ষা হলে আমাদের শস্য হয়, শস্য হলে আমাদের জীবন ধারণ করতে সুবিধা হয়, গো পালন করতে সুবিধা হয়। তখন বললো যে গিরিরাজ গোবর্ধন, ওই গোবর্ধনকে পূজা করে। তখন যখন গোবর্ধন পূজা করতে শুরু করলেন তখন ইন্দ্রদেব ক্ষুব্ধ হয়ে গেলেন যে আমার পূজা বন্ধ করে দিলে এরা কি ব্যাপার। তখন অতি বর্ষা শুরু করলেন। যখন বর্ষা দিলেন তখন এই কৃষ্ণ কি করলেন, এই গিরিরাজ গোবর্ধনকে আঙুলের মধ্যে বাম হাতে ধারণ করলেন ছত্রের মতো। আর সেখানে সমস্ত ব্রজবাসীগণ তারা আশ্রয় নিলেন, তারা গো বালক গো বৎস গাভী সকলকে নিয়ে। তখন সেই 1 সপ্তাহ পর্যন্ত সেখানে বর্ষা হয়েছিল। সেই বর্ষার পরে ইন্দ্রদেব দেখলো এত বর্ষা দিলাম কিন্তু ব্রজবাসীদের কিছু হলো না, কি ব্যাপার। তখন এসে দেখলো এই গোবর্ধনকে ধারণ করে কৃষ্ণ সকলকে আশ্রয় দিয়ে রেখেছেন। তখন ইন্দ্র বুঝতে পারলো যে উনি স্বয়ং ভগবান। তখন ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলো যে আমার তো ভুল হয়ে গেছে, আমাকে আপনি আশ্রয় দেন, ক্ষমা করেন। তখন সেই ইন্দ্রদেব তখন তিনি ক্ষমা চেয়ে নিলেন। আর এদিকে সকলেই এই গোবর্ধনকে তখন পূজা করেন, এই গিরিরাজ গোবর্ধন পূজা। আবার একটি পূজা আছে সেখানে সেই প্রত্যেক বছরের ন্যায় এবছরও আগরতলার শ্রী শ্রী জগন্নাথ জিও মন্দিরে অন্নকূটের আয়োজন করা হয় গোবর্ধন বাবার বিশেষ পূজোর্চনা। অন্নকূট মহোৎসব বৃন্দাবনেতে প্রথম প্রচলন হয়েছে। সেখানে গোবর্ধন পর্বত তিনি সেখানে বৃন্দাবনে অবস্থিত। সেখানে যখন বৃন্দাবনেতে একবার কি হলো, ওই সংক্ষেপে বলছি সময় তো কম, তো সেখানে ওই ইন্দ্রদেবের পূজা করতেন ব্রজবাসীগণ। তখন সেই কৃষ্ণ তিনি বললেন যে আপনারা ব্রজবাসীগণকে বলছেন পিতা মাতা আর অন্যান্যদেরকে যে আপনারা কেন কি পূজা করছেন, কি করছেন। তখন বললো যে আমরা ইন্দ্রের পূজা করছি। কেন বললেন ইন্দ্রের পূজা করলে বর্ষা হয়, বর্ষা হলে আমাদের শস্য হয়, শস্য হলে আমাদের জীবন ধারণ করতে সুবিধা হয়, গো পালন করতে সুবিধা হয়। তখন বললো যে গিরিরাজ গোবর্ধন, ওই গোবর্ধনকে পূজা করে। তখন যখন গোবর্ধন পূজা করতে শুরু করলেন তখন ইন্দ্রদেব ক্ষুব্ধ হয়ে গেলেন যে আমার পূজা বন্ধ করে দিলে এরা কি ব্যাপার। তখন অতি বর্ষা শুরু করলেন। যখন বর্ষা দিলেন তখন এই কৃষ্ণ কি করলেন, এই গিরিরাজ গোবর্ধনকে আঙুলের মধ্যে বাম হাতে ধারণ করলেন ছত্রের মতো। আর সেখানে সমস্ত ব্রজবাসীগণ তারা আশ্রয় নিলেন, তারা গো বালক গো বৎস গাভী সকলকে নিয়ে। তখন সেই 1 সপ্তাহ পর্যন্ত সেখানে বর্ষা হয়েছিল। সেই বর্ষার পরে ইন্দ্রদেব দেখলো এত বর্ষা দিলাম কিন্তু ব্রজবাসীদের কিছু হলো না, কি ব্যাপার। তখন এসে দেখলো এই গোবর্ধনকে ধারণ করে কৃষ্ণ সকলকে আশ্রয় দিয়ে রেখেছেন। তখন ইন্দ্র বুঝতে পারলো যে উনি স্বয়ং ভগবান। তখন ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলো যে আমার তো ভুল হয়ে গেছে, আমাকে আপনি আশ্রয় দেন, ক্ষমা করেন। তখন সেই ইন্দ্রদেব তখন তিনি ক্ষমা চেয়ে নিলেন। আর এদিকে সকলেই এই গোবর্ধনকে তখন পূজা করেন, এই গিরিরাজ গোবর্ধন পূজা। আবার একটি পূজা আছে সেখানে সেই প্রত্যেক বছরের ন্যায় এবছরও আগরতলার শ্রী শ্রী জগন্নাথ জিও মন্দিরে অন্নকূটের আয়োজন করা হয় গোবর্ধন বাবার বিশেষ পূজোর্চনা। অন্নকূট মহোৎসব বৃন্দাবনেতে প্রথম প্রচলন হয়েছে। সেখানে গোবর্ধন পর্বত তিনি সেখানে বৃন্দাবনে অবস্থিত। সেখানে যখন বৃন্দাবনেতে একবার কি হলো, এই সংক্ষেপে বলছি সময় তো কম, তো সেখানে ওই ইন্দ্রদেবের পূজা করতেন ব্রজবাসীগণ। তখন সেই কৃষ্ণ তিনি বললেন যে আপনারা ব্রজবাসীগণকে বলছেন পিতা মাতা আর অন্যান্যদেরকে যে আপনারা কেন কি পূজা করছেন, কি করছেন।
তখন বললো যে আমরা ইন্দ্রের পূজা করি। কেন বললেন ইন্দ্রের পূজা করলে বর্ষা হয়, বর্ষা হলে আমাদের শস্য হয়, শস্য হলে আমাদের জীবন ধারণ করতে সুবিধা হয়, গো পালন করতে সুবিধা হয়। তখন বললো যে গিরিরাজ গোবর্ধন, ওই গোবর্ধনকে পূজা করে। তখন যখন গোবর্ধন পূজা করতে শুরু করলেন তখন ইন্দ্রদেব ক্ষুব্ধ হয়ে গেলেন যে আমার পূজা বন্ধ করে দিলে এরা কি ব্যাপার। তখন অতি বর্ষা শুরু করলেন। যখন বর্ষা দিলেন তখন এই কৃষ্ণ কি করলেন, এই গিরিরাজ গোবর্ধনকে আঙুলের মধ্যে বাম হাতে ধারণ করলেন ছত্রের মতো। আর সেখানে সমস্ত ব্রজবাসীগণ তারা আশ্রয় নিলেন, তারা গো বালক, গো বৎস, গাভী সকলকে নিয়ে। তখন সেই 1 সপ্তাহ পর্যন্ত সেখানে বর্ষা হয়েছিল। সেই বর্ষার পরে ইন্দ্রদেব দেখলো এত বর্ষা দিলাম কিন্তু ব্রজবাসীদের কিছু হলো না, কি ব্যাপার। তখন এসে দেখলো এই গোবর্ধনকে ধারণ করে কৃষ্ণ সকলকে আশ্রয় দিয়ে রেখেছেন। তখন ইন্দ্র বুঝতে পারলো যে উনি স্বয়ং ভগবান। তখন ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলো যে আমার তো ভুল হয়ে গেছে, আমাকে আপনি আশ্রয় দেন, ক্ষমা করেন। তখন সেই ইন্দ্রদেব তখন তিনি ক্ষমা চেয়ে নিলেন। আর এদিকে সকলেই এই গোবর্ধনকে তখন পূজা করলেন, এই গিরিরাজ গোবর্ধন পূজা। আবার একটি পূজা আছে সেখানে সেই প্রত্যেক বছরের ন্যায় এবছরও আগরতলার শ্রী শ্রী জগন্নাথ জিও মন্দিরে অন্নকূটের আয়োজন করা হয় গোবর্ধন বাবার বিশেষ পূজোর্চনা। অন্নকূট মহোৎসব বৃন্দাবনেতে প্রথম প্রচলন হয়েছে। সেখানে গোবর্ধন পর্বত তিনি সেখানে বৃন্দাবনে অবস্থিত। সেখানে যখন বৃন্দাবনেতে একবার কি হলো, এই সংক্ষেপে বলছি, সময় তো কম। তো সেখানে ওই ইন্দ্রদেবের পূজা করতেন ব্রজবাসীগণ। তখন সেই কৃষ্ণ তিনি বললেন যে আপনারা ব্রজবাসীগণকে বলছেন, পিতা মাতা আর অন্যান্যদেরকে, যে আপনারা কেন কি পূজা করছেন, কি করছেন। তখন বললো যে আমরা ইন্দ্রের পূজা করছি। কেন বললেন ইন্দ্রের পূজা করলে বর্ষা হয়, বর্ষা হলে আমাদের শস্য হয়, শস্য হলে আমাদের জীবন ধারণ করতে সুবিধা হয়, গো পালন করতে সুবিধা হয়। তখন বললো যে গিরিরাজ গোবর্ধন, ওই গোবর্ধনকে পূজা করে। তখন যখন গোবর্ধন পূজা করতে শুরু করলেন তখন ইন্দ্র নভেম্বর বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস। সচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে ডায়াবেটিস ওয়েলফেয়ার সোসাইটির আগরতলা শাখার উদ্যোগে বিশেষ পদযাত্রা। প্রতি বছরের মতো আজও গোটা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করতে চলা ডায়াবেটিস সংক্রান্ত বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস প্রতিপালিত হচ্ছে। একই ছবি ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে। আজ পূর্ব নির্ধারিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাজধানী আগরতলায় ডায়াবেটিস ওয়েলফেয়ার সোসাইটির আগরতলা শাখার উদ্যোগে IMS হাউসের সামনে থেকে এক সচেতনতামূলক পদযাত্রা সংঘটিত হয়। সংশ্লিষ্ট পদযাত্রার উদ্দেশ্য সম্পর্কে উদ্যোক্তাদের তরফ থেকে দাবি করা হয় মূলত ডায়াবেটিস সংক্রান্ত সচেতনতা তৈরি করার জন্যই তাদের এই উদ্যোগ। বিশেষ করে আগামী দিনে যদি মানুষ শারীরিক শ্রম করা সহ জীবনশৈলীর মধ্যে পরিবর্তন সাধন করে এবং খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন আনয়ন সহ চিকিৎসকদের উপযুক্ত পরামর্শ অনুসারে দিন অতিবাহিত করে তাহলে ডায়াবেটিস থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব বলে আজকের এই পদযাত্রা থেকে আওয়াজ উঠে। থেকে মানুষকে সুস্থ সবল থাকতে গেলে যে দুটো জিনিস, জীবনশৈলী পরিবর্তন করতে হবে। এর মধ্যে নিয়মিত শরীর চর্চা একটা আছে, আর খাদ্যাভ্যাস, এই দুটো সমানে চালাতে হবে। একদিকে পরিশ্রম করতে হবে, আর একটা খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করতে হবে। যে খাবারে অতিরিক্ত ফ্যাট আছে সেগুলো অ্যাভয়েড করতে হবে, যেটা বলেছেন বলেছেন জাস্টিস দাস বলেছেন, এটা দুটো করতে হবে। আর পাশাপাশি যাদের মানে সেকেন্ড স্টেজে চলে গেছে অলরেডি ডায়াবেটিস, তাদেরকে নিয়মিত ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ খেতে হবে।
এই তিনটা জিনিস খাদ্যাভ্যাস, শরীরচর্চা আর নিয়মিত ওষুধ সেবন যদি রীতিমতো করে যায়, তারা দীর্ঘদিন বেঁচে থাকতে পারে, সুস্থ সবল হবে। এটা এমন মহামারী আকার ধারণ করলেও আমরা সেগুলো মেনে চলি না, সেই জন্য দিন দিন এই রোগীর সংখ্যা বাড়ছে বিশ্বে। এই সচেতনতা বাড়ানোর জন্য এই র্যালির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সব জায়গায় করতে হচ্ছে, বিভিন্ন জায়গাতে সারা বিশ্বে চলছে। এই দিনে, আজকের দিনে বেন্টিনের জন্মদিনে ইনসুলিন আবিষ্কার করেছিলেন, এটাই উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যে আজকেও এই ডায়াবেটিক ওয়েলফেয়ার সোসাইটি এখানে এটা থ্যাংক ইউ। Your report, Tripura News 8. নভেম্বর বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস। সচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে ডায়াবেটিস ওয়েলফেয়ার সোসাইটির আগরতলা শাখার উদ্যোগে বিশেষ পদযাত্রা। প্রতি বছরের মতো আজও গোটা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করতে চলা ডায়াবেটিস সংক্রান্ত বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস প্রতিপালিত হচ্ছে। একই ছবি ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে। আজ পূর্ব নির্ধারিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাজধানী আগরতলায় ডায়াবেটিস ওয়েলফেয়ার সোসাইটির আগরতলা শাখার উদ্যোগে IMS হাউসের সামনে থেকে এক সচেতনতামূলক পদযাত্রা সংঘটিত হয়। সংশ্লিষ্ট পদযাত্রার উদ্দেশ্য সম্পর্কে উদ্যোক্তাদের তরফ থেকে দাবি করা হয় মূলত ডায়াবেটিস সংক্রান্ত সচেতনতা তৈরি করার জন্যই তাদের এই উদ্যোগ। বিশেষ করে আগামী দিনে যদি মানুষ শারীরিক শ্রম করা সহ জীবনশৈলীর মধ্যে পরিবর্তন সাধন করে এবং খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন আনয়ন সহ চিকিৎসকদের উপযুক্ত পরামর্শ অনুসারে দিন অতিবাহিত করে, তাহলে ডায়াবেটিস থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব বলে আজকের এই পদযাত্রা থেকে আওয়াজ ওঠে। থেকে মানুষকে সুস্থ সবল থাকতে গেলে যে দুটো জিনিস, জীবনশৈলী পরিবর্তন করতে হবে। এর মধ্যে নিয়মিত শরীর চর্চা একটা আছে, আর খাদ্যাভ্যাস, এই দুটো সমানে চালাতে হবে। একদিকে পরিশ্রম করতে হবে, আর একটা খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করতে হবে। যে খাবারে অতিরিক্ত ফ্যাট আছে সেগুলো অ্যাভয়েড করতে হবে, যেটা বলেছেন বলেছেন জাস্টিস দাস বলেছেন, এটা দুটো করতে হবে। আর পাশাপাশি যাদের মানে সেকেন্ড স্টেজে চলে গেছে অলরেডি ডায়াবেটিস, তাদেরকে নিয়মিত ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ দিতে হবে। এই তিনটা জিনিস, খাদ্যাভ্যাস, শরীরচর্চা আর নিয়মিত ওষুধ সেবন যদি রীতিমতো করে যায়, তারা দীর্ঘদিন বেঁচে থাকতে পারে, সুস্থ সবল হবে। এটা এমন মহামারী আকার ধারণ করলেও আমরা সেগুলো মেনে চলি না, সেই জন্য দিন দিন এই রোগীর সংখ্যা বাড়ছে বিশ্বে। এই সচেতনতা বাড়ানোর জন্য এই র্যালির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সব জায়গায় করতে হচ্ছে, বিভিন্ন জায়গাতে সারা বিশ্বে চলছে। এই দিনে, আজকের দিনে বেন্টিনের জন্মদিনে ইনসুলিন আবিষ্কার করেছিলেন, এটাই উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যে আজকেও এই ডায়াবেটিক ওয়েলফেয়ার সোসাইটি এখানে এটা থ্যাংক ইউ। Your report, Tripura News 8. নভেম্বর বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস। সচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে ডায়াবেটিস ওয়েলফেয়ার সোসাইটির আগরতলা শাখার উদ্যোগে বিশেষ পদযাত্রা। প্রতি বছরের মতো আজও গোটা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করতে চলা ডায়াবেটিস সংক্রান্ত বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস প্রতিপালিত হচ্ছে। একই ছবি ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে। আজ পূর্ব নির্ধারিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাজধানী আগরতলায় ডায়াবেটিস ওয়েলফেয়ার সোসাইটির আগরতলা শাখার উদ্যোগে IMS হাউসের সামনে থেকে এক সচেতনতামূলক পদযাত্রা সংঘটিত হয়। সংশ্লিষ্ট পদযাত্রার উদ্দেশ্য সম্পর্কে উদ্যোক্তাদের তরফ থেকে দাবি করা হয় মূলত ডায়াবেটিস সংক্রান্ত সচেতনতা তৈরি করার জন্যই তাদের এই উদ্যোগ। বিশেষ করে আগামী দিনে যদি মানুষ শারীরিক শ্রম করা সহ জীবনশৈলীর মধ্যে পরিবর্তন সাধন করে এবং খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন আনয়ন সহ চিকিৎসকদের উপযুক্ত পরামর্শ অনুসারে দিন অতিবাহিত করে, তাহলে ডায়াবেটিস থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব বলে আজকের এই পদযাত্রা থেকে আওয়াজ ওঠে। থেকে মানুষকে সুস্থ সবল থাকতে গেলে যে দুটো জিনিস, জীবনশৈলী পরিবর্তন করতে হবে। এর মধ্যে নিয়মিত শরীর চর্চা একটা আছে, আর খাদ্যাভ্যাস,
এই দুটো সমানে চালাতে হবে। একদিকে পরিশ্রম করতে হবে, আর একটা খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করতে হবে। যে খাবারে অতিরিক্ত ফ্যাট আছে সেগুলো অ্যাভয়েড করতে হবে, যেটা বলেছেন বলেছেন জাস্টিস দাস বলেছেন, এটা দুটো করতে হবে। আর পাশাপাশি যাদের মানে সেকেন্ড স্টেজে চলে গেছে অলরেডি ডায়াবেটিস, তাদেরকে নিয়মিত ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ দিতে হবে। এই তিনটা জিনিস, খাদ্যাভ্যাস, শরীরচর্চা আর নিয়মিত ওষুধ সেবন যদি রীতিমতো করে যায়, তারা দীর্ঘদিন বেঁচে থাকতে পারে সুস্থ সবল। এটা এমন মহামারী আকার ধারণ করলেও আমরা সেগুলো মেনে চলি না, সেই জন্য দিন দিন এই রোগীর সংখ্যা বাড়ছে দিচ্ছে। এই সচেতনতা বাড়ানোর জন্য এই র্যালির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সব জায়গায় করতে হচ্ছে, বিভিন্ন জায়গাতে সারা বিশ্বে চলছে। এই দিনে, আজকের দিনে বেন্টিকের জন্মদিনে ইনসুলিন আবিষ্কার করেছিলেন, এটাই উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যে আজকেও এই ডায়াবেটিক ওয়েলফেয়ার সোসাইটি এখানে এটা থ্যাংক ইউ। Your report, Tripura News 8. নভেম্বর বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস। সচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে ডায়াবেটিস ওয়েলফেয়ার সোসাইটির আগরতলা শাখার উদ্যোগে বিশেষ পদযাত্রা। প্রতি বছরের মতো আজও গোটা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করতে চলা ডায়াবেটিস সংক্রান্ত বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস প্রতিপালিত হচ্ছে। একই ছবি ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে। আজ পূর্ব নির্ধারিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাজধানী আগরতলায় ডায়াবেটিস ওয়েলফেয়ার সোসাইটির আগরতলা শাখার উদ্যোগে IMS হাউসের সামনে থেকে এক সচেতনতামূলক পদযাত্রা সংঘটিত হয়। সংশ্লিষ্ট পদযাত্রার উদ্দেশ্য সম্পর্কে উদ্যোক্তাদের তরফ থেকে দাবি করা হয় মূলত ডায়াবেটিস সংক্রান্ত সচেতনতা তৈরি করার জন্যই তাদের এই উদ্যোগ। বিশেষ করে আগামী দিনে যদি মানুষ শারীরিক শ্রম করা সহ জীবনশৈলীর মধ্যে পরিবর্তন সাধন করে এবং খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন আনয়ন সহ চিকিৎসকদের উপযুক্ত পরামর্শ অনুসারে দিন অতিবাহিত করে, তাহলেই ডায়াবেটিস থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব বলে আজকের এই পদযাত্রা থেকে আওয়াজ ওঠে। থেকে মানুষকে সুস্থ সবল থাকতে গেলে যে দুটো জিনিস, জীবনশৈলী পরিবর্তন করতে হবে। এর মধ্যে নিয়মিত শরীর চর্চা একটা আছে, আর খাদ্যাভ্যাস, এই দুটো সমানে চালাতে হবে। একদিকে পরিশ্রম করতে হবে, আর একটা খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করতে হবে। যে খাবারে অতিরিক্ত ফ্যাট আছে সেগুলো অ্যাভয়েড করতে হবে, যেটা বলেছেন বলেছেন জাস্টিস দাস বলেছেন, এটা দুটো করতে হবে। আর পাশাপাশি যাদের মানে সেকেন্ড স্টেজে চলে গেছে অলরেডি ডায়াবেটিস, তাদেরকে নিয়মিত ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ দিতে হবে। এই তিনটা জিনিস, খাদ্যাভ্যাস, শরীরচর্চা আর নিয়মিত ওষুধ সেবন যদি রীতিমতো করে যায়, তারা দীর্ঘদিন বেঁচে থাকতে পারে সুস্থ সবল। এটা এমন মহামারী আকার ধারণ করলেও আমরা সেগুলো মেনে চলি না, সেই জন্য দিন দিন এই রোগীর সংখ্যা বাড়ছে দিচ্ছে। এই সচেতনতা বাড়ানোর জন্য এই র্যালির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে রাজধানী শকুন্তলা মার্কেটের ইন্ডিয়ান ব্যাংকে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি। আপাতত আগুন লাগার কারণ সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বলা না গেলেও অনুমান বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকেই হয়েছে এই ঘটনা। রাজধানী আগরতলার অন্যতম জনবহুল এলাকা হিসেবে পরিচিত শকুন্তলা মার্কেটের ইন্ডিয়ান ব্যাংকে এক ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা সংঘটিত হয়। ঘটনার খবর পেয়ে দমকলের ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণ করায় সংশ্লিষ্ট এলাকায় আগুনের লেলিহান শিখা থেকে রক্ষা পায় বলে সংশ্লিষ্ট সকলের ধারণা। এদিকে আগুন লাগার কারণ সম্পর্কে এখনো পর্যন্ত কোনো তথ্য সঠিকভাবে সংগ্রহ করা যায় না, তবে অনুমান করা হচ্ছে যেখানে ব্যাংকের বিভিন্ন পুরনো কাগজপত্র সংরক্ষণ করে রাখা হয় সেখানে কোনোভাবে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে এই আগুনের সূত্রপাত। যদিও পুলিশের দাবি ঘটনার তদন্ত চলছে। देखना पड़ेगा, अभी तो प्रीलिम्स हम लोग बोल नहीं पाएंगे, है ना, सब कुछ देखना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ मैं बता पाऊंगा क्या डैमेज हुआ, कितना का डैमेज हुआ।
अनुमानित कितना अभी नहीं बता पाएंगे दादा, वही बोल रहे हैं, सब तो देखना पड़ेगा ना, जब तक हम लोग प्रॉपर चेक नहीं करेंगे कैसे बता पाऊंगा। बैंक में कोई गार्ड वगैरह नहीं रहता? नहीं, सिक्योरिटी गार्ड तो नहीं रहता है। दूसरे बैंक तो में रहता है ना? नहीं, आज सच अभी नहीं रहता है। सिक्योरिटी हम लोग ऑलरेडी सब कुछ यहाँ पे अरेंज किया हुआ है, तो गार्ड तो नीड नहीं है। फायर सिस्टम नहीं है आप लोग का? हाँ, है ना। कितने बजे लगा? 6 बजे मुझे इन्फॉर्मेशन आया है, डॉक्टर अभी हाफ एन आवर को लगा, फायर स्टेशन वाले आ गए थे, मैं अभी चाबी लेके आया, ओपन किया, तब क्योंकि अंधेरा था, ठंड का दिन है, उस समय पता नहीं चला, बट अभी नॉर्मल सिचुएशन है। आपका नाम? शिव शांति सिन्हा। बैंक का? इंडियन बैंक शकुंतला रोड। সুবন্তলা রোডে ইন্ডিয়ান ব্যাংক একটা আছে, তার মধ্যে কীভাবে আগুন লাগছে খবর পেয়ে আইলাম। হওয়ার পরে দেখলাম ফায়ার সার্ভিস স্টাফ আগুন নেভাইতেছে। কিছু স্টোরের কাগজ ছিল, ক্যাশ মেমো যেটা অল্প কাগজ আর কি, ওরা স্টোর করে রাখছে। স্টোরের মধ্যে কারেন্টের থেকে সম্ভবত আগুন লাগছে। যার ফলে দুটা কম্পিউটার, কিছু আর্টিকেলস করা গেছে আর কি। এমনি কেউ কি গার্ড টার্ড থাকে না? গার্ড তো ব্যাংক তো বলতে পারবে। থ্যাংক ইউ। Your report, Tripura News 8. বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে রাজধানী শকুন্তলা মার্কেটের ইন্ডিয়ান ব্যাংকে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি। আপাতত আগুন লাগার কারণ সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বলা না গেলেও অনুমান বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকেই হয়েছে এই ঘটনা। রাজধানী আগরতলার অন্যতম জনবহুল এলাকা হিসেবে পরিচিত শকুন্তলা মার্কেটের ইন্ডিয়ান ব্যাংকে এক ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা সংঘটিত হয়। ঘটনার খবর পেয়ে দমকলের ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণ করায় সংশ্লিষ্ট এলাকায় আগুনের লেলিহান শিখা থেকে রক্ষা পায় বলে সংশ্লিষ্ট সকলের ধারণা। এদিকে আগুন লাগার কারণ সম্পর্কে এখনো পর্যন্ত কোনো তথ্য সঠিকভাবে সংগ্রহ করা যায় না, তবে অনুমান করা হচ্ছে যেখানে ব্যাংকের বিভিন্ন পুরনো কাগজপত্র সংরক্ষণ করে রাখা হয় সেখানে কোনোভাবে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে এই আগুনের সূত্রপাত। যদিও পুলিশের দাবি ঘটনার তদন্ত চলছে। देखना पड़ेगा, अभी तो प्रीलिम्स हम लोग बोल नहीं पाएंगे, है ना, सब कुछ देखना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ मैं बता पाऊंगा क्या डैमेज हुआ, कितना का डैमेज हुआ। अनुमानित कितना अभी नहीं बता पाएंगे दादा, वही बोल रहे हैं, सब तो देखना पड़ेगा ना, जब तक हम लोग प्रॉपर चेक नहीं करेंगे कैसे बता पाऊंगा। बैंक में कोई गार्ड वगैरह नहीं रहता? नहीं, सिक्योरिटी गार्ड तो नहीं रहता है। दूसरे बैंक तो में रहता है ना? नहीं, आज सच अभी नहीं रहता है। सिक्योरिटी हम लोग ऑलरेडी सब कुछ यहाँ पे अरेंज किया हुआ है, तो गार्ड तो नीड नहीं है। फायर सिस्टम नहीं है आप लोग का? हाँ, है ना। कितने बजे लगा? 6 बजे मुझे इन्फॉर्मेशन आया है, डॉक्टर अभी हाफ एन आवर को लगा, फायर स्टेशन वाले आ गए थे, मैं अभी चाबी लेके आया, ओपन किया, तब क्योंकि अंधेरा था, ठंड का दिन है, उस समय पता नहीं चला, बट अभी नॉर्मल सिचुएशन है। आपका नाम? शिव शांति सिन्हा। बैंक का? इंडियन बैंक शकुंतला रोड। সুবন্তলা রোডে ইন্ডিয়ান ব্যাংক একটা আছে, তার মধ্যে কীভাবে আগুন লাগছে খবর পেয়ে আইলাম। হওয়ার পরে দেখলাম ফায়ার সার্ভিস স্টাফ আগুন নেভাইতেছে। কিছু স্টোরের কাগজ ছিল, ক্যাশ মেমো যেটা অল্প কাগজ আর কি, ওরা স্টোর করে রাখছে। স্টোরের মধ্যে কারেন্টের থেকে সম্ভবত আগুন লাগছে। যার ফলে দুটা কম্পিউটার, কিছু আর্টিকেলস করা গেছে আর কি। এমনি কেউ কি গার্ড টার্ড থাকে না? গার্ড তো ব্যাংক তো বলতে পারবে। থ্যাংক ইউ। Your report, Tripura News 8. বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে রাজধানী শকুন্তলা মার্কেটের ইন্ডিয়ান ব্যাংকে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি। আপাতত আগুন লাগার কারণ সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বলা না গেলেও অনুমান বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকেই হয়েছে এই ঘটনা।
রাজধানী আগরতলার অন্যতম জনবহুল এলাকা হিসেবে পরিচিত শকুন্তলা মার্কেটের ইন্ডিয়ান ব্যাংকে এক ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা সংঘটিত হয়। ঘটনার খবর পেয়ে দমকলের ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণ করায় সংশ্লিষ্ট এলাকায় আগুনের লেলিহান শিখা থেকে রক্ষা পায় বলে সংশ্লিষ্ট সকলের ধারণা। এদিকে আগুন লাগার কারণ সম্পর্কে এখনো পর্যন্ত কোনো তথ্য সঠিকভাবে সংগ্রহ করা যায় না, তবে অনুমান করা হচ্ছে যেখানে ব্যাংকের বিভিন্ন পুরনো কাগজপত্র সংরক্ষণ করে রাখা হয় সেখানে কোনোভাবে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে এই আগুনের সূত্রপাত। যদিও পুলিশের দাবি ঘটনার তদন্ত চলছে। देखना पड़ेगा, अभी तो प्रीलिम्स हम लोग बोल नहीं पाएंगे, है ना, सब कुछ देखना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ मैं बता पाऊंगा क्या डैमेज हुआ, कितना का डैमेज हुआ। अनुमानिक कितना अभी नहीं बता पाएंगे, ज्यादा वही बोल रहे हैं, सब तो देखना पड़ेगा ना, जब तक हम लोग प्रॉपर चेक नहीं करेंगे कैसे बता पाऊंगा। बैंक में कोई गार्ड वगैरह नहीं रहता? नहीं, सिक्योरिटी गार्ड तो नहीं रहता है। दूसरे बैंक तो में रहता है ना? नहीं, आज सच अभी नहीं रहता है, सिक्योरिटी हम लोग। গোমতী জেলা হাসপাতালের ট্রমা সেন্টারে কর্তব্যরত চিকিৎসক ডাক্তার পরম করের উপর শারীরিক আক্রমণের ঘটনা। এবার সংশ্লিষ্ট ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কাজল নমো দাস নামে একটি এসআর জওয়ানের অভিযোগ রয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে প্রায় প্রতিনিয়ত চিকিৎসকের উপর নানান প্রকারের নির্যাতনের ঘটনাগুলো, আক্রমণের ঘটনাগুলো সামনে আসে, যা কোনোভাবেই কাম্য না। এবার উদয়পুরের ট্রমা সেন্টারে কর্তব্যরত এক চিকিৎসকের উপর শারীরিকভাবে আক্রমণের ঘটনা ঘটালো কাজল নমো নামে এক টিএসআর জওয়ান। ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে ডক্টর পরমকর দাবি করেন, উনি যখন কাজল নমের বাবাকে চিকিৎসা করছিলেন তখন কাজল নমো অনৈতিকভাবে তার রুমে প্রবেশ করে ডাক্তারবাবুকে আক্রমণ সংঘটিত করে। এর পাশাপাশি হাসপাতালে কর্তব্যরত একাধিক কর্মীর সাথেও ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়েন বলে অভিযোগ সংশ্লিষ্ট টিএসআর এর দিকে। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আক্রমণের শিকার চিকিৎসকের বক্তব্য হচ্ছে তিনি সংশ্লিষ্ট টিএসআর জওয়ানের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। অ্যাপ্রক্সিমেটলি আধা ঘন্টা আগে একটা পেশেন্ট আসে কাজল নমো, 45 ইয়ার্স, সাডেন ফেইন্ট ইন কমপ্লেন অফ এলওসি, লস অফ কনসিয়াসনেস। তো পেশেন্টটা যখন আসে তো পেশেন্টের আমাদের আসার পরে এখানে তোমার বমি করছে, তো করার পরে এক্সামিন করে উই প্রাইমারিলি প্রভিশনালি থট দ্যাট ইটস এ কেস অফ সিভিয়ার। After that, it was not examined by me, my colleague was examining, and after that we raised an requisition for CT scan which is available, and we are waiting for the plate. In the meantime, পেশেন্টের ছেলে মোস্ট প্রবলি মদ খেয়ে জিজ্ঞেস করতেছে যে সিটি স্ক্যান শুরু হইলে নি ট্রিটমেন্ট শুরু হইল, মানে এখন এক্সপ্লেনও করছে সিটি স্ক্যান ইজ এ পার্ট অফ ট্রিটমেন্ট, সিটি স্ক্যান হইলে ইয়ে হইতো না এরকম না, উই আর ইন দ্য ট্রিটমেন্ট। এরপর ফট করে সে আমার এখানে নিয়ে আসে, আমার একটা ছবি তুললো আনঅথরাইজলি, জিজ্ঞেসও করলো না কিছু না, বা মেরে করলাম তুমি তার জিজ্ঞেস করে করতে পারো না, আমার ধাক্কা দিয়ে এখান থেকে বাইরে গেছে। বাইরে যাওয়ার পরে এখানে আমার আরও এক দুজন সিকিউরিটি বা যারা কলিগ আছে, স্টাফ আছে, ওদের ধাক্কাধাক্কি করছে, এরপর ওরা আমরা আটকে রাখছি সিকিউরিটিতে। এখন আমার পিএস ইনফরমেশন দেওয়া হয়েছে, এখন পিএস কী করবো দেন। মূলত আপনাদের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি করছে, আমার ওর ফোন ঘাটলে ওর ফোনের যদি কোনো ছবিও টবিও থাকতে পারে। আমার নাম ডক্টর পরম। ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজ 8। গোমতী জেলা হাসপাতালের ট্রমা সেন্টারে কর্তব্যরত চিকিৎসক ডাক্তার পরম করের উপর শারীরিক আক্রমণের ঘটনা। এবার সংশ্লিষ্ট ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কাজল নমো দাস নামে একটি এসআর জওয়ানের অভিযোগ রয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে প্রায় প্রতিনিয়ত চিকিৎসকের উপর নানান প্রকারের নির্যাতনের ঘটনাগুলো, আক্রমণের ঘটনাগুলো সামনে আসে, যা কোনোভাবেই কাম্য না। এবার উদয়পুরের ট্রমা সেন্টারে কর্তব্যরত এক চিকিৎসকের উপর শারীরিকভাবে আক্রমণের ঘটনা ঘটালো কাজল নমো নামে এক টিএসআর জওয়ান। ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে ডক্টর পরমকর দাবি করেন, উনি যখন কাজল নমের বাবাকে চিকিৎসা করছিলেন তখন কাজল নমো অনৈতিকভাবে তার রুমে প্রবেশ করে ডাক্তারবাবুকে
বাবুকে আক্রমণ সংঘটিত করে। এর পাশাপাশি হাসপাতালে কর্তব্যরত একাধিক কর্মীর সাথেও ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়েন বলে অভিযোগ সংশ্লিষ্ট টিএসআর এর দিকে। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আক্রমণের শিকার চিকিৎসকের বক্তব্য হচ্ছে তিনি সংশ্লিষ্ট টিএসআর জওয়ানের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। অ্যাপ্রক্সিমেটলি আধা ঘন্টা আগে একটা পেশেন্ট আসে কাজল নম্বর 45 years, sudden faint in complaint of LOC, loss of consciousness. তো পেশেন্টটা যখন আসে তো পেশেন্টের আমাদের আসার পরে এখানে তোমার বমি টমি করছে, তো করার পরে এক্সামিন করে we primarily provisionally thought that it's a case of severe. After that, it was not examined by me, my colleague was examining, and after that we raised an requisition for CT scan which is available, and we are waiting for the plate. In the meantime, পেশেন্টের ছেলে মোস্ট প্রবলি মদ খেয়ে জিজ্ঞেস করতেছে যে সিটি স্ক্যান শুরু হইলেনি ট্রিটমেন্ট শুরু হইল, মানে এখন এক্সপ্লেনও করছে যে সিটি স্ক্যান ইজ এ পার্ট অফ ট্রিটমেন্ট, সিটি স্ক্যান হইলে ইয়ে হতো না এরকম না, উই আর ইন দ্য ট্রিটমেন্ট। এরপর ফট করে সে আমার এখানে নিয়ে আসে, আমার একটা ছবি তুললো আনঅথরাইজলি জিজ্ঞেসও করলো না কিছু না, বা মেরে করলাম তুমি তারে জিজ্ঞেস করে করতে পারো না, আমার ধাক্কা দিয়ে এখান থেকে বাইরে গেছে। বাইরে যাওয়ার পরে এখানে আমার আরও এক দুজন সিকিউরিটি যারা কলিগ আছে স্টাফ আছে ওদের ধাক্কাধাক্কি করছে, এরপর ওরা আমরা আটকে রাখছি সিকিউরিটিকে। এখন আমার পিএস ইনফরমেশন দেওয়া হয়েছে, এখন পিএসপি করবো দেন। মূলত আপনাদের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি করছে আমার, ওর ফোন থাকলে ওর ফোনের যদি কোনো ছবিও টবিও থাকতে পারে। আমার নাম ডক্টর করক। ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজ 8। গোমতী জেলা হাসপাতালের ট্রমা সেন্টারে কর্তব্যরত চিকিৎসক ডাক্তার পরম করের উপর শারীরিক আক্রমণের ঘটনা। এবার সংশ্লিষ্ট ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কাজল নম দাস নামে একটি এসআর জওয়ানের অভিযোগ রয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে প্রায় প্রতিনিয়ত চিকিৎসকের উপর নানান প্রকারের নির্যাতনের ঘটনাগুলো, আক্রমণের ঘটনাগুলো সামনে আসে, যা কোনোভাবেই কাম্য না। এবার উদয়পুরের ট্রমা সেন্টারে কর্তব্যরত এক চিকিৎসকের উপর শারীরিকভাবে আক্রমণের ঘটনা ঘটালো কাজল নম নামে এক টিএসআর জওয়ান। ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে ডক্টর পরমকর দাবি করেন উনি যখন কাজল নমের বাবাকে চিকিৎসা করছিলেন তখন কাজল নম অনৈতিকভাবে তার রুমে প্রবেশ করে ডাক্তার বাবুকে আক্রমণ সংঘটিত করে। এর পাশাপাশি হাসপাতালে কর্তব্যরত একাধিক কর্মীর সাথেও ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়েন বলে অভিযোগ সংশ্লিষ্ট টিএসআর এর দিকে। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আক্রমণের শিকার চিকিৎসকের বক্তব্য হচ্ছে তিনি সংশ্লিষ্ট টিএসআর জওয়ানের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। অ্যাপ্রক্সিমেটলি আধা ঘন্টা আগে একটা পেশেন্ট আসে কাজল নম্বর 45 years, sudden faint in complaint of LOC, loss of consciousness. তো পেশেন্টটা যখন আসে তো পেশেন্টের আমাদের আসার পরে এখানে তোমার বমি টমি করছে, তো করার পরে এক্সামিন করে we primarily provisionally thought that it's a case of severe. After that, it was not examined by me, my colleague was examining, and after that we raised an requisition for CT scan which is available, and we are waiting for the plate. In the meantime, পেশেন্টের ছেলে মোস্ট প্রবলি মদ খেয়ে জিজ্ঞেস করতেছে যে সিটি স্ক্যান শুরু হইলেনি ট্রিটমেন্ট শুরু হইল, মানে এখন এক্সপ্লেনও করছে যে সিটি স্ক্যান ইজ এ পার্ট অফ ট্রিটমেন্ট, সিটি স্ক্যান হইলে ইয়ে হতো না এরকম না, উই আর ইন দ্য ট্রিটমেন্ট। এরপর ফট করে সে আমার এখানে নিয়ে আসে, আমার একটা ছবি তুললো আনঅথরাইজলি জিজ্ঞেসও করলো না কিছু না, বা মেরে করলাম তুমি তারে জিজ্ঞেস করে করতে পারো না, আমার ধাক্কা দিয়ে এখান থেকে বাইরে গেছে। বাইরে যাওয়ার পরে এখানে আমার আরও এক দুজন সিকিউরিটি যারা কলিগ আছে স্টাফ আছে ওদের ধাক্কাধাক্কি করছে, এরপর ওরা আমরা আটকে রাখছি সিকিউরিটিকে। এখন আমার পিএস ইনফরমেশন দেওয়া হয়েছে, এখন পিএসপি করবো। পারিবারিক কলহের জেরে নিজ ঘরে ফাঁসিতে আত্মহত্যা এক যুবকের। ঘটনা মামুটিয়া পুলিশ ফাঁড়ির অন্তর্গত ঝলাই চমুনি এলাকায়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে মামুটিয়া ফাঁড়ির পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায় হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য। এই আত্মহত্যা
ঘটনা নিয়ে মিঠু সরকারের স্ত্রী সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হলে বাড়িতে কেউ ছিল না, তারা স্বামী স্ত্রী ছিল। সেই সময় স্ত্রীর সঙ্গে রাগ করে এই পদক্ষেপ গ্রহণ করে সে। মিঠু সরকারের আত্মহত্যার ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে আসে গোটা এলাকায়। তবে জানা যায় তাদের পরিবারে কোনো প্রকার সমস্যা ছিল না। মাত্র 1 বছর হয়ে তাদের বিয়ের মধ্যে এই পদক্ষেপকে মেনে নিতে পারছেন মিঠুর পরিবার এবং এই ঘটনা নিয়ে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বিস্তারিত জানান বামুটিয়া পুলিশ ফাঁড়ির পুলিশ অফিসার দীপক দাস। কোন সময় দেখছেন? আমি আমার বাড়ি থেকে বাইরে দিয়েছে, মোবাইলটা সব রেখেছে, থাপাত বাইরে এসেছি, বাইরে এসেছি। আপনার বাড়ি কোন জায়গায়? আপনি যখন সে আত্মহত্যা করে বা ফাঁসি লাগায় এই সময় বাড়িতে কে কে আসছিলেন? আমি আপনি কোন সময় দেখছেন যে হ্যাঁ ফাঁসি লাগাইছে ঘরের ভিতরে? দরজা খুলছে পরে আমার কাছে ঘুমাইবো, আমার ডাক্তারটা ফালাই দিছে, এবার আবার আইসে আবার ফালাই দিছে, আমার কাছে এদিকে যাইতাম। সন্ধ্যার আগে না পরে? সন্ধ্যার আগে। আমরা খবর পাইছি, একটা খবর পাইছি এখানে পার হইয়া নাম হলো নৃসিংহ সরকারের ছেলে বিপ্লবী সরকার নিজের ঘরের মধ্যে শাড়ি দিয়া আমরা খবর পাইছি, ঘরে লোক আইসি জিজ্ঞাসাবাদ করার পরে তারা হচ্ছে 4:30টার দিকে, অনুমানিক 4:30টার সময় তারা স্বামী স্ত্রী ঝগড়াঝাটি আসছিল এই ব্যাপার নিয়ে তাদের ঘটনাটা করছে। আমরা আইসি মনে করেন হসপিটাল। ঠিক আছে। ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজ 8। এখনকার মতো সংবাদ এখানে শেষ করছি। পরবর্তী বিভিন্ন আপডেট দেখতে অবশ্যই চোখ রাখবেন ত্রিপুরা নিউজ 8 এর পর্দায়। নমস্কার। পারিবারিক কলহের জেরে নিজ ঘরে ফাঁসিতে আত্মহত্যা এক যুবকের। ঘটনা বামুটিয়া পুলিশ ফাঁড়ির অন্তর্গত ঝলাই চমুনি এলাকায়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে বামুটিয়া ফাঁড়ির পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায় হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য। এই আত্মহত্যার ঘটনা নিয়ে মৃত মিঠু সরকারের স্ত্রী সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বলে বাড়িতে কেউ ছিল না, তারা স্বামী স্ত্রী ছিল। সে সময় স্ত্রীর সঙ্গে রাগ করে এই পদক্ষেপ গ্রহণ করে সে। মিঠু সরকারের আত্মহত্যার ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে আসে গোটা এলাকায়। তবে জানা যায় তাদের পরিবারে কোনো প্রকার সমস্যা ছিল না। মাত্র 1 বছর হয়েছে তাদের বিয়ের, তার মধ্যে এই পদক্ষেপকে মেনে নিতে পারছেন না মিঠুর পরিবার এবং এই ঘটনা নিয়ে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বিস্তারিত জানান বামুটিয়া পুলিশ ফাঁড়ির পুলিশ অফিসার দীপক দাস। সকালবেলা ফোন করছিলাম বোনকে, এবারে কথা গেছি, কথা কয়েছি, এরপরে খুব ডাক দিয়েছি ভাত খাইতো, খাইতো না বলে এবারে নিচে পরে এরপরে কতর ভাত তুই খা, আমি ভাত খাইতাম না, এটা লইয়া চোখটা ডাকছি, আমার একটা উড়িস না। আপনি কোন সময় দেখছেন? আপনি কোন সময় দেখছেন? আমি আমার ঘর থেকে বাই করে দিছে, মোবাইল টোবাইল সব রেখেছে, দরজার ভিতরে থাপাত বাইরে আইসি, কোদাল দিয়ে এসে বাইরে আইসি, পরে আবার আইসে আর আবার দিদিরে ডাক দিচ্ছি পরে আইসে, বলে বোনকে ফোন করছে, পরে বোনে আইসে। আপনার বিয়ে হয়েছে কত বছর হয়েছে? 1 বছর। আপনার বাড়ি কোন জায়গায়? আপনি যখন সে আত্মহত্যা করে বা ফাঁসি লাগায় এই সময় বাড়িতে কে কে আসছিলেন?
আমি আর ওই আসলাম আর কেউ আসলাম। আপনি কোন সময় দেখছেন যে হ্যাঁ ফাঁসি লাগাইছে ঘরের ভিতরে? দরজা খুলছে পরে আমার কাছে ঘুমাইবো, আমার ডাকাতে ফালাই দিছে, এবার আবার আইসে আবার ফালাই দিছে, আমার কাছে এদিকে যাই না। সন্ধ্যার আগে না পরে? সন্ধ্যার আগে। আমরা খবর পাইছি একটা খবর পাইছি পারিবারিক কলহের জেরে নিজ ঘরে ফাঁসিতে আত্মহত্যা এক যুবকের। ঘটনা বামুটিয়া পুলিশ ফাঁড়ির অন্তর্গত ঝলাই চমুনি এলাকায়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে বামুটিয়া ফাঁড়ির পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায় হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য। এই আত্মহত্যার ঘটনা নিয়ে মৃত মিঠু সরকারের স্ত্রী সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বলেন, বাড়িতে কেউ ছিল না, তারা স্বামী স্ত্রী ছিল। সে সময় স্ত্রীর সঙ্গে রাগ করে এই পদক্ষেপ গ্রহণ করে সে। মিঠু সরকারের আত্মহত্যার ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে আসে গোটা এলাকায়। তবে জানা যায় তাদের পরিবারে কোনো প্রকার সমস্যা ছিল না। মাত্র 1 বছর হয়েছে তাদের বিয়ের, তার মধ্যে এই পদক্ষেপকে মেনে নিতে পারছেন না মিঠুর পরিবার। এবং এই ঘটনা নিয়ে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বিস্তারিত জানান বামুটিয়া পুলিশ ফাঁড়ির পুলিশ অফিসার দীপক দাস। সকালবেলা ফোন করছিলাম বোনকে, এবারে কথা কইছি, কথা কইছি, এরপরে খুব ডাক দিছি ভাত খাইতো, খাইতো না বলে এবারে নিচে পরে এবারে কতর ভাত তুই খা, আমি ভাত খাইতাম না, এটা লইয়া ঝগড়া ডাকছে, আমার একটা উড়িস না। আপনি কোন সময় দেখছেন? আপনি কোন সময় দেখছেন? আমি আমার ঘর থেকে বাই করে দিছে, মোবাইল টোবাইল সব রেখেছে, এবার দরজার ভিতরে থাপা বাইরে আইছি, কুড়াল দিয়ে সেটা বাইরে আইছি বলে আবার বাড়ি দিদিরে ডাক দিচ্ছি বলে আইসে, বলে বোনকে ফোন করছে বলে বোনে আইসে। আপনার বিয়ে হয়েছে কত বছর হয়েছে? 1 বছর। আপনার বাড়ি কোন জায়গায়? আপনি যখন সে আত্মহত্যা করে বা ফাঁসি লাগায় ওই সময় বাড়িতে কে কে আসছিল? আমি আর ওই আসলাম আর কেউ আসলাম। আপনি কোন সময় দেখছেন যে হ্যাঁ ফাঁসি লাগাইছে ঘরের ভিতরে? দরজা খুলছে পরে আমার কাছে ঘুমাইবো, আমার ডাকাতে ফালাই দিছে, এবার আবার আইসে আবার ফালাই দিছে, আমার কাছে এদিকে যাই না। সন্ধ্যার আগে না পরে? সন্ধ্যার আগে। আমরা খবর পাইছি একটা খবর পাইছি এখানে শেরমুরা স্কুলটা পার হইয়া নাম হলো নৃসিংহ সরকারের ছেলে নিপুণ সরকার ছেলেটা বয়সকে নিজের ঘরের নিচে শাড়ি দিয়া ফাঁসি আমরা খবর পাইছি, ঘরে লোক আইসি জিজ্ঞাসাবাদ করার পরে তারা হচ্ছে 7:30টার দিকে, অনুমানিক 7:30টার সময় তারা স্বামী স্ত্রী ঝগড়াঝাটি আসছিল, এই ব্যাপার নিয়ে রাগের সহিত ঘটনাটা করছে। আমরা আইসি মনে করেন হসপিটাল। ঠিক আছে। ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজ 8। এখনকার মতো সংবাদ এখানে শেষ করছি। পরবর্তী বিভিন্ন আপডেট দেখতে অবশ্যই চোখ রাখবেন ত্রিপুরা নিউজ 8 এর পর্দায়। নমস্কার। পারিবারিক কলহের জেরে নিজ ঘরে ফাঁসিতে আত্মহত্যা এক যুবকের। ঘটনা বামুটিয়া পুলিশ ফাঁড়ির অন্তর্গত ঝলাই চমুনি এলাকায়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে বামুটিয়া ফাঁড়ির পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায় হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য। এই আত্মহত্যার ঘটনা নিয়ে মৃত মিঠু সরকারের স্ত্রী সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বলেন, বাড়িতে কেউ ছিল না, তারা স্বামী স্ত্রী ছিল। সে সময় স্ত্রীর সঙ্গে রাগ করে এই পদক্ষেপ গ্রহণ করে সে। মিঠু সরকারের আত্মহত্যার ঘটনায়
শোকের ছায়া নেমে আসে গোটা এলাকায়। তবে জানা যায় তাদের পরিবারে কোনো প্রকার সমস্যা ছিল না। মাত্র 1 বছর হয়েছে তাদের বিয়ের, তার মধ্যে এই পদক্ষেপকে মেনে নিতে পারছেন না মিঠুর পরিবার। এবং এই ঘটনা নিয়ে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বিস্তারিত জানান বামুটিয়া পুলিশ ফাঁড়ির পুলিশ অফিসার দীপক দাস। সকালবেলা ফোন করছিলাম বোনে, এরপরে কথা বেশি কথা বলছিল, এরপরে খুব ডাক দিয়েছি ভাত খাইতো খাইতো না বলে এরপরে নিচে পরে এরপরে তোর ভাত তুই খা, আমি ভাত খাইতাম না, এটা লইয়া ঝগড়া ডাকছি আমার টুরিস না দাঁড়িয়ে গেছিল। আপনি কোন সময় দেখছেন? আপনি কোন সময় দেখছেন? আমি আমার ঘর থেকে বাইক করে দিয়েছে, মোবাইল টোবাইল সব রেখেছে, এবার দরজার ভিতরে থাপা বাইরে আইসি, বাইরে আইসি পরে আবার আড়াইশো আরো বাড়ি দিদিরে ডাক দিচ্ছি পরে আইসে বলে বোনে ফোন করছে বলে বোনে আইসে। আপনার বিয়ে হয়েছে কত বছর হয়েছে? 1 বছর। আপনার বাড়ি কোন জায়গায়? আপনি যখন সে আত্মহত্যা করে বা ফাঁসি লাগায় ওই সময় বাড়িতে কে কে আসছিল? আমি হয়েছি। প্রত্যেক বছরের ন্যায় এবছরও আগরতলার শ্রী শ্রী জগন্নাথ জিও মন্দিরে অন্নকূটের আয়োজন করা হয় গোবর্ধন বাবার বিশেষ পূজোর্চনা। অন্নকূট মহোৎসব বৃন্দাবনেতে প্রথম প্রচলন হয়েছে, সেখানে নমস্কার, স্বাগত আপনাদের ত্রিপুরা নিউজ 8 এর পর্দায়। আমি আপনাদের সাথে আছি পূজা। শারদীয় দুর্গোৎসব ও দীপাবলির সময় অক্লান্ত পরিশ্রম করছে বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা। তার জন্য তাদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করলেন দপ্তরের মন্ত্রী রতনলাল নাথ। এদিন ভুতরিয়া স্থিত বিদ্যুৎ দপ্তরে বিদ্যুৎ কর্মী সহ আগরতলা শহরের বিভিন্ন জায়গায় কর্মীদের সাথে মত বিনিময় করলেন মন্ত্রী রতনলাল নাথ। এবং দীপাবলির পরে আপনাদেরকে একসাথে পাওয়া একটু শুভেচ্ছা বিনিময়। তো প্রথমে দীপাবলি এবং বিজয়ার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি সবাইকে, একবারে সকল স্তরে, এমডি থেকে আরম্ভ করে একদম হেল্পার পর্যন্ত, ক্লার্ক পর্যন্ত, যারা সুইপার আছে, যারা হেল্পার আছে বা সিকিউরিটি গার্ড, সবাইকে আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে এবং আমার দপ্তরের তরফ থেকে, রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আপনারা বিশেষ করে দুর্গাপূজার সময় এবং দীপাবলির সময়, মাঝখানে লক্ষ্মী পূজা, এত সুন্দর করে আপনারা নিজেদেরকে পূজার থেকে বাইরে রেখে আপনারা যেভাবে সারা রাজ্যের মানুষকে আপনারা আলো দিয়েছেন, দীপাবলি থেকে আরম্ভ করে পূজার সময় নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সংযোগ দিয়ে গেছেন, আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। প্রত্যেক বছরের ন্যায় এবছরও আগরতলার শ্রী শ্রী জগন্নাথ জিও মন্দিরে অন্নকূটের আয়োজন করা হয় গোবর্ধন বাবার বিশেষ পূজোর্চনা। অন্নকূট মহোৎসব বৃন্দাবনেতে প্রথম প্রচলন হয়েছে, সেখানে গোবর্ধন পর্বত তিনি সেখানে বৃন্দাবনে অবস্থিত। সেখানে যখন বৃন্দাবনেতে একবার কি হলো, এই সংক্ষেপে বলছি, সময় তো কম, তো সেখানে ওই ইন্দ্রদেবের পূজা করতেন ব্রজবাসীগণ। তখন সেই কৃষ্ণ তিনি বললেন যে আপনারা ব্রজবাসীগণকে বলছেন, পিতা মাতা আরো অন্যান্যদেরকে, যে আপনারা কেন কি পূজা করছেন, কি করছেন? তখন বললো যে আমরা ইন্দ্রের পূজা করছি। কেন বললেন? ইন্দ্রের পূজা করলে বর্ষা হয়, বর্ষা হলে আমাদের শস্য হয়, শস্য হলে আমাদের জীবন ধারণ করতে সুবিধা হয়, গো পালন করতে সুবিধা হয়।
তখন বললো যে গিরিরাজ গোবর্ধন ওই গোবর্ধনকে পূজা করে। তখন যখন গোবর্ধন পূজা করতে শুরু করলেন তখন ইন্দ্রদেব ক্ষুব্ধ হয়ে গেলেন যে আমার পূজা বন্ধ করে দিলে এরা কি ব্যাপার। তখন অতি বর্ষা শুরু করলেন। যখন বর্ষা দিলেন তখন এই কৃষ্ণ কি করলেন, এই গিরিরাজ গোবর্ধনকে আঙুলের মধ্যে বাম হাতে ধারণ করলেন ছত্রের মতো, আর সেখানে সমস্ত নমস্কার, স্বাগত আপনাদের ত্রিপুরা নিউজ 8 এর পর্দায়। আমি আপনাদের সাথে আছি পূজা। শারদীয় দুর্গোৎসব ও দীপাবলির সময় অক্লান্ত পরিশ্রম করছে বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা। তার জন্য তাদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করলেন দপ্তরের মন্ত্রী রতনলাল নাথ। এদিন ভুতরিয়া স্থিত বিদ্যুৎ দপ্তরে বিদ্যুৎ কর্মী সহ আগরতলা শহরের বিভিন্ন জায়গায় কর্মীদের সাথে মত বিনিময় করলেন মন্ত্রী রতনলাল নাথ। এবং দীপাবলির পরে আপনাদেরকে একসাথে পাওয়া একটু শুভেচ্ছা বিনিময়। তো প্রথমে দীপাবলি এবং বিজয়ার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি সবাইকে, মানে সকল স্তরে, এমডি থেকে আরম্ভ করে একদম হেল্পার পর্যন্ত, ক্লার্ক পর্যন্ত, যারা সুইপার আছে, যারা হেল্পার আছে বা সিকিউরিটি গার্ড, সবাইকে আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে এবং আমার দপ্তরের তরফ থেকে, রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আপনারা বিশেষ করে দুর্গাপূজার সময় এবং দীপাবলির সময়, মাঝখানে লক্ষ্মী পূজা, এত সুন্দর করে আপনারা নিজেদেরকে পূজার থেকে বাইরে রেখে আপনারা যেভাবে সারা রাজ্যের মানুষকে আপনারা আলো দিয়েছেন, দীপাবলি থেকে আরম্ভ করে পূজার সময় নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সংযোগ দিয়ে গেছেন, আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। প্রত্যেক বছরের ন্যায় এবছরও আগরতলার শ্রী শ্রী জগন্নাথ জিও মন্দিরে অন্নকূটের আয়োজন করা হয় গোবর্ধন বাবার বিশেষ পূজোর্চনা। অন্নকূট মহোৎসব বৃন্দাবনেতে প্রথম প্রচলন হয়েছে। সেখানে গোবর্ধন পর্বত, তিনি সেখানে বৃন্দাবনে অবস্থিত। সেখানে যখন বৃন্দাবনেতে একবার কি হলো, এই সংক্ষেপে বলছি, সময় প্রথম, তো সেখানে ওই ইন্দ্রদেবের পূজা করতেন ব্রজবাসীগণ। তখন সেই কৃষ্ণ তিনি বললেন যে আপনারা ব্রজবাসীগণকে বলছেন, পিতা মাতা আর অন্যান্যদেরকে, যে আপনারা কেন কি পূজা করছেন, কি করছেন? তখন বললো যে আমরা ইন্দ্রের পূজা করছি। কেন বললেন, ইন্দ্রের পূজা করলে বর্ষা হয়, বর্ষা হলে আমাদের শস্য হয়, শস্য হলে আমাদের জীবন ধারণ করতে সুবিধা হয়, গো পালন করতে সুবিধা হয়। তখন বললো যে গিরিরাজ গোবর্ধন ওই গোবর্ধনকে পূজা করে। তখন যখন গোবর্ধন পূজা করতে শুরু করলেন তখন ইন্দ্রদেব ক্ষুব্ধ হয়ে গেলেন যে আমার পূজা বন্ধ করে দিলে এরা কি ব্যাপার। তখন অতি বর্ষা শুরু করলেন। যখন বর্ষা দিলেন তখন এই কৃষ্ণ কি করলেন, এই গিরিরাজ গোবর্ধনকে আঙুলের মধ্যে বাম হাতে ধারণ করলেন ছত্রের মতো, আর সেখানে সমস্ত ব্রজবাসীগণ তারা আশ্রয় নিলেন, তারা গো বালক, গো বৎস, গাভী সকলকে নিয়ে। তখন সেই 1 সপ্তাহ পর্যন্ত সেখানে বর্ষা হয়েছিল। সেই বর্ষার পরে ইন্দ্রদেব দেখলো এত বর্ষা দিলাম কিন্তু ব্রজবাসীদের কিছু হলো না, কি ব্যাপার। তখন এসে দেখলো এই গোবর্ধনকে ধারণ করে কৃষ্ণ সকলকে আশ্রয় দিয়ে রেখেছেন। তখন ইন্দ্র বুঝতে পারলো যে উনি স্বয়ং ভগবান। তখন ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলো যে আমার তো ভুল হয়ে গেছে, আমাকে আপনি আশ্রয় দেন, ক্ষমা করেন। তখন সেই ইন্দ্রদেব তখন তিনি ক্ষমা চেয়ে নিলেন। আর এদিকে সকলেই এই গোবর্ধনকে তখন পূজা করেন, এই গিরিরাজ গোবর্ধন পূজা। আবার একটি পূজা আছে, সেখানে সেই
দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত ৩। খবর পেয়ে বিলোনিয়া দমকল বাহিনীর কর্মীরা ছুটে গিয়ে আহতদের উদ্ধার করে নিয়ে আসে বিলোনিয়া হাসপাতালে। দুর্ঘটনাটি ঘটে বিলোনিয়া থানাধীন চিত্তামারা এলাকায়। আহতদের মধ্যে একজনের নাম জানা গেলেও অপর 2 জন সংজ্ঞাহীন থাকার কারণে নাম জানা যায়নি। আহত একজনের নাম কিশোর দেবনাথ। জানা যায় বিলোনিয়া থেকে উদয়পুরের দিকে যাওয়ার পথে একটি দ্রুতগামী বাইক বিলোনিয়া মহকুমার চিত্তামারা বাজার সংলগ্ন এলাকায় এক পথচারীকে সজোরে ধাক্কা মারে। এর ফলে পথচারীর মাথা ফেটে যায় এবং বাইক চালকও আরোহী রাস্তায় ছিটকে পড়ে আহত হন। প্রত্যক্ষদর্শীরা সঙ্গে সঙ্গে বিলোনিয়া অগ্নি নির্বাপক দপ্তরে খবর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দপ্তরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। তাদের উদ্ধার করে বিলোনিয়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। বর্তমানে বিলোনিয়া হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আছেন আহত 3 জন। আমরা একটা খবর পাইছি এখানে ওই চিত্তামারা বাজারের আগে আর কি একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে আমরা আমরা সঙ্গে সঙ্গে গেলাম, যাই দেখলাম যে 2-3 জন লোক রাস্তা পড়ে আছে। ওই সম্ভবত 2 জন যে ছেলে ওনারা বয়স্ক মানুষটাকে পারে দিয়েছে আর প্রত্যক্ষদর্শী যারা ছিল তারাই কথাটাই বুঝি আমরা। বাইকটা কোন দিক দিকে আইতে লাগছিল? বাইকটা তো বিলোনিয়া থেকে যাইতে আছে মনে হয় যাইতে আছে। কেউ জানা গেছে কাদারার নাম? একজনের নাম জানা গেছে আর একজনের নাম কি? কিশোর দেবনাথ। কিশোর দেবনাথ বাড়ি কোনখানে? বাড়িটা সম্ভবত এইখানে। বাইকের নাম্বারটা হচ্ছে TR 080-86-36। রিপোর্ট ত্রিপুরা নিউজ। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর 134তম জন্মদিন উপলক্ষে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের উদ্যোগে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রথমে জাতীয় পতাকা, দলীয় পতাকা উত্তোলন সহ পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করলেন কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা, বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। এবং তারপর কংগ্রেস ভবনের সামনে থেকে এক বর্ণাঢ্য র্যালি সংঘটিত হয় এবং সেই র্যালি গান্ধীঘাট শহীদ বেদিতে মাল্য প্রদান করেন সেখানে কংগ্রেসের নেতৃত্বরা। সুন্দর শোভাযাত্রা ধীরে ধীরে আপনাদের সামনে দিয়ে এগিয়ে চলেছে। বিধায়ক সুদীপ রায় আজকের এই শিশু দিবসের শোভাযাত্রার সূচনা করলেন। আশিসবাবু সবটাই বলেছেন, আমি শুধু একটা অ্যাড করতে চাই। আজকের এই শিশু দিবস থেকে একটা বার্তা, ছোট্ট একটা প্রান্তরাজ্য আমরা বার্তা দিতে চাইছি। যুদ্ধের নামে যে শিশু নিধন, জেনোসাইড চলছে গাজা এবং ইসরায়েলের লড়াই, এটা অতি বিলম্বে বন্ধ হোক। আমরা দেখছি যুদ্ধের নামে কোলে শিশু থেকে আরম্ভ করে অগণিত শিশু প্রাণ হারিয়েছেন। কাজে আজকের দিনে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর জন্মতিথি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। পণ্ডিতজি বলেছিলেন, "The child of today is the future of the country tomorrow." কাজেই তাদের অধিকার, তাদের শিক্ষিত করে তোলা, এটাই ছিল পণ্ডিতজির প্রধান উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য। সেদিকে বিচার করতে গেলে এই যে অগণিত শিশু গাজা এবং ইসরায়েলের যুদ্ধে যে মারা যাচ্ছে, তারা তো এক কলি মানে ব্লুম, ফুলের সঙ্গে নেহরু তুলনা করতে, এই ফুল ফোটার আগে কলি ঝরে পড়েছে। খুবই দুঃখজনক ঘটনা। প্রত্যেকটি মানুষের এই পৃথিবীতে যারাই বসবাস করেন এটা কোনোদিনই মেনে নিতে পারবেন না যে যুদ্ধের নামে চলছে শিশু নিধন। অবিলম্বে ভারতবর্ষের একটা ছোট্ট একটা প্রান্ত রাজ্য থেকে আমরা এই বার্তা দিতে চাই, এই যুদ্ধ যেন বন্ধ হয়, শান্তি মাধ্যমে, কথাবার্তার মাধ্যমে যেন সমাধান হয়।
এটাই হবে আমাদের মূল। এই সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর দেখা যাচ্ছে জওহরলাল নেহরুর জন্মদিনে শিশু দিবসের যে প্রোগ্রামটা সেটা আস্তে আস্তে সেই বিষয়ে দেখুন, ইতিহাসের পান্না থেকে এরা যতই প্রচেষ্টা নিক পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে মুছা যাবে। ইংরেজরা যখন সমস্ত কিছু লুটে নিয়ে ভারতবর্ষকে একটা খোকলা বানিয়ে গেছিল, সেই জায়গা থেকে ভারতবর্ষের মানে কত ফার সাইটেডনেসের এখন কৃতিত্ব নেয় চন্দ্রয়ান 3 কে স্থাপন করেছিল? পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। প্রত্যেকটি যে ভিত, ভারতবর্ষের যে উন্নয়নের যে ভিত, সেগুলো IIM, IIT, অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্স থেকে শুরু করে সব কিছুই তো পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু করে গেছে। কাজেই এরা যতই কৃতিত্ব করার নেওয়ার চেষ্টা নিক, ভারতবর্ষের মানুষ জওহরলাল নেহরুকে ইতিহাসের পান্না থেকে বুঝতে পারবে। হ্যাঁ, এদের মানসিকতা নগণ্য ছোট মানসিকতা, সেটার পরিচয় দিচ্ছি, অন্য কিছু। নভেম্বর বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস। সচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে ডায়াবেটিস ওয়েলফেয়ার সোসাইটির আগরতলা শাখার উদ্যোগে বিশেষ পদযাত্রা। প্রতি বছরের মতো আজও গোটা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করতে চলা ডায়াবেটিস সংক্রান্ত বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস প্রতিপালিত হচ্ছে। একই ছবি ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে। আজ পূর্ব নির্ধারিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাজধানী আগরতলায় ডায়াবেটিস ওয়েলফেয়ার সোসাইটির আগরতলা শাখার উদ্যোগে IMS হাউসের সামনে থেকে এক সচেতনতামূলক পদযাত্রা সংঘটিত হয়। সংশ্লিষ্ট পদযাত্রার উদ্দেশ্য সম্পর্কে উদ্যোক্তাদের তরফ থেকে দাবি করা হয় মূলত ডায়াবেটিস সংক্রান্ত সচেতনতা তৈরি করার জন্যই তাদের এই উদ্যোগ। বিশেষ করে আগামী দিনে যদি মানুষ শারীরিক শ্রম করা সহ জীবনশৈলীর মধ্যে পরিবর্তন সাধন করে এবং খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন আনয়ন সহ চিকিৎসকদের উপযুক্ত পরামর্শ অনুসারে দিন অতিবাহিত করে, তাহলে ডায়াবেটিস থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব বলে আজকের এই পদযাত্রা থেকে আওয়াজ ওঠে। থেকে মানুষকে সুস্থ সবল থাকতে গেলে যে দুটো জিনিস, জীবনশৈলী পরিবর্তন করতে হবে। এর মধ্যে নিয়মিত শরীর চর্চা একটা আছে, আর খাদ্যাভ্যাস, এই দুটো সমানে চালাতে হবে। একদিকে পরিশ্রম করতে হবে, আর একটা খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করতে হবে। যে খাবারে অতিরিক্ত ফ্যাট আছে সেগুলো অ্যাভয়েড করতে হবে, যেটা বলেছেন বলেছেন জাস্টিস দাস বলেছেন, এটা দুটো করতে হবে। আর পাশাপাশি যাদের মানে সেকেন্ড স্টেজে চলে গেছে অলরেডি ডায়াবেটিস, তাদেরকে নিয়মিত ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ দিতে হবে। এই তিনটা জিনিস, খাদ্যাভ্যাস, শরীরচর্চা আর নিয়মিত ওষুধ সেবন যদি রীতিমতো করে যায়, তারা দীর্ঘদিন বেঁচে থাকতে পারে সুস্থ সবল। এটা এমন মহামারী আকার ধারণ করলেও আমরা সেগুলো মেনে চলি না, সেই জন্য দিন দিন এই রোগীর সংখ্যা বাড়ছে দিচ্ছে। এই সচেতনতা বাড়ানোর জন্য এই র্যালির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সব জায়গায় করতে হচ্ছে, বিভিন্ন জায়গাতে সারা বিশ্বে চলছে। এই দিনে, আজকের দিনে বেন্টিকের জন্মদিনে ইনসুলিন আবিষ্কার করেছিলেন, এটাই উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যে আজকেও এই ডায়াবেটিক ওয়েলফেয়ার সোসাইটি এখানে এটা থ্যাংক ইউ। রিপোর্ট ত্রিপুরা নিউজ 8। গোমতী জেলা হাসপাতালের ট্রমা সেন্টারে কর্তব্যরত চিকিৎসক ডাক্তার পরম করের উপর শারীরিক আক্রমণের ঘটনা। এবার সংশ্লিষ্ট ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কাজল নম দাস নামে একটি এসআর জওয়ানের অভিযোগ রয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে প্রায় প্রতিনিয়ত চিকিৎসকের উপর নানান প্রকারের নির্যাতনের ঘটনাগুলো, আক্রমণের ঘটনাগুলো সামনে আসে, যা কোনোভাবেই কাম্য না। এবার উদয়পুরে ট্রমা সেন্টারে কর্তব্যরত এক চিকিৎসকের উপর শারীরিকভাবে আক্রমণের ঘটনা ঘটালো কাজল নম নামে এক টিএসআর জওয়ান।
ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে ডক্টর পরমকর দাবি করেন, উনি যখন কাজল নমের বাবাকে চিকিৎসা করছিলেন তখন কাজল নম অনৈতিকভাবে তার রুমে প্রবেশ করে ডাক্তারবাবুকে আক্রমণ সংঘটিত করে। এর পাশাপাশি হাসপাতালে কর্তব্যরত একাধিক কর্মীর সাথেও ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়েন বলে অভিযোগ সংশ্লিষ্ট টিএসআর এর দিকে। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আক্রমণের শিকার চিকিৎসকের বক্তব্য হচ্ছে তিনি সংশ্লিষ্ট টিএসআর জওয়ানের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। অ্যাপ্রক্সিমেটলি আধা ঘন্টা আগে একটা পেশেন্ট আসে, কাজল নম, 45 ইয়ার্স, সাডেন ফেইন্ট ইন কমপ্লেন অফ এলওসি, লস অফ কনসিয়াসনেস। তো পেশেন্টটা যখন আসে তো পেশেন্টের আমাদের আসার পরে এখানে তোমার বমি টমি করছে। তো করার পরে এক্সামিন করে উই প্রাইমারিলি প্রভিশনালি থট দ্যাট ইটস এ কেস অফ সিভিয়ার। After that, it was not examined by me, my colleague was examining, and after that we raised an requisition for CT scan which is available, and we are waiting for the plate. In the meantime, পেশেন্টের ছেলে মোস্ট প্রবলি মদ খেয়ে জিজ্ঞেস করতেছে যে সিটি স্ক্যান শুরু হইলে ট্রিটমেন্ট শুরু হইব, মানে এখন আমি এক্সপ্লেনও করছি সিটি স্ক্যান ইজ এ পার্ট অফ ট্রিটমেন্ট। সিটি স্ক্যান হইলে ইয়ে হইতো না, এরকম না, উই আর ইন দ্য ট্রিটমেন্ট। এরপর ফোট করে সে আমার এখানে নিয়ে আসে, আমার একটা ছবি তুললো আনঅথরাইজলি জিজ্ঞেসও করলো না, কিছু না, বা মেরে করলাম তুমি তার জিজ্ঞেস করে করতে পারো না, আমার ধাক্কা দিয়ে এখান থেকে বাইরে গেছে। বাইরে যাওয়ার পরে এখানে আমার আরও এক দুজন সিকিউরিটি বা যারা কলিগ আছে, স্টাফ আছে, ওদের ধাক্কাধাক্কি করছে। এরপর ওরা আমরা আটকে রাখছি সিকিউরিটিকে। এখন আমার পিএস ইনফরমেশন দেওয়া হয়েছে, এখন পিএস কী করবো দেন। মূলত আপনাদের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি করছে। আমার ওর ফোন ঘাটলে ওর ফোনের যদি কোনো ছবিও টবিও থাকতে পারে। আমার নাম ডক্টর পরম। ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজ 8। বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে রাজধানী শকুন্তলা মার্কেটের ইন্ডিয়ান ব্যাংকে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি। আপাতত আগুন লাগার কারণ সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বলা না গেলেও অনুমান বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে হয়েছে এই ঘটনা। রাজধানী আগরতলার অন্যতম জনবহুল এলাকা হিসেবে পরিচিত শকুন্তলা মার্কেটের ইন্ডিয়ান ব্যাংকে এক ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা সংঘটিত হয়। ঘটনার খবর পেয়ে দমকলের ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণ করায় সংশ্লিষ্ট এলাকায় আগুনের লেলিহান শিখা থেকে রক্ষা পায় বলে সংশ্লিষ্ট সকলের ধারণা। এদিকে আগুন লাগার কারণ সম্পর্কে এখনো পর্যন্ত কোনো তথ্য সঠিকভাবে সংগ্রহ করা যায় না, তবে অনুমান করা হচ্ছে যেখানে ব্যাংকের বিভিন্ন পুরনো কাগজপত্র সংরক্ষণ করে রাখা হয় সেখানে কোনোভাবে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে এই আগুনের সূত্রপাত। যদিও পুলিশের দাবি ঘটনার তদন্ত চলছে। देखना पड़ेगा, अभी तो प्रीलिम्स हम लोग बोल नहीं पाएंगे, है ना, सब कुछ देखना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ मैं बता पाऊंगा क्या डैमेज हुआ, कितना का डैमेज हुआ। अनुमानित कितना अभी नहीं बता पाएंगे दादा, वही बोल रहे हैं, सब तो देखना पड़ेगा ना, जब तक हम लोग प्रॉपर चेक नहीं करेंगे कैसे बता पाऊंगा। बैंक में कोई गार्ड वगैरह नहीं रहता? नहीं, सिक्योरिटी गार्ड तो नहीं रहता है। दूसरे बैंक तो में रहता है ना? नहीं, आज सच अभी नहीं रहता है। सिक्योरिटी हम लोग ऑलरेडी सब कुछ यहाँ पे अरेंज किया हुआ है, तो गार्ड तो नीड नहीं है। फायर सिस्टम नहीं है आप लोग का? हाँ, है ना, ये तो है। कितने बजे लगा? 6 बजे मुझे इन्फॉर्मेशन आया है, बस अभी हाफ एन आवर को लगा, फायर स्टेशन वाले आ गए थे, मैं अभी चाबी लेके आया, ओपन किया, तब क्योंकि अंधेरा था, ठंड का दिन है, उस समय पता नहीं चला, बट अभी नॉर्मल सिचुएशन है। आपका नाम? शिव शांति सिन्हा। बैंक का? इंडियन बैंक, शकुंतला रोड। শকুন্তলা রোডে ইন্ডিয়ান ব্যাংক একটা আছে, তার মধ্যে কীভাবে আগুন লাগছে খবর পেয়ে আইলাম। হওয়ার পরে দেখলাম ফায়ার সার্ভিস স্টাফ আগুন নেবাইতেছে। কিছু স্টোরের কাগজ ছিল, ক্যাশ মেমো যেটা ফালতু কাগজ আর কি, ওরা স্টোর করে রাখছে। স্টোরের মধ্যে কারেন্টের থেকে সম্ভবত আগুন লাগছে। তার ফলে যেটা কম্পিউটার কিছু আর্টিকেলস করা গেছে আর কি। এমনি কেউ কি গার্ড টার্ড থাকে না? গার্ড তো ব্যাংক তো বলতে পারবে। থ্যাংক ইউ। ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজ 8।
এনআইএ এর অভিযানের পরেও থেমে নেই মানব পাচার চক্র। প্রতিনিয়ত কমলাসাগর বিধানসভার বিভিন্ন এলাকা দিয়ে প্রতিনিয়ত মানব পাচার অব্যাহত রয়েছে। ঠিক তেমনই সোমবার গভীর রাতে অবৈধভাবে বাংলাদেশ থেকে 4 বাংলাদেশিকে ভারতে প্রবেশ করার পথে কোনাবন সীমান্তে গ্রামবাসী আটক করেন। যথারীতি খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে হরিহরদোলা বিএসএফ ক্যাম্পের কোম্পানি সহ বিএসএফ জওয়ানরা। রাতেই 4 বাংলাদেশিকে বিএসএফ জওয়ানরা তাদের ক্যাম্পে নিয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে ক্যাম্প থেকে 4 বাংলাদেশিকে রাতেই তুলে দেওয়া হলো মধুপুর থানা পুলিশের হাতে। 4 বাংলাদেশিকে গ্রেফতার করেন। জানা যায় গ্রেফতার 4 বাংলাদেশি আগরতলা জিভিপি বাজার এলাকায় দোকানের বিভিন্ন কাজের সঙ্গে জড়িত থাকে। আজকে সকালবেলা আমরা একটা খবর পাই যে কোনাবন গ্রামের কিছু লোকজন মিলে 4 জন লোককে ডিটেইন করেছে তারা। সেই মোতাবেক আমাদের থানার থেকে থানার অফিসার অনিমেষ পাল সহ স্টাফরা যায় এবং ওইখানে বিএসএফ হরিহরদোলা ক্যাম্প থেকেও কোম্পানি কমান্ডার আসে। তো পাবলিকদের তো যারা ডিটেইন করেছে যারা করেছে তারা সবাই বাংলাদেশি ন্যাশনাল। তো অ্যাকর্ডিংলি বিএসএফ তাদের ক্যাম্পে নিয়ে যায় এবং আজকে সন্ধ্যার দিকে 4 জনকে আমাদের থানায় দিয়ে যায়। তো যে 4 জন লোককে ডিটেইন করেছে তারা হচ্ছে হাবিব হোসেন, মুকবুল হোসেন, শরীফ হোসেন, জসিমউদ্দিন। 4 জনের বাড়ি এই কাছুয়া থানার আন্ডারে, চাঁদপুর, বাংলাদেশ। তো এদের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে যতটুকু জানলাম যে ইন্ডিয়ান কোনো টাউট এদের ইনগ্রেসের জন্য ইন্ডিয়ার কোনো টাউট যুক্ত না। এরা এর আগেও মানে কাজের জন্য ইন্ডিয়াতে এসছে, আগরতলায় এর আগেও অনেকদিন থেকে গেছে এবং এরা যখন যা কাজ পায় সেই কাজই করে এবং কাজের উদ্দেশ্যেই তারা আগরতলা জিবির দিকে আসছিল। তাদের কি করেন এখন আমরা আপাতত তাদেরকে তো একটা কেস নিচ্ছি, কেস নাম্বার 44 তো না 45 কেস নাম্বার মধুপুর থানার কেস নাম্বার 45 হবে, যেটা পাসপোর্ট অ্যাক্ট এবং ফরেনার্স অ্যাক্টে আমরা মামলা নেব। বাকি তাদের সঙ্গে মোবাইলও পাওয়া গেছে, দুইটা মোবাইলেরও আমরা করবো, সিরিয়াতে অ্যানালিসিস করে দেখবো ইন্ডিয়ান কোনো কেউ যুক্ত আছে কিনা, থাকলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব। বাংলাদেশ কোন জায়গা? কুচুয়া থানা। সিঙ্গেল লিখা কাজ করবার কোন জায়গাতে ধরা পড়ছে লিখা জায়গাটা সঠিক জানি না, কোনো করাবো কোনো বন্ধ করে। আচ্ছা, তো আপনি কে আনছিল ওই জায়গার মধ্যে? আমরা আইসি বাংলাদেশের লাইনম্যান দিয়ে, ইন্ডিয়ার কোনো লোক ছিল না। আচ্ছা, এখন ধরছে কেন রে? বিএসএফ না পুলিশ? পাবলিক। তারপর পাবলিক ধরে মনে করেন যে আপনাকে থানা পৌঁছেছে। আপনি কি বিএসএফ মারধর করছে? জি, বিএসএফ মারধর করছে? বিএসএফ মারধর আমরা করেনি। কাজ করছে? আমার লোকের একজনকে করছে। কে রে মারধর করছে? কে লেগে? ওইতে কিছু কথা জিজ্ঞাসা উল্টপাল্ট করছে, আবার ওই মনে করেন যে আপনি ডরে ভয়ে মনে করেন যে কাঁপে হচ্ছে, কিছু কইতে দিলে মনে করেন যে কাঁপতো। কোন জায়গায় মারধর করছে? বাড়ি ক্যাম্পের মধ্যে। বেশি মারধর করছে না? হ্যাঁ, তেমন বেশি মারেনি। কোন জায়গা? কিন্তু ফাওয়ার মধ্যে মারছে। এখন কোন জায়গা আছে? এখন আছে মধুপুর থানা। ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজ। পারিবারিক কলহের জেরে নিজের স্ত্রীকে এসিড পান করিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠল এক মহিলার নিজের স্বামীর বিরুদ্ধে। ঘটনা সিধাই থানার অন্তর্গত মতায় পাড়ায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, সিধাই থানার অন্তর্গত মতায় পাড়ায় মঙ্গলবার গভীর রাতে হঠাৎ পেট ব্যথা অনুভব হয় সাইমা দেববর্মা নামে এক মহিলার। তখন তার স্বামী অমিত দেববর্মা তার স্ত্রীকে ওষুধের বদলে এসিড পান করায় বলে অভিযোগ মৃত মহিলা সাইমা দেববর্মার পরিবারের ও এলাকার জনগণের। তাদের পরিবারের 2 বছরের একটি সন্তানও রয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। এ বিষয়ে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বিস্তারিত জানান মৃত সাইমা দেববর্মার পরিবারের লোকেরা। তো তামঙ্গা जों তো মিয়াম নগব ঘরে গাতিনি ফুঙাসে কাবসে থাঙ্গো আনবরে থাঙ্গা ফাইদি ফাইবে जेननाय गाबो तो जों खोनाखाय
मानसिया मामी संगा को मानसिया बैसे बंग थाना क्या गाबर जां खानाव जों फायलायगाता थांनाय राहमि नि फायलायगाता आसं ता तामसे एतो बसंखाय वालाय बुलाय मारो खाना जा जसगा किसमी वालाय बुलाय मा खाना का जासो ताबो फेमा का वालाय बुलाय मा खाना याता को आसता तामसे आसुन को बुजागो या बोसाम बोसाना हाना हनै लगे फुजान ताइनि न तुनिरि माने बोसाना हान थांमासे ओ लामा आयं उयां नु हुया जागावो बोसाम खाय बुगो बि मनाय सं लामा कोसा आं नाफादि आं द्राय बासिलिया आं कथिपुर न नाफिबाय नि सावै बुखाय सं खायना थाया इंकाय कुनु थाना रको एफआर रक खायनानि बागै ककदा सालाय ताबो थानाव एफआर खायनानि न हनै आं बुंबाय दं तो थाना हनै दङ आं बोसाजो बिथि सार उइबो थाजा borok nok rogo agi wo kunu sport dog dang lai jak bihi gusai agi rogo wa ai wa la yo bu la yo ko abo haing tong bu sani dar tei agi bo ko bo sakang do pholo a tarigo ko wayang go tamo niu tu da hin boro bo dawi ri bo au buroi ka tham kha ang bai bo bin bo sai ka tham kha thing no bo sai ka hamaya bai bo bin ka phal hamaya bai bo sapusina bagai bo sai na o sakang go bini srai ingke koi bo sorka kha 이거 네 버서 나시나리 메미 차경고 뭐 두두 차나 해 파요 뭐말 봐 왜 딱코너 타나로 파야 파야고 타나로 그러니까 능 타나노 따모 꼭록 사나니 무슨 따모 꼭 그사나 무슨 아 따보 타나로 너 그사나 무슨 거 안에 뭐 사준노 기차가 함께 제겐 갈도 너 그거를 너 트이 어버 뭔가 미티사리 자가 희망 누구 정카 안 사즈 그 트이 감 그런지 안 사즈 니네 허니 지미카이 Engko bo engko engke buri hingke selani para phajak selani no kono phajak selapanya phajak engke buri thimani bo time thikya kun khusmaya buri no thimani bo te maya sino saharo oi ko asuko bo sajagai thika bawoi lengma sisai ni saka engkai jeng phagya hangkanyo no lama ko sasi phaigo hangkanyo je anse sigang jerero phanyero joi thaga dom bai kre kya nei sabakya 그러니까 바이노 파게 콕들어 페네 고보냐 안에 부사즈 라마 소자 안에 부사즈 무코티 바자 미티자리자 앙보 부카바 똥나지 그러니까 브레케 버디노 어로 파이 미티 하이 고토 난카 브레 우스강고 아따리고 뭐 사이나 하려냐 파요 তারপরে তিনি খাই বক সাজাগো হনে মিটিজারি ফো আনি বুঝা নরম ন কয়টানি সময় সাহকা সাতা সময় রগ Engke jebini bihik bohok sajak kiba jesapano tongpro norok no kol khai hoya da horo khai hoya ini phungo kusmano ini phungo satan somoyo kol khai horo ngai jung phailai kya phagenya don cho jang no phagya buku bo tabu phena thui ka hai buku te jotna Bureau report Tripura News 8 পারিবারিক কলহের জেরে নিজ ঘরে ফাঁসিতে আত্মহত্যা এক যুবকের ঘটনা বামুটিয়া পুলিশ ফাঁড়ির অন্তর্গত ঝলাই চমুনি এলাকায় ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে বামুটিয়া ফাঁড়ির পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায় হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য এই আত্মহত্যার ঘটনা নিয়ে মৃত মিঠু সরকারের স্ত্রী সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বলেন বাড়িতে কেউ ছিল না তারা স্বামী স্ত্রী ছিল সে সময় স্ত্রীর সঙ্গে রাগ করে এই পদক্ষেপ গ্রহণ করে সে মিঠু সরকারের আত্মহত্যার ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে আসে গোটা এলাকায় তবে জানা যায় তাদের পরিবারে কোনো প্রকার সমস্যা ছিল না মাত্র 1 বছর হয়েছে তাদের বিয়ে তার মধ্যে এই পদক্ষেপকে মেনে নিতে পারছেন না মিঠুর পরিবার এবং এই ঘটনা নিয়ে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বিস্তারিত জানান বামুটিয়া পুলিশ ফাঁড়ির পুলিশ অফিসার দীপক দাস সকালবেলা ফোন করছিলাম বললে এবারে কথা বেশি কথা বলছিল এরপরে খুব ডাক দিয়েছি ভাত খাইতো না বলে এবারে নিচে পরে এরপরে কতর ভাত তুই খা আমি ভাত খাইতাম না এটা লইয়া ঝগড়া ডাকছি আমার একটা উড়িস না আপনি কোন সময় দেখছেন আমি আমার ঘর থেকে বাই করে দিয়েছি মোবাইল টোবাইল সব রেখেছে এবার দরজার ভিতরে থাপা বাইরে আইসি কুড়াল দিয়েছিল বাইরে আইসি বলে আবার আড়াইশো বাড়ি দিদিরে ডাক দিচ্ছি বলে আইসে বলে ও বন্যে ফোন করছে বলে বন্যে আইসে
আপনার বিয়ে হয়েছে কত বছর হয়েছে? 1 বছর। আপনার বাড়ি কোন জায়গায়? আপনি যখন সে আত্মহত্যা করে বা ফাঁসি লাগায় এই সময় বাড়িতে কে কে আসছিল? আমি হয়েছি। আপনি কোন সময় দেখছেন যে ফাঁসি লাগাইছে ঘরের ভিতরে? দরজা খুলছে পরে আমার কাছে ঘুমাইবো, আমার ডাকাতে ফালাই দিছে, এবার আবার আইসে আবার ফালাই দিছে, আমার কাছে এদিকে যাইতাম। সন্ধ্যার আগে না পরে? সন্ধ্যার আগে। আমরা খবর পাইছি, একটা খবর পাইছি মানে বেরমুড়া স্কুলটা পার হইয়া নাম হলো নিসিংহ সরকারের ছেলে বিপিন সরকার ছেলেটা ওয়েস্টে নিজের ঘরের মধ্যে শাড়ি দিয়া আমরা খবর পাইছি, ঘরে লোক আইসি জিজ্ঞাসাবাদ করার পরে তারা হচ্ছে 7:30টার দিকে অনুমানিক 7:30টার সময় তারা স্বামী স্ত্রী ঝগড়াঝাটি আসছিল এই ব্যাপার নিয়ে রাতের ঘটনাটা করছে। আমরা আইসি মনে করেন হসপিটাল। ঠিক আছে। ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজ 8। এখনকার মতো সংবাদ এখানে শেষ করছি। পরবর্তী বিভিন্ন আপডেট দেখতে অবশ্যই চোখ রাখবেন ত্রিপুরা নিউজ 8 এর পর্দায়। নমস্কার। নমস্কার, স্বাগত আপনাদের ত্রিপুরা নিউজ 8 এর পর্দায়। আমি আপনাদের সাথে আছি পূজা। শারদীয় দুর্গোৎসব ও দীপাবলির সময় অক্লান্ত পরিশ্রম করছে বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা। তার জন্য তাদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করলেন দপ্তরের মন্ত্রী রতনলাল নাথ। এদিন ভুতরিয়া স্থিত বিদ্যুৎ দপ্তরে বিদ্যুৎ কর্মী সহ আগরতলা শহরের বিভিন্ন জায়গায় কর্মীদের সাথে মত বিনিময় করলেন মন্ত্রী রতনলাল নাথ। এবং দীপাবলির পরে আপনাদেরকে একসাথে পাওয়া একটু শুভেচ্ছা বিনিময়। তো প্রথমে দীপাবলি এবং বিজয়ার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি সবাইকে, মানে সকল স্তরে, এমডি থেকে আরম্ভ করে একদম হেল্পার পর্যন্ত, ক্লার্ক পর্যন্ত, যারা সুইপার আছে, যারা হেল্পার আছে বা সিকিউরিটি গার্ড, সবাইকে আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে এবং আমার দপ্তরের তরফ থেকে, রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আপনারা বিশেষ করে দুর্গাপূজার সময় এবং দীপাবলির সময়, মাঝখানে লক্ষ্মী পূজা, এত সুন্দর করে আপনারা নিজেদেরকে পূজার থেকে বাইরে রেখে আপনারা যেভাবে সারা রাজ্যের মানুষকে আপনারা আলো দিয়েছেন, দীপাবলি থেকে আরম্ভ করে পূজার সময় নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সংযোগ দিয়ে গেছেন, আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। প্রত্যেক বছরের ন্যায় এবছরও আগরতলার শ্রী শ্রী জগন্নাথ জিও মন্দিরে অন্নকূটের আয়োজন করা হয় গোবর্ধন বাবার বিশেষ পূজোর্চনা। অন্নকূট মহোৎসব বৃন্দাবনেতে প্রথম প্রচলন হয়েছে। সেখানে গোবর্ধন পর্বত তিনি সেখানে বৃন্দাবনে অবস্থিত। সেখানে যখন বৃন্দাবনেতে একবার কি হলো, ওই সংক্ষেপে বলছি, সময় তখন তো সেখানে ওই ইন্দ্রদেবের পূজা করতেন ব্রজবাসীগণ। তখন সেই কৃষ্ণ তিনি বললেন যে আপনারা ব্রজবাসীগণকে বলছেন, পিতা মাতা আর অন্যান্যদেরকে, যে আপনারা কেন কি পূজা করছেন, কি করছেন? তখন বললো যে আমরা ইন্দ্রের পূজা করছি। কেন বললেন? ইন্দ্রের পূজা করলে
বর্ষা হয়, বর্ষা হলে আমাদের শস্য হয়, শস্য হলে আমাদের জীবন ধারণ করতে সুবিধা হয়, গো পালন করতে সুবিধা হয়। তখন বললো যে গিরিরাজ গোবর্ধন, ওই গোবর্ধনকে পূজা করেন। তখন যখন গোবর্ধন পূজা করতে শুরু করলেন তখন ইন্দ্রদেব ক্ষুব্ধ হয়ে গেলেন যে আমার পূজা বন্ধ করে দিলে এরা কি ব্যাপার। তখন অতি বর্ষা শুরু করলেন। যখন বর্ষা দিলেন তখন এই কৃষ্ণ কি করলেন, এই গিরিরাজ গোবর্ধনকে আঙুলের মধ্যে বাম হাতে ধারণ করলেন ছত্রের মতো। আর সেখানে সমস্ত ব্রজবাসীগণ তারা আশ্রয় নিলেন, তারা গো বালক, গো বৎস, গাভী সকলকে নিয়ে। তখন সেই 1 সপ্তাহ পর্যন্ত সেখানে বর্ষা হয়েছিল। সেই বর্ষার পরে ইন্দ্রদেব দেখলো এত বর্ষা দিলাম কিন্তু ব্রজবাসীদের কিছু হলো না, কি ব্যাপার। তখন এসে দেখলো এই গোবর্ধনকে ধারণ করে কৃষ্ণ সকলকে আশ্রয় দিয়ে রেখেছেন। তখন ইন্দ্র বুঝতে পারলো যে উনি স্বয়ং ভগবান। তখন ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলো যে আমার তো ভুল হয়ে গেছে, আমাকে আপনি আশ্রয় দেন, ক্ষমা করেন। তখন সেই ইন্দ্রদেব তখন তিনি ক্ষমা চেয়ে নিলেন। আর এদিকে সকলেই এই গোবর্ধনকে তখন পূজা করলেন, এই গিরিরাজ গোবর্ধন পূজা। আবার একটি পূজা আছে সেখানে সেই বাইক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত 3। খবর পেয়ে বিলোনিয়া দমকল বাহিনীর কর্মীরা ছুটে গিয়ে আহতদের উদ্ধার করে নিয়ে আসে বিলোনিয়া হাসপাতালে। দুর্ঘটনাটি ঘটে বিলোনিয়া থানাধীন চিত্তামারা এলাকায়। আহতদের মধ্যে একজনের নাম জানা গেলেও অপর 2 জন সংজ্ঞাহীন থাকার কারণে নাম জানা যায়নি। আহত একজনের নাম কিশোর দেবনাথ। জানা যায় বিলোনিয়া থেকে উদয়পুরের দিকে যাওয়ার পথে একটি দ্রুতগামী বাইক বিলোনিয়া মহকুমার চিত্তামারা বাজার সংলগ্ন এলাকায় এক পথচারীকে সজোরে ধাক্কা মারে। এর ফলে পথচারীর মাথা ফেটে যায় এবং বাইক চালকও আরোহী রাস্তায় ছিটকে পড়ে আহত হন। প্রত্যক্ষদর্শীরা সঙ্গে সঙ্গে বিলোনিয়া অগ্নি নির্বাপক দপ্তরে খবর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দপ্তরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। তাদের উদ্ধার করে বিলোনিয়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। বর্তমানে বিলোনিয়া হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আছেন আহত 3 জন। আমরা একটা খবর পাইছি এখানে ওই চিত্তামারা বাজারের আগে আর কি একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে গেছে আমরা সঙ্গে সঙ্গে গেলাম, যাই দেখলাম যে 2-3 জন লোক রাস্তা করে আছে আর কি। ওই সম্ভবত 2 জন যে ছেলে ওনারা বয়স্ক মানুষটাকে পারে দিয়েছে আর কি। প্রত্যক্ষদর্শী যারা ছিল তারা এই কথাটাই বুঝি আমরা। বাইকটা কোন দিক দিকে আইতে লাগছিল? বাইকটা তো বিলোনিয়া থেকে যাইতে আছে, যাইতে আছে। কেউ জানা গেছে তার নাম? একজনের নাম জানা গেছে, আর একজনের নাম কি? কিশোর দেবনাথ। কিশোর দেবনাথ, বাড়ি কোনখানে? বাড়িটা সম্ভবত এইখানে। বাইকের নাম্বারটা হচ্ছে TR 080 8636। রিপোর্ট ত্রিপুরা নিউজ। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর 134তম জন্মদিন উপলক্ষে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের উদ্যোগে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রথমে জাতীয় পতাকা, দলীয় পতাকা উত্তোলন সহ পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করলেন কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা, বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। এবং তারপর কংগ্রেস ভবনের সামনে থেকে এক বর্ণাঢ্য র্যালি সংঘটিত হয় এবং সেই র্যালি গান্ধীঘাট শহীদ বেদিতে মাল্য প্রদান করেন সেখানে কংগ্রেসের নেতৃত্বরা। সুন্দর শোভাযাত্রা ধীরে ধীরে আপনাদের সামনে দিয়ে এগিয়ে চলেছে। প্রিয় নেতা বিধায়ক সুদীপ রায় আজকের এই শিশু দিবসের শোভাযাত্রার সূচনা করলেন। আশিসবাবু সবটাই বলেছেন, আমি শুধু একটা অ্যাড করতে চাই। আজকের এই শিশু দিবস থেকে একটা বার্তা, ছোট্ট একটা প্রান্তরা যদি আমরা বার্তা দিতে চাইছি।
যুদ্ধের নামে যে শিশু নিধন জেনোসাইড চলছে গাজা এবং ইসরায়েলের লড়াই, এটা অতি বিলম্বে বন্ধ হোক। আমরা দেখছি যুদ্ধের নামে স্কুলের শিশু থেকে আরম্ভ করে অগণিত শিশু প্রাণ হারিয়েছেন। কাজে আজকের দিনে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর জন্মতিথি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। পণ্ডিতজি বলেছিলেন, "A child of today is the future of the country tomorrow." কাজেই তাদের অধিকার, তাদের শিক্ষিত করে তোলা, এটাই ছিল পণ্ডিতজির প্রধান উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য। সেদিকে বিচার করতে গেলে এই যে অগণিত শিশু গাজা এবং ইসরায়েলের যুদ্ধে যে মারা যাচ্ছে, তারা তো এই কলি মানে ব্লুম ফুলের সঙ্গে নেহরু তুলনা করতেন। এই ফুল ফোটার আগে কলি ঝরে পড়েছে। খুবই দুঃখজনক ঘটনা। প্রত্যেকটি মানুষের এই পৃথিবীতে যারাই বসবাস করেন এটা কোনোদিনই মেনে নিতে পারবেন না যে যুদ্ধের নামে চলছে শিশু নিধন। অবিলম্বে ভারতবর্ষের একটা ছোট্ট একটা প্রান্ত রাজ্য থেকে আমরা এই বার্তা দিতে চাই, এই যুদ্ধ যেন বন্ধ হয়, শান্তি মাধ্যমে, কথাবার্তার মাধ্যমে যেন সমাধান হয়। এটাই হবে আমাদের মূল। এই সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর দেখা যাচ্ছে জওহরলাল নেহরুর জন্মদিনে শিশু দিবসের যে প্রোগ্রামটা সেটা আস্তে আস্তে সেই বিষয়ে দেখুন, ইতিহাসের পান্না থেকে এরা যতই প্রচেষ্টা নিক, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে মুছা যাবে না। ইংরেজরা যখন সমস্ত কিছু লুটে নিয়ে ভারতবর্ষকে একটা খোকলা বানিয়ে গেছিল, সেই জায়গা থেকে ভারতবর্ষের মানে কত ফার সাইটেডনেসের এখন কৃতিত্ব নেয়। চন্দ্রয়ান 3 কে স্থাপন করেছিল? পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। প্রত্যেকটি যে ভিত, ভারতবর্ষের যে উন্নয়নের যে ভিত, সেগুলো IIM, IIT, অল ইন্ডিয়া মেডিকেল সায়েন্স থেকে শুরু করে সব কিছুই তো পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু করে গেছে। কাজেই এরা যতই কৃতিত্ব করার নেওয়ার চেষ্টা নিক, ভারতবর্ষের মানুষ জওহরলাল নেহরুকে ইতিহাসের পান্না থেকে বুঝতে পারবে না। হ্যাঁ, এদের মানসিকতা নগণ্য ছোট মানসিকতা, সেটার পরিচয় দিচ্ছি, অন্য কিছু। নভেম্বর বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস। সচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে ডায়াবেটিস ওয়েলফেয়ার সোসাইটির আগরতলা শাখার উদ্যোগে বিশেষ পদযাত্রা। প্রতি বছরের মতো আজও গোটা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করতে চলা ডায়াবেটিস সংক্রান্ত বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস প্রতিপালিত হচ্ছে। একই ছবি ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে। আজ পূর্ব নির্ধারিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাজধানী আগরতলায় ডায়াবেটিস ওয়েলফেয়ার সোসাইটির আগরতলা শাখার উদ্যোগে IMS হাউসের সামনে থেকে এক সচেতনতামূলক পদযাত্রা সংঘটিত হয়। সংশ্লিষ্ট পদযাত্রার উদ্দেশ্য সম্পর্কে উদ্যোক্তাদের তরফ থেকে দাবি করা হয় মূলত ডায়াবেটিস সংক্রান্ত সচেতনতা তৈরি করার জন্যই তাদের এই উদ্যোগ। বিশেষ করে আগামী দিনে যদি মানুষ শারীরিক শ্রম করা সহ জীবনশৈলীর মধ্যে পরিবর্তন সাধন করে এবং খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন আনয়ন সহ চিকিৎসকদের উপযুক্ত পরামর্শ অনুসারে দিন অতিবাহিত করে, তাহলে ডায়াবেটিস থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব বলে আজকের এই পদযাত্রা থেকে আওয়াজ ওঠে। থেকে মানুষকে সুস্থ সবল থাকতে গেলে যে দুটো জিনিস, জীবন শৈলী পরিবর্তন করতে হবে। এর মধ্যে নিয়মিত শরীর চর্চা একটা আছে, আর খাদ্যাভ্যাস।
এই দুটো সমানে চালাতে হবে। একদিকে পরিশ্রম করতে হবে, আর একটা খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করতে হবে। যে খাবারে অতিরিক্ত ফ্যাট আছে সেগুলো অ্যাভয়েড করতে হবে, যেটা বলেছেন বলেছেন জাস্টিস জাজ বলেছেন, এটা দুটো করতে হবে। আর পাশাপাশি যাদের মানে সেকেন্ড স্টেজে চলে গেছে অলরেডি ডায়াবেটিস, তাদেরকে নিয়মিত ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ খেতে হবে। এই তিনটা জিনিস, খাদ্যাভ্যাস, শরীরচর্চা আর নিয়মিত ওষুধ সেবন যদি রীতিমতো করে যায়, তারা দীর্ঘদিন বেঁচে থাকতে পারে সুস্থ সবল। এটা এমন মহামারী আকার ধারণ করলো আর সেগুলো মেনে চলে, সেই জন্য দিন এই রোগের সংখ্যা বাড়ছে। এই সচেতনতা বাড়ানোর জন্য এই র্যালি রয়েছে, সব জায়গায় করছে, বিভিন্ন জায়গাতে বিশ্বাস চলছে। এই দিন আজকের দিনে জন্মদিনে ইনসুলিন আবিষ্কার দিলেন, এটাই উদ্দেশ্য। এই দেশে আজকেও ডায়াবেটিক ওয়েলফেয়ার গোমতী জেলা হাসপাতালের ট্রমা সেন্টারে কর্তব্যরত চিকিৎসক ডাক্তার পরম করের উপর শারীরিক আক্রমণের ঘটনা। এবার সংশ্লিষ্ট ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কাজল নম দাস নামে একটি এসআর জওয়ানের অভিযোগ রয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে প্রায় প্রতিনিয়ত চিকিৎসকের উপর নানান প্রকারের নির্যাতনের ঘটনাগুলো, আক্রমণের ঘটনাগুলো সামনে আসে, যা কোনোভাবেই কাম্য না। এবার উদয়পুরে ট্রমা সেন্টারে কর্তব্যরত এক চিকিৎসকের উপর শারীরিকভাবে আক্রমণের ঘটনা ঘটালো কাজল নম নামে এক টিএসআর জওয়ান। ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে ডক্টর পরমকর দাবি করেন, উনি যখন কাজল নমের বাবাকে চিকিৎসা করছিলেন, তখন কাজল নম অনৈতিকভাবে তার রুমে প্রবেশ করে ডাক্তারবাবুকে আক্রমণ সংঘটিত করে। এর পাশাপাশি হাসপাতালে কর্তব্যরত একাধিক কর্মীর সাথেও ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়েন বলে অভিযোগ সংশ্লিষ্ট টিএসআর এর দিকে। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আক্রমণের শিকার চিকিৎসকের বক্তব্য হচ্ছে, তিনি সংশ্লিষ্ট টিএসআর জওয়ানের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। অ্যাপ্রক্সিমেটলি আধা ঘন্টা আগে একটা পেশেন্ট আসে, কাজল নম, 45 ইয়ার্স, সাডেনলি ফেইন্ট ইন কমপ্লেন অফ এলওসি, লস অফ কনসিয়াসনেস। তো পেশেন্টটা যখন আসে, তো পেশেন্টের আমাদের আসার পরে এখানে তোমার বমি করছে। তো করার পরে এক্সামিন করে উই প্রাইমারিলি প্রভিশনালি থট দ্যাট ইটস এ কেস অফ সিভিয়ার। After that, it was not examined by me, my colleague was examining, and after that we raised an requisition for CT scan which is available, and we are waiting for the plate. In the meantime, পেশেন্টের ছেলে মোস্ট প্রবলি মদ খেয়ে জিজ্ঞেস করতেছে যে সিটি স্ক্যান শুরু হইলে ট্রিটমেন্ট শুরু হইল। মানে এখন আমি এক্সপ্লেনও করছি সিটি স্ক্যান ইজ এ পার্ট অফ ট্রিটমেন্ট, সিটি স্ক্যান হইলে ইয়ে হতো না, এরকম না, উই আর ইন দ্য ট্রিটমেন্ট। এরপর ফোট করে সে আমার এখানে নিয়ে আসে, আমার একটা ছবি তুললো আনঅথরাইজলি, জিজ্ঞেসও করলো না, কিছু না। আমি করলাম তুমি তার জিজ্ঞেস করে করতে পারো না, আমার ধাক্কা দিয়ে এখান থেকে বাইরে গেছে। বাইরে যাওয়ার পরে এখানে আমার আরও এক দুজন সিকিউরিটি বা যারা কলিগ আছে, স্টাফ আছে, ওদের ধাক্কাধাক্কি করছে। এরপর ওরা আমরা আটকে রাখছি সিকিউরিটিতে। এখন আমার পিএস ইনফরমেশন দেওয়া হয়েছে, এখন পিএস কী করবো দেন। মূলত আপনাদের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি করছে। আমার ওর ফোন ঘাটলে ওর ফোনের যদি কোনো ছবিও টবিও থাকতে পারে। আমার নাম ডক্টর পরম। ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজ 8। বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে রাজধানী শকুন্তলা মার্কেটের ইন্ডিয়ান ব্যাংকে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি। আপাতত আগুন লাগার কারণ সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বলা না গেলেও অনুমান বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে হয়েছে এই ঘটনা। রাজধানী আগরতলার অন্যতম জনবহুল এলাকা হিসেবে পরিচিত শকুন্তলা মার্কেটের ইন্ডিয়ান ব্যাংকে এক ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা সংঘটিত হয়। ঘটনার খবর পেয়ে দমকলের ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণ করায় সংশ্লিষ্ট এলাকায় আগুনের লেলিহান শিখা থেকে রক্ষা পায় বলে সংশ্লিষ্ট সকলের ধারণা। এদিকে আগুন লাগার কারণ সম্পর্কে এখনো পর্যন্ত কোনো তথ্য সঠিকভাবে সংগ্রহ করা যায় না, তবে অনুমান করা হচ্ছে যেখানে ব্যাংকের বিভিন্ন পুরনো কাগজপত্র সংরক্ষণ করে রাখা হয় সেখানে কোনোভাবে
বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে এই আগুনের সূত্রপাত। যদিও পুলিশের দাবি ঘটনার তদন্ত চলছে। देखना पड़ेगा, अभी तो प्रीलिम्स हम लोग बोल नहीं पाएंगे, है ना, सब कुछ देखना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ मैं बता पाऊंगा क्या डैमेज हुआ, कितना का डैमेज हुआ। अनुमानित कितना अभी नहीं बता पाएंगे दादा, वही बोल रहे हैं, सब तो देखना पड़ेगा ना, जब तक हम लोग प्रॉपर चेक नहीं करेंगे कैसे बता पाऊंगा। बैंक में कोई गार्ड वगैरह नहीं रहता? नहीं, सिक्योरिटी गार्ड तो नहीं रहता है। दूसरे बैंक तो में रहता है ना? नहीं आज सच अभी नहीं रहता है, सिक्योरिटी हम लोग ऑलरेडी सब कुछ यहाँ पे अरेंज किया हुआ है, तो गार्ड तो नीड नहीं है। फायर सिस्टम नहीं है आप लोग का? हाँ, है ना, ये तो है। कितने बजे लगा? 6 बजे मुझे इन्फॉर्मेशन आया है, बस अभी हाफ एन आवर को लगा, फायर स्टेशन वाले आ गए थे, मैं अभी चाबी लेके आया, ओपन किया, तब क्योंकि अंधेरा था, ठंड का दिन है, उस समय पता नहीं चला, बट अभी नॉर्मल सिचुएशन है। आपका नाम? शिव शांति सिन्हा। बैंक का? इंडियन बैंक शकुंतला रोड। সুবন্তলা রোডে ইন্ডিয়ান ব্যাংক একটা আছে, তার মধ্যে কীভাবে আগুন লাগছে খবর পেয়ে আইলাম আর হওয়ার পরে দেখলাম ফায়ার সার্ভিস স্টাফ আগুন নেভাইতেছে। কিছু স্টোরের কাগজ ছিল, ক্যাশ মেমো যেটা অল্প কাগজ আর কি ওরা স্টোর করে রাখছে, স্টোরের মধ্যে কারেন্টের থেকে সম্ভবত আগুন লাগছে। যার ফলে যেটা কম্পিউটার কিছু আর্টিকেলস করা গেছে আর কি। এমনি কেউ কি গার্ড টার্ড থাকে না? গার্ড তো ব্যাংক তো বলতে পারবে। থ্যাংক ইউ। Your report, Tripura News 8. NIA এর অভিযানের পরেও থেমে নেই মানব পাচার চক্র। প্রতিনিয়ত কমলাসাগর বিধানসভার বিভিন্ন এলাকা দিয়ে প্রতিনিয়ত মানব পাচার অব্যাহত রয়েছে। ঠিক তেমনই সোমবার গভীর রাতে অবৈধভাবে বাংলাদেশ থেকে 4 বাংলাদেশিকে ভারতে প্রবেশ করার পথে কোনাবন সীমান্তে গ্রামবাসী আটক করেন। গোমতী জেলা হাসপাতালের ট্রমা সেন্টারে কর্তব্যরত চিকিৎসক ডাক্তার পরম করের উপর শারীরিক আক্রমণের ঘটনা। এবার সংশ্লিষ্ট ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কাজল নমো দাস নামে একটি এসআর জওয়ানের অভিযোগ রয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে প্রায় প্রতিনিয়ত চিকিৎসকের উপর নানান প্রকারের নির্যাতনের ঘটনাগুলো, আক্রমণের ঘটনাগুলো সামনে আসে, যা কোনোভাবেই কাম্য না। এবার উদয়পুরের ট্রমা সেন্টারে কর্তব্যরত এক চিকিৎসকের উপর শারীরিকভাবে আক্রমণের ঘটনা ঘটালো কাজল নমো নামে এক টিএসআর জওয়ান। ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে ডক্টর পরমকর দাবি করেন, উনি যখন কাজল নমের বাবাকে চিকিৎসা করছিলেন তখন কাজল নমো অনৈতিকভাবে তার রুমে প্রবেশ করে ডাক্তারবাবুকে আক্রমণ সংঘটিত করে। এর পাশাপাশি হাসপাতালে কর্তব্যরত একাধিক কর্মীর সাথেও ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়েন বলে অভিযোগ সংশ্লিষ্ট টিএসআর এর দিকে। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আক্রমণের শিকার চিকিৎসকের বক্তব্য হচ্ছে তিনি সংশ্লিষ্ট টিএসআর জওয়ানের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। অ্যাপ্রক্সিমেটলি আধা ঘন্টা আগে একটা পেশেন্ট আসে কাজল নমো, 45 ইয়ার্স, সাডেনলি ফেইন্ট ইন কমপ্লেন অফ এলওসি, লস অফ কনসিয়াসনেস। তো পেশেন্টটা যখন আসে তো পেশেন্টের আমাদের আসার পরেই এখানে তোমার বমিটমি করছে। তো করার পরে এক্সামিন করে উই প্রাইমারিলি প্রভিশনালি থট দ্যাট ইটস এ কেস অফ সিভিয়ার। আফটার দ্যাট lamshogo Tripura News 8 angnong nilogitong gresi tirini koporo koktmarongkha অসাতের তে দিওয়ালি সালনো লেখামু গরিখাই সাতনি সামংনো সাতথারে তাংমানি খাকাহাম ইয়াফরিকা মন্ত্রী রতলাল নাথ করাক সালো বুতুরিয়া বসকাংনি চিং ফেরাং তাংনক থাঙ্গৈ তাংনকনি তাংফাং রকবাই খাকাহাম ইয়াফরি ককশাকা। এবং দীপাবলির পরে আপনাদেরকে একসাথে পাওয়া একটু শুভেচ্ছা বিনিময়। তো প্রথমে দীপাবলি এবং বিজয়ার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি সবাইকে, মানে সকল স্তরে, এমডি থেকে আরম্ভ করে একদম হেল্পার পর্যন্ত, ক্লার্ক পর্যন্ত, যারা
সুইপার আছে, যারা হেল্পার আছে বা সিকিউরিটি গার্ড, সবাইকে আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে এবং আমার দপ্তরের তরফ থেকে, রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আপনারা বিশেষ করে দুর্গাপূজার সময় এবং দীপাবলির সময়, মাঝখানে লক্ষ্মী পূজা, এত সুন্দর করে আপনারা নিজেদেরকে পূজার থেকে বাইরে রেখে আপনারা যেভাবে সারা রাজ্যের মানুষকে আপনারা আলো দিয়েছেন, দীপাবলি থেকে আরম্ভ করে পূজার সময় নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সংযোগ দিয়ে গেছেন, আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজ 8। lamshago Tripura News 8 angnong nilogitong gresi tirini koboro kokt marongkha অসাতের তে দিওয়ালি সালনো লেখামুং করিখাই সাতনি সামংনো সাতথারে তাংমানি খাকাহাম ইয়াফারিকা মন্ত্রী রতলাল নাথ করাক সালো বুতুরিয়া বসকাংনি চিং ফেরাং তাংনক থাঙ্গৈ তাংনকনি তাংফাং রকবাই খাকাহাম ইয়াফারি ককশাকা। এবং দীপাবলির পরে আপনাদেরকে একসাথে পাওয়া একটু শুভেচ্ছা বিনিময়। তো প্রথমে দীপাবলি এবং বিজয়ার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি সবাইকে, একবারে সকল স্তরে, এমডি থেকে আরম্ভ করে একদম হেল্পার পর্যন্ত, ক্লার্ক পর্যন্ত, যারা সুইপার আছে, যারা হেল্পার আছে বা সিকিউরিটি গার্ড, সবাইকে আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে এবং আমার দপ্তরের তরফ থেকে, রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আপনারা বিশেষ করে দুর্গাপূজার সময় এবং দীপাবলির সময়, মাঝখানে লক্ষ্মী পূজা, এত সুন্দর করে আপনারা নিজেদেরকে পূজার থেকে বাইরে রেখে আপনারা যেভাবে সারা রাজ্যের মানুষকে আপনারা আলো দিয়েছেন, দীপাবলি থেকে আরম্ভ করে পূজার সময় নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সংযোগ দিয়ে গেছেন, আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা। पंडित जवाहरलाल नेहरूनी 134तम आजायमानी सालनो त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस नि बखाक्ति पालाई जाखा ते दाल बिदाल पांडा बोखलाई जाखा पुलाव भारतहा कतनी बाना कांग्रेस बदनी बाना तिसावे पंडित जवाहरलाल नेहरूनी मांगफ्लियो खुम्बखा हास्ते कांग्रेस नि आजुकफा आशीष कुमार साहा एमएलए सुदीप राय बर्मन तय कांग्रेस बदनी कुमुनी तांगफांस आबनी उलो कांग्रेस बदनी बखाक्ति कैसे हिम्बतो खलाई गांधीघाट शहीद बेदियो थांगै खुम्बक जाखा চলেছে। প্রিয় নেতা বিধায়ক সুদীপ রায় আজকের এই শিশু দিবসের শোভাযাত্রার সূচনা করলেন। আশিসবাবু সবটাই বলেছেন, আমি শুধু একটা অ্যাড করতে চাই। আজকের এই শিশু দিবস থেকে একটা বার্তা, ছোট্ট একটা প্রান্তরা যদি আমরা বার্তা দিতে চাইছি। যুদ্ধের নামে যে শিশু নিধন, জেনোসাইড চলছে গাজা এবং ইসরায়েলের লড়াই, এটা অতি বিলম্বে বন্ধ হোক। আমরা দেখছি যুদ্ধের নামে কোলে শিশু থেকে আরম্ভ করে অগণিত শিশু প্রাণ হারিয়েছেন। কাজে আজকের দিনে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর জন্মতিথি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। পণ্ডিতজি বলেছিলেন, "A child of today is the future of the country tomorrow." কাজেই তাদের অধিকার, তাদের শিক্ষিত করে তোলা, এটাই ছিল পণ্ডিতজির প্রধান উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য। সেদিকে বিচার করতে গেলে এই যে অগণিত শিশু গাজা এবং ইসরায়েলের যুদ্ধে যে মারা যাচ্ছে, তারা তো এক কলি, মানে ব্লুম, ফুলের সঙ্গে নেহরু তুলনা করতেন। এই
ফুল ফোটার আগে কলি ঝরে পড়েছে। খুবই দুঃখজনক ঘটনা। প্রত্যেক पंडित जवाहरलाल नेहरू ની 134તમ આઝાદીની સાલનો ત્રિપુરા પ્રદેશ કોંગ્રેસની બખાવતી પાલે જખાતે દાલ બિદાલ પાંડા બોખલાય જખા પુલાવ ભારતha કતોની બાના કોંગ્રેસ બદલની બાના તીશાવે पंडित जवाहरलाल नेहरू ની માવફલિયો ખુંબખા હાસ્તે કોંગ્રેસની આચુકફા આશીષ કુમાર શાહ एमएलए सुदीप राय बर्मन तय कांग्रेस बदनी कुमुनी तांगफांस आबनी उलो कांग्रेस बदनी बखाक्ति कैसे हिम्बतो खलाई गांधीघाट शहीद बेदियो थांगै खुंबक जाखा চলেছে প্রিয় নেতা বিধায়ক সুদীপ রায় আজকের এই শিশু দিবসের শোভাযাত্রার সূচনা করলেন। আশিসবাবু সবটাই বলেছেন, আমি শুধু একটা অ্যাড করতে চাই। আজকের এই শিশু দিবস থেকে একটা বার্তা, ছোট্ট একটা প্রান্তরা যদি আমরা বার্তা দিতে চাইছি। যুদ্ধের নামে যে শিশু নিধন, জেনোসাইড চলছে গাজা এবং ইসরায়েলের লড়াই, এটা অতি বিলম্বে বন্ধ হোক। আমরা দেখছি যুদ্ধের নামে স্কুলের শিশু থেকে আরম্ভ করে অগণিত শিশু नवेम्बर हायम डायबिटीज सालनरक सावै लुकु हजाक तंगनानि बागै डायबिटीज वेलफेयर सोसाइटी हिम्बतक संखजाखा बिसिब्रुमनो हायम गोनाङै डायबिटीज बाय चालै हजाक तंगनानि लुकु आवाय मुंनि बिसिंति असाल पालायजागो डायबिटीज वेलफेयर सोसाइटीनि बखाक्ते ताक्लाय बिसियावबो पालायजाखा डायबिटीज वेलफेयर सोसाइटी आगरतला बेदिकनि बखाक्ते डायबिटीज डेनो रक्षावै कराक सालो आईएमए हाउस बसकांगनि सिमी हिमलाई आवाय जाखा तै लुकुरकनो हजाक तंगनानि लगी लगी चामुं तै सखाम नायनाय रगबाय सखाम नायजाकमानि बिसिंति बिथिपराय चानानि नांकुकमानि कखनो सावै डायबिटीज बाय चालै तंगनानि हजाक तंगनानि कखनो तिब সাজাখা মানুষকে সুস্থ সবল থাকতে গেলে যে দুটো জিনিস জীবন শৈলী পরিবর্তন করতে হবে। এর মধ্যে নিয়মিত শরীর চর্চা একটা আছে, আর খাদ্যাভ্যাস, এই দুটো সমানে চালাতে হবে। একদিকে পরিশ্রম করতে হবে, আর একটা খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করতে হবে। যে এই খাবারে অতিরিক্ত ফ্যাট আছে সেগুলো অ্যাভয়েড করতে হবে, যেটা বলেছেন বলেছেন জাস্টিস দাস বলেছেন, এটা দুটো করতে হবে। আর পাশাপাশি যাদের মানে সেকেন্ড স্টেজে চলে গেছে অলরেডি ডায়াবেটিস, তাদেরকে নিয়মিত ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ দিতে হবে। এই তিনটা জিনিস, খাদ্যাভ্যাস, শরীরচর্চা আর নিয়মিত ওষুধ সেবন যদি রীতিমতো করে যায়, তারা দীর্ঘদিন বেঁচে থাকতে পারে সুস্থ সবল। এটা এমন মহামারী আকার ধারণ করলেও আমরা সেগুলো মেনে চলি না, সেই জন্য দিন দিন এই রোগীর সংখ্যা বাড়ছে দিচ্ছে। এই সচেতনতা বাড়ানোর জন্য এই র্যালির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সব জায়গায় করতে হচ্ছে, বিভিন্ন জায়গাতে সারা বিশ্বে চলছে। এই দিনে, আজকের দিনে বেন্টিকের জন্মদিনে তিনি ইনসুলিন আবিষ্কার করেছিলেন, এটাই উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যে আজকেও এই ডায়াবেটিক ওয়েলফেয়ার সোসাইটি এখানে এটা থ্যাংক ইউ। Your report, Tripura News 8. Bureau Report, Tripura News 8. नवेम्बर हायम डायबिटीज सालनरक सावै लुकु हजाक तंगनानि बागै डायबिटीज वेलफेयर सोसाइटी हिम्बतक संखजाखा बिसिब्रुमनो हायम गोनाङै डायबिटीज बाय चालै हजाक तंगनानि लुकु आवाय मुंनि बिसिंति असाल पालायजागो डायबिटीज वेलफेयर सोसाइटीनि बखाक्ते ताक्लाय बिसियावबो पालायजाखा
डायबिटीज वेलफेयर सोसाइटी आगरतला बेदिक नि बखाक्ति डायबिटीज डे नो रक्षावी कराक शालो आईएमए हाउस बसकांगनि शिमी हिमलाई आवायजाखा तै लुकुरकनो हजाक तंगनानि लगी लगी चामुं तै सखाम नायनाय रगबाय सखाम नायजाकमानि बिसिंति बिथिपुराय चानानि नांकुकमानि ककनो सावै डायबिटीज बाय चालै तंगनानि हजाक तंगनानि ककनो तुइब সাজাখা মানুষকে সুস্থ সবল থাকতে গেলে যে দুটো জিনিস জীবনশৈলী পরিবর্তন করতে হবে এর মধ্যে নিয়মিত শরীর চর্চা একটা আছে আর খাদ্যাভ্যাস এই দুটো সমানে চালাতে হবে একদিকে পরিশ্রম করতে হবে আর একটা খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করতে হবে যে খাবারে অতিরিক্ত ফ্যাট আছে সেগুলো অ্যাভয়েড করতে হবে যেটা বলেছেন বলেছেন জাস্টিস দাস বলেছেন এটা দুটো করতে হবে আর পাশাপাশি যাদের মানে সেকেন্ড স্টেজে চলে গেছে অলরেডি ডায়াবেটিস তাদেরকে নিয়মিত ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ দিতে হবে এই তিনটা জিনিস খাদ্যাভ্যাস শরীরচর্চা আর নিয়মিত ওষুধ সেবন যদি রীতিমতো করে যায় তারা দীর্ঘদিন বেঁচে থাকতে পারে সুস্থ সবল এটা এমন মহামারী আকার ধারণ করলেও আমরা সেগুলো মেনে চলি না সেই জন্য দিন দিন এই রোগীর সংখ্যা বাড়ছে দিচ্ছে এই সচেতনতা বাড়ানোর জন্য এই র্যালির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে সব জায়গায় করতে হচ্ছে বিভিন্ন জায়গাতে সারা বিশ্বে চলছে এই দিনে আজকের দিনে বেন্টিকের জন্মদিনে ইনসুলিন আবিষ্কার করেছিলেন এটাই উদ্দেশ্য এই উদ্দেশ্যে আজকেও এই ডায়াবেটিক ওয়েলফেয়ার সোসাইটি এখানে এটা থ্যাংক ইউ Your report, Tripura News 8. Bureau Report, Tripura News 8. नवेम्बर हायं डायबिटीज शालनरक सावै लुगु हजाक तंगनानि बागै डायबिटीज वेलफेयर सोसाइटी हिमबतक संथाजाखा बिसिब्रुमनो हायं गोनाङै डायबिटीज बाय चालै हजाक तंगनानि लुगु आवाय मुंनि बिसिंति असाल पालायजागो डायबिटीज वेलफेयर सोसाइटीनि बखाक्ति ताक्लाय बिसियावबो पालायजाखा डायबिटीज वेलफेयर सोसाइटी आगरतला बेदिक नि बखाक्ति डायबिटीज डे नो रक्षावी कराक शालो आईएमए हाउस बसकांगनि शिमी हिमलाई आवायजाखा तै लुकुरकनो हजाक तंगनानि लगी लगी चामुं तै सखाम नायनाय रगबाय सखाम नायजाकमानि बिसिंति बिथिपुराय चानानि नांकुकमानि ककनो सावै डायबिटीज बाय चालै तंगनानि हजाक तंगनानि ककनो तुइब बिशिब्रुमनि हाइन अबिशियब आगरतला श्री श्री जगन्नाथ जिउ मंदिर अन्नकूट संजाजाखा ताई गोवर्धन बाबानो पूजाबो ख्लायजाखा বৃন্দাবনেতে প্রথম প্রচলন হয়েছে সেখানে গোবর্ধন পর্বত তিনি সেখানে বৃন্দাবনে অবস্থিত সেখানে যখন বৃন্দাবনেতে একবার কি হলো এই সংক্ষেপে বলছি সময় তখন তো সেখানে ওই ইন্দ্রদেবের পূজা করতেন ব্রজবাসীগণ তখন সেই কৃষ্ণ তিনি বললেন যে আপনারা ব্রজবাসীগণকে বলছেন পিতা মাতা আর অন্যান্যদেরকে যে আপনারা কেন কি পূজা করছেন কি করছেন তখন বললো যে আমরা ইন্দ্রের পূজা করছি কেন বললেন ইন্দ্রের পূজা করলে বর্ষা হয় বর্ষা হলে আমাদের শস্য হয় শস্য হলে আমাদের জীবন ধারণ করতে সুবিধা হয় গো পালন করতে সুবিধা হয় তখন বললো যে গিরিরাজ গোবর্ধন ওই গোবর্ধনকে পূজা করে তখন যখন গোবর্ধন পূজা করতে শুরু করলেন তখন ইন্দ্রদেব ক্ষুব্ধ হয়ে গেলেন যে আমার পূজা বন্ধ করে দিলে এরা কি ব্যাপার তখন অতি বর্ষা শুরু করলেন যখন বর্ষা দিলেন তখন এই কৃষ্ণ কি করলেন এই গিরিরাজ গোবর্ধনকে আঙুলের মধ্যে বাম হাতে ধারণ করলেন ছত্রের মতো আর সেখানে সমস্ত ব্রজবাসীগণ তারা আশ্রয় নিলেন তারা গো বালক গো বৎস গাভী সকলকে নিয়ে তখন সেই 1 সপ্তাহ পর্যন্ত সেখানে বর্ষা হয়েছিল সেই বর্ষার পরে ইন্দ্রদেব দেখে এত বর্ষা দিলাম কিন্তু ব্রজবাসীদের কিছু হলো না কি ব্যাপার তখন এসে দেখলো এই গোবর্ধনকে ধারণ করে কৃষ্ণ সকলকে আশ্রয় দিয়ে রেখেছেন তখন ইন্দ্র বুঝতে পারলো যে উনি স্বয়ং ভগবান তখন ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলো যে আমার তো ভুল হয়ে গেছে
আমাকে আপনি আশ্রয় দেন, ক্ষমা করুন। তখনই সেই ইন্দ্রদেব তখন তিনি ক্ষমা চেয়ে নিলেন, আর এদিকে সকলেই এই গোবর্ধনকে তখন পূজা করলেন, এই গিরিরাজ গোবর্ধন পূজা। আবার একটি পূজা আছে, সেখানে সেই বিশিব্রগ্নি হাইন অবিশিয়ব আগরতলা শ্রী শ্রী জগন্নাথ জিও মন্দির অন্নকূট সংজাজাখা তাই গোবর্ধন বাবানো পূজাব খ্লাইজাখা বৃন্দাবনেতে প্রথম প্রচলন হয়েছে। সেখানে গোবর্ধন পর্বত তিনি সেখানে বৃন্দাবনে অবস্থিত। সেখানে যখন বৃন্দাবনেতে একবার কি হলো, এই সংক্ষেপে বলছি, সময় তো কম, তো সেখানে ওই ইন্দ্রদেবের পূজা করতেন ব্রজবাসীগণ। তখন সেই কৃষ্ণ তিনি বললেন যে আপনারা ব্রজবাসীগণকে বলছেন, পিতা মাতা আরো অন্যান্যদেরকে, যে আপনারা কেন কি পূজা করছেন, কি করছেন? তখন বললো যে আমরা ইন্দ্রের পূজা করছি। কেন বললেন, ইন্দ্রের পূজা করলে বর্ষা হয়, বর্ষা হলে আমাদের শস্য হয়, শস্য হলে আমাদের জীবন ধারণ করতে সুবিধা হয়, গো পালন করতে সুবিধা হয়। তখন বললো যে গিরিরাজ গোবর্ধন, ওই গোবর্ধনকে পূজা করে। তখন যখন গোবর্ধন পূজা করতে শুরু করলেন, তখন ইন্দ্রদেব ক্ষুব্ধ হয়ে গেলেন যে আমার পূজা বন্ধ করে দিলে এরা কি ব্যাপার। তখন অতি রাজখড়াগুলিনি শকুন্তলা মার্কেট ইন্ডিয়া ব্যাংক ফিয়া হর নাংমানি শয় কক সাইমান্ত্রিক ফানো শর্ট সার্কিট বাই হর নাংখানাহিনি জমিনাহার জাখা রাজখড়াগুলিনি কতর কাইসা ব্যাংক নি সিনিমুং মানজার শকুন্তলা মার্কেট ইন্ডিয়া ব্যাংক ফিয়া আতমসা হর নাংমা বাই ব্যাংক নি কবাং দেরামুং নুংজাখা হর নাংমানি কক্তমা হর জাখা ফায়ার সার্ভিস থাঙ্গই সগই হর বুথানা চেংখা ফিয়া हर दांगै नांखा आबो गाहाम की साइमान लाइलिया बैंक नी तांगफांग शॉक शॉर्ट सर्किट नांगै बैंक नी गजाम फाइल कागज हर नांगै हर कतोर खाई नांगै बाजा खाना हिनिबो चंगै नहार जाखा यांगो कुबैको नाइतुकना अंखरजाक पुलिस। अभी तो प्रीलिम्स हम लोग बोल नहीं पाएंगे, है ना, सब कुछ देखना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ मैं बता पाऊंगा क्या डैमेज हुआ, कितना का डैमेज हुआ। अनुमानित कितना अभी नहीं बता पाएंगे, ज्यादा वही बोल रहे हैं, सब तो देखना पड़ेगा ना, जब तक हम लोग प्रॉपर चेक नहीं करेंगे कैसे बता पाऊंगा। बैंक में कोई गार्ड वगैरह नहीं रहता? नहीं, सिक्योरिटी गार्ड तो नहीं रहता है। दूसरे बैंक तो में रहता है ना? नहीं नहीं, आज सच अभी नहीं रहता है, सिक्योरिटी हम लोग ऑलरेडी सब कुछ यहाँ पे अरेंज किया हुआ है, तो गार्ड तो नीड नहीं है। फायर सिस्टम नहीं है आप लोग? हाँ है ना, कितने बजे लगा? 6 बजे मुझे इन्फॉर्मेशन आया है, बस अभी हाफ एन आवर को लगा, फायर स्टेशन वाले आ गए थे, मैं अभी चाबी लेके आया, ओपन किया, तब क्योंकि अंधेरा था, ठंड का दिन है, उस समय पता नहीं चला, बट अभी नॉर्मल सिचुएशन है। आपका नाम? शिव शांति सिंह। बैंक का? इंडियन बैंक शकुंतला रोड। শকুন্তলা রোডে ইন্ডিয়ান ব্যাংক একটা আছে, তার মধ্যে কীভাবে আগুন লাগছে খবর পেয়ে আইলাম। হওয়ার পরে দেখলাম ফায়ার সার্ভিস স্টাফ আগুন নিভাইতেছে। কিছু স্টোরের কাগজ ছিল, ক্যাশ মেমো যেটা ফালতু কাগজ আর কি, ওরা স্টোর করে রাখছে। স্টোরের মধ্যে কারেন্টের থেকে সম্ভবত আগুন লাগছে, যার ফলে দুটা কম্পিউটার, কিছু আর্টিকেলস করা গেছে আর কি। এমনি কেউ কি গার্ডটা থাকে না? গার্ড তো ব্যাংক তো বলতে পারবে। থ্যাংক ইউ। ব্যুরো রিপোর্ট ত্রিপুরা নিউজ 8। ব্যুরো রিপোর্ট ত্রিপুরা নিউজ 8। তিন কক বড় কক মাসে জানো সর্বমনি কক তোমানে আপডেটস মানাবাগৈ জয়ই নাই তোংনি ত্রিপুরা নিউজ 8।
সিদ্ধা পাতিমুং পাতিখা রাজখরাগুলিনি শকুন্তলা মার্কেট ইন্ডিয়া ব্যাংক ফিয়া হর নাংমানি শয় কক সাই মান্ত্রিকা ফানো শর্ট সার্কিট বাই হর নাংখানাকিনি জমিনা হারজাখা রাজখরাগুলিনি কতর কাইসা ব্যাংক নি সিনিমুং মানজার শকুন্তলা মার্কেট ইন্ডিয়া ব্যাংক ফিয়া আতমসা হর নাংমাবাই ব্যাংক নি কবাং দেরামুং নুকজাখা হর নাংমানি কক্তমা হরজাখা ফায়ার সার্ভিস থাঙ্গই সগই হর বুথানা চেংখা ফিয়া হর দাঙ্গাই নাংখা আবো কাহামকি সাইমান লাইলিয়া ব্যাংক নি তাংফাংসং শর্ট সার্কিট নাঙ্গই ব্যাংক নি কজাম ফাইল কাগজ হর নাঙ্গই হর কতর খাই নাঙ্গই বাজাখানা হিনিব প্রত্যেক বছরের ন্যায় এবছরও আগরতলার শ্রী শ্রী জগন্নাথ জিও মন্দিরে অন্নকূটের আয়োজন করা হয় গোবর্ধন বাবার বিশেষ পূজা। বাইক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত 3। খবর পেয়ে বিলোনিয়া দমকল বাহিনীর কর্মীরা ছুটে গিয়ে আহতদের উদ্ধার করে নিয়ে আসে বিলোনিয়া হাসপাতালে। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর 134তম জন্মদিন উপলক্ষে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের উদ্যোগে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। 14 নভেম্বর বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস। সচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে ডায়াবেটিস ওয়েলফেয়ার সোসাইটির আগরতলা শাখার উদ্যোগে বিশেষ পদযাত্রা। পারিবারিক কলহের জেরে নিজ ঘরে ফাঁসিতে আত্মহত্যা এক যুবকের। ঘটনা বামুটিয়া পুলিশ ফাঁড়ির অন্তর্গত ঝলাই চমুনি এলাকা। গোমতী জেলা হাসপাতালের ট্রমা সেন্টারে কর্তব্যরত চিকিৎসক ডাক্তার পরম করের উপর শারীরিক আক্রমণের ঘটনা। এবার সংশ্লিষ্ট ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কাজল নম দাস নামে একটি এসআর জওয়ানের অভিযোগ রয়েছে। বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে রাজধানী শকুন্তলা মার্কেটে ইন্ডিয়ান ব্যাংকে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি। আপাতত আগুন লাগার কারণ সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বলা না গেলেও অনুমান বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে হয়েছে এই ঘটনা। এনআইএ এর অভিযানের পরেও থেমে নেই মানব পাচার চক্র। প্রতিনিয়ত কমলাসাগর বিধানসভার বিভিন্ন এলাকা দিয়ে প্রতিনিয়ত মানব পাচার অব্যাহত রয়েছে। পারিবারিক কলহের জেরে নিজের স্ত্রীকে এসিড পান করিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠল এক মহিলার নিজের স্বামীর বিরুদ্ধে। শারদীয় দুর্গোৎসব ও দীপাবলির সময় অক্লান্ত পরিশ্রম করছে বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা। তার জন্য তাদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করলেন দপ্তরের মন্ত্রী রতনলাল নাথ। এদিন ভুতরিয়া স্থিত বিদ্যুৎ দপ্তরে বিদ্যুৎ কর্মী সহ আগরতলা শহরের বিভিন্ন জায়গায় কর্মীদের সাথে মত বিনিময় করলেন মন্ত্রী রতনলাল নাথ। প্রত্যেক বছরের ন্যায় এবছরও আগরতলার শ্রী শ্রী জগন্নাথ জিও মন্দিরে অন্নকূটের আয়োজন করা হয় গোবর্ধন বাবার বিশেষ পূজা। বাইক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত 3। খবর পেয়ে বিলোনিয়া দমকল বাহিনীর কর্মীরা ছুটে গিয়ে আহতদের উদ্ধার করে নিয়ে আসে বিলোনিয়া হাসপাতালে। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর 134তম জন্মদিন উপলক্ষে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের উদ্যোগে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। 14 নভেম্বর বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস। সচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে ডায়াবেটিস ওয়েলফেয়ার সোসাইটির আগরতলা শাখার উদ্যোগে বিশেষ পদযাত্রা। পারিবারিক কলহের জেরে নিজ ঘরে ফাঁসিতে আত্মহত্যা এক যুবকের। ঘটনা বামুটিয়া পুলিশ ফাঁড়ির অন্তর্গত ঝলাই চমুনি এলাকা। গোমতী জেলা হাসপাতালের ট্রমা সেন্টারে কর্তব্যরত চিকিৎসক ডাক্তার পরম করের উপর শারীরিক আক্রমণের ঘটনা। এবার সংশ্লিষ্ট ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কাজল নম দাস নামে একটি এসআর জওয়ানের অভিযোগ রয়েছে। বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে রাজধানী শকুন্তলা মার্কেটে ইন্ডিয়ান ব্যাংকে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি। আপাতত আগুন লাগার কারণ সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বলা না গেলেও অনুমান বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে হয়েছে এই ঘটনা। এনআইএ এর অভিযানের পরেও থেমে নেই মানব পাচার চক্র। প্রতিনিয়ত কমলাসাগর বিধানসভার বিভিন্ন এলাকা দিয়ে প্রতিনিয়ত মানব পাচার অব্যাহত রয়েছে। পারিবারিক কলহের জেরে নিজের স্ত্রীকে এসিড পান করিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠল এক মহিলার নিজের স্বামীর বিরুদ্ধে। শারদীয় দুর্গোৎসব ও দীপাবলির সময় অক্লান্ত পরিশ্রম করছে বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা। তার জন্য তাদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করলেন দপ্তরের মন্ত্রী রতনলাল নাথ। এদিন ভুতরিয়া স্থিত বিদ্যুৎ দপ্তরে বিদ্যুৎ কর্মী সহ আগরতলা শহরের বিভিন্ন জায়গায় কর্মীদের সাথে মত বিনিময় করলেন মন্ত্রী রতনলাল নাথ।
প্রত্যেক বছরের ন্যায় এবছরও আগরতলার শ্রী শ্রী জগন্নাথ জিও মন্দিরে অন্নকূটের আয়োজন করা হয় গোবর্ধন বাবার বিশেষ পূজা। বাইক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত 3। খবর পেয়ে বিলোনিয়া দমকল বাহিনীর কর্মীরা ছুটে গিয়ে আহতদের উদ্ধার করে নিয়ে আসে বিলোনিয়া হাসপাতালে। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু 134তম জন্মদিন উপলক্ষে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের উদ্যোগে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। 14 নভেম্বর বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস। সচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে ডায়াবেটিস ওয়েলফেয়ার সোসাইটির আগরতলা শাখার উদ্যোগে বিশেষ পদযাত্রা। পারিবারিক কলহের জেরে নিজ ঘরে ফাঁসিতে আত্মহত্যা এক যুবকের। ঘটনা বামুটিয়া পুলিশ ফাঁড়ির অন্তর্গত ঝলাই চমুনি এলাকা। গোমতী জেলা হাসপাতালের ট্রমা সেন্টারে কর্তব্যরত চিকিৎসক ডাক্তার পরম করের উপর শারীরিক আক্রমণের ঘটনা। এবার সংশ্লিষ্ট ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কাজল নম দাস নামে একটি এসআর জওয়ানের অভিযোগ রয়েছে। বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে রাজধানী শকুন্তলা মার্কেটে ইন্ডিয়ান ব্যাংকে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি। আপাতত আগুন লাগার কারণ সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বলা না গেলেও অনুমান বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকেই হয়েছে এই ঘটনা। এনআইএ এর অভিযানের পরেও থেমে নেই মানব পাচার চক্র। প্রতিনিয়ত কমলাসাগর বিধানসভার বিভিন্ন এলাকা দিয়ে প্রতিনিয়ত মানব পাচার অব্যাহত রয়েছে। পারিবারিক কলহের জেরে নিজের স্ত্রীকে এসিড পান করিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠল এক মহিলার নিজের স্বামীর বিরুদ্ধে। শারদীয় দুর্গোৎসব ও দীপাবলির সময় অক্লান্ত পরিশ্রম করছে বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা। তার জন্য তাদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করলেন দপ্তরের মন্ত্রী রতনলাল নাথ। এদিন ভুতরিয়া স্থিত বিদ্যুৎ দপ্তরে বিদ্যুৎ কর্মী সহ আগরতলা শহরের বিভিন্ন জায়গায় কর্মীদের সাথে মত বিনিময় করলেন মন্ত্রী রতনলাল নাথ। প্রত্যেক বছরের ন্যায় এবছরও আগরতলার শ্রী শ্রী জগন্নাথ জিও মন্দিরে অন্নকূটের আয়োজন করা হয় গোবর্ধন বাবার বিশেষ পূজা। বাইক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত 3। খবর পেয়ে বিলোনিয়া দমকল বাহিনীর কর্মীরা ছুটে গিয়ে আহতদের উদ্ধার করে নিয়ে আসে বিলোনিয়া হাসপাতালে। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু 134তম জন্মদিন উপলক্ষে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের উদ্যোগে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। 14 নভেম্বর বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস। সচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে ডায়াবেটিস ওয়েলফেয়ার সোসাইটির আগরতলা শাখার উদ্যোগে বিশেষ পদযাত্রা। পারিবারিক কলহের জেরে নিজ ঘরে ফাঁসিতে আত্মহত্যা এক যুবকের। ঘটনা বামুটিয়া পুলিশ ফাঁড়ির অন্তর্গত ঝলাই চমুনি এলাকা। গোমতী জেলা হাসপাতালের ট্রমা সেন্টারে কর্তব্যরত চিকিৎসক ডাক্তার পরম করের উপর শারীরিক আক্রমণের ঘটনা। এবার সংশ্লিষ্ট ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কাজল নম দাস নামে একটি এসআর জওয়ানের অভিযোগ রয়েছে। বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে রাজধানী শকুন্তলা মার্কেটে ইন্ডিয়ান ব্যাংকে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি। আপাতত আগুন লাগার কারণ সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বলা না গেলেও অনুমান বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকেই হয়েছে এই ঘটনা। এনআইএ এর অভিযানের পরেও থেমে নেই মানব পাচার চক্র। প্রতিনিয়ত কমলাসাগর BA pass kubudoi kelai temu lamo sabo khel khai kebo khel khaya boki borok muni suni akar dangkha bodo lati roi thang payo takhoro emon chini somaso sudu surai rok simi dusaro khlayo chini sinai nugai rok tamu khlai program sramoi Orkestra Punugo, Tas Tungayo, Munda Tungayo, Sarai Rakai Berelayo. Abuna Nung Sinai Nungai, Chini Susan Worker of Bon Klayanka, Sabo Klanyai Mate Mojana Simi Boktigari Tanai Buhubai, Samung by Milian,
nung amti borong no social worker dah nai sem aba hanyo nung serai no higher education pano khalai di bini rumung simung tomung bunyo poram khanyani bunyo sonman khanyani ding yangke bini borong manusiani akar phaya aba hanyo जों जेराय दङ बर'नि नांसोक रैमायनाङै मानो हायबानो बने नों एमन खायपिनि बखाना नों कनभिन्स मा खालायनाय सियार मा खालायनाय निजिनि बोसाबाय निजिनि बोसाजोबबाय नों बन्धुत्व फ्रेन्डशिप मांनाय बिनि बखानि ककनो नों सियार मा खालायनाय मा खोनानाय পঞ্চায়েতের 2 নম্বর ওয়ার্ডের সাহেব আলীর ছেলে সেই রবিবার সন্ধ্যারাতে মেলাঘর বাজার থেকে সিদ্দিক মিয়া উর্ফে সিরাজ বাইকে করে বাড়িতে যাচ্ছিলেন। সিদ্দিক